и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугу». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским. Я хочу напомнить, подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также периодически на экраны выводят режиссера. Можете проходить по той ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Буквально через 5 минут. Куршкенча. Dayan Kırımım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки?
жан кетсе феда olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şimdi alımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını koterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Селям алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып барамыз ве яйнымызға скайп вастысы или бағланажақ мұсафирлерінен біз ишғал етілген Қырымда юзберген сонки адиселеріні ишғал етілген Қырымның рус зұлымынден құртарылмасы yönelişinde yapılgan faaliyetlerini 2021 senesinin muvaffakiyetleri ve muvaffakiyetsizlikleri ve 2022 senesinde yapılması lazım gerek olan hareketlerini laf edecekmiz. Bunun ile beraberlikte elbette ki Ukrayna etrafında yüz bergen hadiselerini ve bu günleri Kazakistan'ı sarıp algan protesto ve narazılık hadiselerini laf edecekmiz. Yayınımızga bağlanacak musafirlerinin ve bu gibi yüz bergen hadiselerinin asıl da Ukrayna'ga nasıl tesir etebileceklerini de laf etmege mümkün. Zira malum olganı ki bu Ukrayna etrafında da şimdi gayet Kergin vaziyet yüz bermekte ve çok suları Rusya'nın Ukrayna'ga büyük böyle bir savaş cenk açacağı hakkında ayta ve bu sadece böyle siyasetşinaslarının nutkundan çıkan demek sözler değildi. Demek Garbi istihbaratının Ukrayna istihbaratının da bergen malumatlarıdır ve hatta çeşit türlü planlar bile aydınlatıldı internet vasıtalarında ve çeşit türlü haberler gün devamında yüz bere ve malum olğanı ki bizler şimdi 12 yanvar gününü bekleyimiz. Zira bu gün Rusya ve NATO şurası toplanacak çünkü Ukrayna etrafında yüz bergen gerginlik vaziyeti çerçevesinde Rusya özünün NATO'ga demek asıl da en baştan omurga keçirilmesi imkanı olmagan çeşit türlü talaplarını seslendirdi ve elbette ki bu talaplar Ukrayna ile bağlıdır ve Ukrayna'nın Şimali Atlantik ittifakdaşına istikameti ile bağlı olan talaplar ve bu yüz bergen hadiseleri doğrudan doğru Ukrayna'nı da alakadar etti. Ve bu yönelişte Rusya'nın şimdi dikkati Kazakistan'a çevrilmesi Ukrayna'nın menfaatına mı ya da aksine degen sualler peyda ola ki biz bu suallerini canlı yayınlarımızda elbette ki yayınımızga hoş olacak musafirlerine laf edecekmiz ama en başta birinci Kırım Tatar telekanalı olarak bizlerini meraklandırgan esas mesele bu Kırım'dır. İşgal etilgen Kırım'da yapılgan hadiselerdir ve Ukrayna hükümetinin şimdi Kırım'ı kaytarma yönelişinde yapılgan faaliyetleridir ki Ukrayna hükümetinde hatta Kırım ve yani işgal etilgen topraklar boyunca böyle nazirlik kereden kaytarıp Ukrayna heyetine degen böyle nazirlik de mevcut ve bu nazirlikte Kırım Tatar temsilcileri de var ve hususan bu gibi temsilcilerden biri Snaver Beysit Halil bu bizler şimdi canlı bağda işgal etilgen topraklar реинтеграция Назираның muavini. Snaver Bey, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Snaver Bey, keliniz 2021 senesinin en baştan muvaffakiyetleri hakkında laf edeyik. Muvaffakiyetsizlikler üzerinde de biraz laf edermiz. Asıl da siz için bu sene nasıl hatırlanacak? Hangi bir muvaffakiyetlerinin Kırım kaytarılığı yönelişinde paylaşır ediniz? Elbet bizim geçken sene öyle devrimsel bir senemiz, yılımız oldu.
не mevzuda. Birincisi elbette bu bizim nazirligin uğraşkan dil inkişaf stratejisi boyunca yapılan projeler boyunca bayağı ilerlemeler var. Birincisi olarak biz nazirlik olarak konsepsiyonu kabul ettik. Ondan sonra bizim hedefimizde Latin grafika çevirmemiz öyle bir karar çıktı. Nazirlik boyunca. Birçok projeler geçirildi. Maraton yapıldı. Wikipedia maratonu. Son Google'da başka büyük şirketlerde müracaat etti. Elimizde o platformalarına aldı. Ve yıl sonuna kadar biz Kırım Tatar dili inkişafı stratejisi boyunca hazır olarak geldik. Ve bu sene büyük gayeler mevzu boyunca. Onun için yani birincisi bu dil inkişafı üzerinde yaxşı rezultatlar. Elbet aktivasiyası stratejisi kabul edildi. Ve o strateji boyunca birçok işlerin yapılması gerek. Кайтарылу боюнча багышлар сөзүңүздү бөлдүм, ама Кырым кайтарылуу боюнча демек böyle bir strategiya кабыл этилгенин акында айттыңыз ве малум болгону ки соңра Украина өкмөтү бул стратегиянын ишке киргизилмеси эле böyle bir план тызды, анда 100ден зияде мадделер мевжут. Бул демек мен жаңылышмасам 134 мадде бар галиба, анда. Демек бул мадделердин не кадары артык ишке киргизилди сиздин назирлигиңиз тарафынан ве не кадары zaten sizin nazirlik tarafından yapılması gerekiyordu? Keşke 9 madde nazirlik tarafından yapılması gerekiyordu. Bunların işte ben saydım yani bazıları bu yapıldı, bu LFB meselesi, konsepsiya meselesi. Strateji yani Kırım Tatar dili stratejisi vardı, keşke yapılmak gerekiyordu ama yetiştiremedik. Başka nazirliklerden çok bile talep geldi. Onun için biz uğraşamız ama niyetimiz, gayemiz Şubat 26 tarihine kadar onu yetiştirmek. Elbet bu deokupasya stratejisi boyunca bu yıl yapılan projelere baktığımızda anda neler var? Sadece farklığa baksa, anda toponimika meselesi var. Yani kültürü böyle bir proje hazırlanacak, meclise sunulacak toponimika beraber. Onun için yani birçok ciddi maddeler var bu yıl yapılmak. Bu toponimika ile bağlı kanun leyhası hakkında aytasınız mı ya da ayrı bir leyha olması zarur? Toponimika'na bağlı bu deokupasya stratejiyada 88. madde hatırlasam. Anda işte Minkul tarafından bir proje hazırlanacak ve meclise girilecek, hissedilecek. Bu leyha kendi kanun leyhası mı ya da adi böyle bir ayrı leyha? Kanun leyha projekti hazırlanacak. Aha, anladım. Meclise sunulacak, meclis ondan sonra bakacak işte. Ki bu zaten kanun leyhalarının kabul edilmesi etrafında artık 8 yıldan beri aytamız ve bu kanun leyhalarına da siyasi mabuslarla bağlı leyha da kere ama galiba Ukrayna Yukarı Şurası sadece birinci okuyuşta kabul etti bu leyhanı. Demek bu sene demek kendi siyasi mabuslarla bağlı kanun peyda olmadı dep aytmağa mümkün. Nazirlik bu yönelişte ne düşünüyor? Yani bir taraftan elbet biz bu kanun leyhasını yani bekliyoruz. Meclisten en yakın vakitte belki bu ayın sonuna kadar belki çıkar. Onun için yani biz devlet olarak daha çok yardımlarda bizim bu siyasi mabusların orantalarına olmak imkanı olacak.
Yani bakıp görecekmiz, umut etemiz ki olur. Çünkü 8 yıldan beri artık beklegenden sonra bir yapkan faaliyetlerinin sütü olması da gerek dep görünüyor bizge. Yamınız Naverbey, til meselesi ne kaytacak olsak ki bu seneki bu muvaffakiyetler sırasında tilinin inkişafı ile bağlı konsepsiya kabul etilgenini aytıp geçtiniz ya, onun omurga geçirilmesi ile bağlı şimdi nasıl faaliyetlerini közleysiniz? Yani bu faaliyetler neden bağlı? Elbette ki konsepsiyanın kabul edilmesi yaxşı ve fakat bunun omurga geçirilmesi ve tilinin halk sırasında inkişaf ettirilmesi meselesi ayrı bir mesele. İşte bu yapılacak hareketler sırasında artık ne yapıldı? Bu yıl yapılacak hareketler sırasında neler var? Misal için en büyük öyle stratejik adımlarına baksak, birincisi bu Naциональная комиссия по развитию крымско-татарской мовы. Yani öyle bir komisya yapılması gerek. Onun için yani ikinci kvartalga kadar bizim nazirlik olarak bu komisyanın положени'ni hazırlap Nazirlikler Şurası'na sunmamız gerek. Bu birincisi. İkincisi Kırım Tatar Tili'nin günü ilan edilecek. Devlet günü olarak. Üçüncüsü olarak Kırım Tatar Tili'nin inkişafına en büyük katkılarını yapan insanlarını belirlemek için belli bir devlet Державная нагорода, devlet ödülü çıkartılacak. Öyle bir leyha geçirilmesi gerek ve bundan başka birçok, misal için bizim nazirligimiz yapacağı Kırım Tatarca dersleri online olarak. Son online korpus проекта lehası толковый словарь. Birçok büyük projeler var. Çabalarını yavaş yavaş genişletecek sonunda. Bir taraftan mına Kırım Tatar tili inkişafı stratejiyasının ve konsepsiyasının kabul edilmesine sevinem. Diğer taraftan ise mına biz şimdi sizin Kırım Tatar tilinde laf etем, sizin tiliniz mükemmel. Men laf etmeye tırışam Kırım Tatar tilinde ve fakat uydu çalışmay. Bizlerini şimdi Kırım'da ne kadar insan seyreti malumatımız yok. Bilmeyimiz ki biz Kırım Tatar tilinde laf etemiz şimdi ve bunu seslendirilmesi, eşitilmesi bu da demek Kırım Tatar tilinin inkişafı stratejiyasına çerçevesine kirmeli ama bu sene devlet tarafından ATR'ge aydırılgan demek mali destek ne içindir? Böyle Kamachevga, blokaga alına ve ATR telekanalı mecburen uydudan söndürülmege zarur kala. Yani bu stratejiyaga kirgen bir hareket midir acaba? Stratejiyada kesinlikle var böyle bir madde. Hem content olarak hem de çocuklar için content yapmak, onu yanından çıkarmak. Ama men de anlayam, var olan miktarları yeterli değildir. Onlarını daha da ziyade gerektir. Yani var olan bütçede ne yazık ki öyle bir sınırlamalar var. Arka taraftan ziyade emelerimiz olmak gerek. Adımlarımız olmak gerek. Alo? Да. Snaverbey mına ama de men ATR telekanalına, Lale telekanalına ve meydanға қайтмаға istер edim. Mına siyasi cihetten, çünkü Ukrayna hükümetinde bulungan işte bizim temsilcilerimizge de bu yönelişte umutlar mevcuttur ve fakat mına siyasi bir adım olarak bu meseleni çözmek imkanları yok mudur acaba? Ne için böyle ola ki Kırım Tatarlarga sanki dersin diskriminatsiya yapıla gibi korunuyor. Çünkü bu gibi olganlar Kırım'ını kıtadan kesmek gibi görünüyor. Siz bu hadisege asılda nasıl kıymet kesesiniz, nasıl bakasınız? Siyasi cihetten bizim temsilcilerimiz, nazirlikte bulungan sizler bu vaziyetke bir kol tuta, el tuta koşula bile mi? Bir şey yapabile mi? Yani o tarafında, o seviyede bütün gerek olan adımlarımızı elbet yapamaz. Biz her vakit bizim bütün destekler yapmak gerektir.
Башка тараптан да айтканым кебек, язык bizim meclisten tarafından onaylangan bütçemizde golem miktarlar var. Onun için yani daha da ziyadeleştirmek için bizim milletvekillerimiz böyle bir inisiyatifini yapıp var olan bütçeni arttırmak gibi teklifler yapmak. Başka taraftan hem nazirlik olarak var olan bütçenin sınırlıdır. Bu inisiyatifaları yapmak gibi hakları var. Yani bence böyle bir talepler olmak yani Ya, var olan bütçe yeterli de gelir arttırmak gibi. Арттырмақ зарур дейсіңіз. Бұл меселе etrafında да бір суалым бар. Снавербей, асылда Назирнен бұл меселені сіз шақсен көріштіңіз ме, лаф еттіңіз ме? Бірде-бір белгіде сіздің farklı малюматларыңыз бар. Ya da yok. Evet, bizim Aythan'ın bu hem dil stratejisi boyunca hem de Kırım'ın bütün yapılacak olan adımlar biz Nazir'le beraber ve bizim meclisle beraber niyetimiz var en yakın zamanda meclis için yani mühim olan projelerden birer bir geçmek gibi bir konuşup yapmak planımız var. Снавербей, мен біраз біздің субъектімізні да бөлі ренклештірмеге естередім. Яйнымызға бағланған невбетеке мұсафиріміз. Лютвен бағда қалыңыз. Чүнке демек мұнда Украина анақтасында біздің назерлігіміз чалыша, ишғалтеген топрақларға ярдым ве құртаров бойынша. Ве келіңіз Қырымғыны да бағлайық. Бөлі бір копир япайық. Адвокат Лилия ханым Гемиджи де біздлешімді жанлы бағда. Ве о өзінің фікірлерін де қайт етмеге азыр. Лилия ханым, селям алейкум, хайрлы ақшамлар. Ассаляму алейкум. Благодарю за представленную возможность задать вопросу. Наверное, у меня такой вопрос. Ну, всем известно, что во время обысков изымаются паспорта, в том числе изымаются паспорта украинские. Ну и, соответственно, не всегда можно впоследствии сказать, что ты являешься гражданином Украины, и это влияет и на получение определенных выплат, и на решение ряда других проблем. Как вы смотрите на эту проблему и какие, скажем, пути, какие решения можете предложить решение этой проблемы? Sağ olun Leyla Hanım. Snaver Bey, buyurunuz. Alo. 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 Snaver Bey, siz eşittiniz mi sualini Leyla Hanım'ın? Yok, ben işitmedim. Leyla Hanım, siz eşittiniz mi beni? Alo. Мен сізді ештеме. Леля ханым, Snaver Bey'nin bağı galiba kesilgen еді. Bir daha tekrarlay bilesiniz mi kıskadan sualınızı? O şimdi siz ne eşitesiz Snaver Bey? Eşittim. Buyurunuz Leyla Hanım. Наверное, я хотела бы задать такой вопрос. Ну, всем известно, что во время обысков изымаются паспорта, подтверждающие гражданство Украины. Ну и, соответственно, люди потом не могут, родственники задержанных, арестованных, не могут подтвердить наличие гражданства Украины в силу отсутствия записей в различных реестрах. Каким образом вы можете предложить решение этой проблемы и предпринимается ли что-либо министерством в этом направлении? Бurnus. Да, на самом деле проблема известна, и буквально вот на этой неделе мы это обсуждали, этот вопрос с вице-премьером. Ну, как бы на радаре, то есть мы держим это на контроле, то есть и есть большая инициатива и желание решить вопрос, максимально упростить. Поэтому вместе с МВС и с ДМС планируется встреча по облегчению процедуры получения паспорта именно для тех, кто его впервые получает, как правило. А для тех, которые уже получали и восстанавливают, там, в принципе, как бы таких больших сложностей нет, это больше бюрократия. А есть вот реально есть проблемы, чтобы приводить там свидетелей, там нотариально там кучу документов собирать, чтобы получить впервые паспорт. С этим большие проблемы. Мы
знаем, и есть ну, большое желание это все поменять. А как можно упростить этот процесс? Процесс упрощается, ну, скажем, есть бюрократическая составляющая, Мгм. то есть и ДМС, и МВД, которые курируют этот вопрос. Понятно, что у них есть свои аргументы того, что нужно как-то, скажем, больше собирать информации, чтобы восстанавливать, потому что есть факты злоупотребления. Но с другой стороны, здесь есть также и политическое решение, которое должно быть в первую очередь, чтобы мы входили в ситуацию, понимали и лишний раз как бы не нагромождали, скажем, наших же граждан тем, чтобы собирать те документы, которые должны быть в органах власти. Поэтому, ну, скажем, максимально стоит задача упростить получение первых документов, это имеется в виду паспорта или ID-карточки, и также упростить в целом, то есть восстановление потерянных. Мгм. Яғни бұл да 2022 сенесі күнде қойылған бір вазифе деп айтмаға мүмкін де келме? Вазифе olarak benim için şahsen birincisi bu bizim studentler için gerek olan bütün prosedurlarını maksimum olarak online formatına geçirmek. Мгм. Ne yazıktır ki pasport servislerini online formatına geçirilip olamayı. Niçin olsa? Çünkü bu biyometrik işlemleri ve biyometriklerini ancak adamın olğanı vakit bu parmak izlerini toplamak gibi bir imkanlar olan. Onun için yani illa da adamın gelip öz müracaatını yapmak gerekir. Online vasıtasıyla olmaz. Леля ханым, бағдасыңыз ма? Мен Богдан, Cevapını yaşattınız mı? Belki de başka bir sualiniz var. Men de sizden bir şey sormak istedim ama sizin sualleriniz de var mı acaba? да, мне просто кажется, что Синавер не совсем точно услышал мой вопрос в силу отсутствия хорошей связи. А меня интересовал вопрос подтверждения гражданства Украины лицами, которые сейчас находятся под уголовным преследованием в силу изъятия у них паспортов граждан Украины во время обысков. Мгм. Мгм. Ну, скажем, если есть, конечно, такие конкретные случаи, то всегда рады как бы их, ну, скажем, проанализировать и поспособствовать более ускоренному решению. Я в том плане, что на данный момент обращения подают родственники. И, как правило, из всех поданных заявлений практически все всегда, ну, скажем, получают помощи, которые должны выплачиваться. У нас вот прошлый год мы закрыли там с большими объемами выплат, то есть это в целом, если взять по этой программе, 400 с чем-то человек получили помощи, и 140 конкретно именно политических заключенных. То есть если есть такие случаи, что у человека нету паспорта, и из-за этого не выплачена помощь или, ну, скажем, родственник не смог обратиться, то в любом случае эти случаи будем отдельно прорабатывать. Яғни Лейля ханым қырым бірдемліге бұл күні проблемалар олғаны вақыт сізлерге бөлі доғырдан доғыры мұражат ете біле ме? Снавербе ештесіз? Алло. Яғни Лейля ханым дея қырым бірдемлігінің азалары бұл күні проблемалар юз бергенде сізге доғырдан доғыры мұражат етіп демек чезмеге бұны япа біле ме? Мұражат ете біле ме сізлерге доғырдан доғыры? Алло. Мен сіздің язықты ешітмеймін, білмеймін, бізде ғалиба бір проблемлер бар сес месиясынден. Алло, шымды ештесіз? Ama мен ешітмеймін. Алло. Yok, мен не язық кесінербе сіздеріні ешітмеймін. Шымды біздің сес режиссерларымыз бұл проблеманы чезмеге тырышыр. Алло, сейчас может слышно. Шымды сізні ешітем. Снавербе, яне дейжегім, бұл көбі проблемалар мейданға келгені вақыт. Хусусан Лейля ханым Гемиджінің юқарыда айтып кечкен проблемалары мейданға келгені вақыт. Доғырдан доғыры сізге мұражат еті бұларының чезілмесіні іште істемек, талап етмек, мұражат етмеге мүмкін мі? Әне бұл бойле чезілер ме? Elbet 24 saat hazırım yani. Öyle bir problemler var ise yani biz olarak bir
evraklar eksiktir. Onun gerek olan yardımını söylemeygenimiz sebebi bu ise biz her vakit bunu çözmeye hazırız. Leyla Hanım, alo eşitesiz? Eşitем. Siz sualingizga javobni aldingizmi? Belki de başka bir de sualiniz vardır. Но если я правильно услышала, у меня, к сожалению, тоже связь очень плохая, что каждую проблему нужно решать в индивидуальном порядке, и за решением каждой проблемы необходимо обращаться к родственникам непосредственно и индивидуально. Я услышала, единственное у меня пожелание в Синовербею устанавливать прямые контакты с родственниками, с активистами, получать информацию из первых рук и оперативно на нее реагировать. Leyla Hanım, bağınız meni Синовербей bir şey hoşacak idi galiba. Ну, хотел бы добавить, что в том случае мы работаем, чтобы было системное решение. Я к тому, что если есть индивидуальные случаи того, что по каким-то, ну, скажем, проблемам с документом мы не принимаем обращения или не получают родственники выплаты, то мы будем это в индивидуальном порядке отрабатывать. Но мы готовы в целом, то есть, решить и системные проблемы. То есть, я просто из тех цифр, то, что у нас есть по выплатам, не вижу там большую системную проблему в плане именно как бы того, что большому количеству не выплачивается такая помощь из-за отсутствия документов. Это может быть там 1-2 случая, которые мы в любом случае готовы. Demek en baştan bu vesikalar problemasının çözülmesini tezleştirmek lazım ki ondan sonra bu gibi problemalar da meydana gelmesin. Çünkü mında asıl da sual bu çeşit türlü bürokratik vaziyetlerinin Ukrayna tarafından da meydana gelmesi. Zira işgalciler pasaportlarını çekip alalar, cinayi davalar açalar ve ilahiri ve ozu siyasi mabusunun kelip müracaat etmege, ozunun yanında şartlarını getirmege imkanı yoktur. Bunu böyle bir автоматизация yapmak gerek olğanı haqda aytады advokatlarımız. Ну, как я говорил, то есть мы готовы вот этому списку, если, Лиля Ханым, у вас есть список людей вот с такими подобными проблемами, то есть мы готовы по нему отдельно пройти. Leyla Hanım galiba üzüldü. Bak Leyla Hanım, alo. Да. Синовербей ayta ki, eğer sizde bu gibi problemalarla olğan insanların cedveli olsa, siz yollay bilesiniz ya bizge, ATR'ge ya da Sinoverbey'ge doğrudan doğru ve bu problemanın çözülüğü etrafında faaliyetler yapılır diye umut etemiz. Böyle cedvel olsa yollayınız bizge lütfen. Çok sağ olunuz. Anlaşıldı, çok sağ olunuz. Sizge de büyük teşekkürler. Yayınımıza bağlanıp pervasız kalmağınız ve suallerinizni seslendirgeniz için advokat Leyla Hanım Gemici bizle canlı bağdaydı ve Sinoverbey demek bu siyasi mabuslarının meselesini devam eder ekende akatinde çeşit türlü yardımlar yapılganını göremiz. Bazı böyle bürokratik meseleler kozu günde tutulsa ve kelse bile ve fakat buna belki de akatinde siyasi mabuslarının korantaları, olarına korçalagan advokatlar, korçalayıcılar ve ilahri olarının daha fazla böyle bir işbirlikte olmak gerek. Olarını mında toplap çeşit türlü böyle bir tedbirler, konferensiyalar ötkerilmesi lazım. Belki de ötkerli ama yeterli değil. Nasıl görüyorsunuz bu kommunikasyon işi biraz böyle aksamay mı sizce? Kommunikasyon işi pek mühim. Bu hafta bunu da biz vice-premier'nin biz konuştuk bu mevzunu. O bilesiniz 2 hafta evvelki ozu bütün bu siyasi mabuslarının korantalarının ozu toplanğan idi. Öyle bir konuşuk var idi geniş formatta. Anda bahsetilgen, konuşulgen yani mühim bir konu bu kontaktный центр. Yani bizim nazirlik boyunca bir державное підприємство kuruldu geçen sene dekabr ayında. Yani bu kuruluşun asıl amacı bütün adamların işgal edilgen topraklarda hakları ya da başka bir şeyleri bozulgan ise böyle bir müracaatlarını bu merkezge yola bilecekler. Ve bu müracaatlarını biz yani sistem olarak takip etmek gibi imkanımız olacak. Misal için yani biz işittik yani mabus
siyasi mahbusların korantaları Ukrayna kontrol edilgen topraklarına kelgenleri vakit sınırda bazı öyle çeşitli bir problemalarla rast gelirler. Birileri onlarını toxtatı, bir sürü suallerini sorarlar. Onun için yani bu gibi suallerini biz çözmek için kontaktlı center kurulacak ve doğrudan adamların direkt irtibatta olacak. Ve son olarak da şu meseleni de kotermege isterim. İşte bu senenin neticeleri hakkında laf etkenimiz ve 2022 senesinde nihayet bazı şimdi böyle bir proseslerin olacağı gibi görünüyor ve hususan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de Strasbourg'da aytkanına göre demek Türkiye Cumhurbaşkanı yakın vakitte Ukrayna'nı ziyaret etmeli ve galiba Kherson bölgesine de barması planlaştırıla. Bu malumat asılda doğru mu, hakikat mı ve anda kurulacak evlerinin temeli de koyulacağı planlaştırıla. Asılda bu mesele etrafında sonki haberler nedeni var edi. Doğru, yani 3 Şubat'ta öyle bir yüksek zirve konuşuğu planlanıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığında gelmek ve gelişi vaktinde yani Kherson ve Nikolaev eyaletlerinde öyle bir yani temel atma gibi bir prosedura planlanıyor. Bu tarafta bildiğiniz üzere hem Kherson hem de Nikolaev şehir belediyeleri var. Boz tarafından yapılacaklarını bütün şeylerini yaptılar. Arsalarını takdim ettiler. Gerek olan proseduralarını tamamladılar. Şu anki vaziyet Türkiye tarafından bu evlere kurulacak olan kuruluş, TOKİ, onlar Boz arasında ihale yaparlar, tender yaparlar. Ve bu tender sonucunu bizge bildirgen son bu şirketke gerekli izinler çıkartılacak ve onlar inşaatını başlayabilecekler. Yani aytacağım, yani şu anki vaziyette biz Türkiye tarafından tender sonuçlarını bekliyoruz. Bu Kiev ve Kherson için ama Kiev için yani şu an bir değişiklik yok. Yani toprakta aleda tapılmadı. Toprak meselesi de çözülmedi deysiniz Kiev'de, doğru mu? Toprak meselesi de çözülmegen ve Verişuk geçken 2 hafta önceden yani Klitschko'ya direkt mektup yazanıydı ki belediyesi bu yazını belki test şekilde çözüp oldu. Yani umut etemiz ki bu sene hakikaten bu meseleler sizlerin faaliyetinde çözülür. Büyük teşekkürler bizim yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için çok sağ olunuz. Nörbey Seyit Halil, Ukrayna işgal etilgen topraklar Nazira'nın transformasiya ve digitalizatsiya sualleri boyunca Nazira bizle canlı bağdaydı saygılar arkadaşlar. Biz ise yayınlarımızga devam etemiz ve birinci bölükte biz Kazakistan meselesini laf etken edik ve şimdi de bu vaziyetini men devam ettirmege ve bu meseleni laf etmege isterim. Yayınımızga koşulacak nevbetteki misafirlerinin ki Kazakistan'da hakikatinde hadiseler çok böyle tez şekilde devam ete ve çeşitli türlü değişmeler çok tez ötkerilir. Misal olarak son gelinen haberlerge göre demek protestocular, narazılık aksiyalarının iştirakçıları artık Nursultan Nazarbayev'e bağışlangan çeşitli türlü abidelerini yıkmağa başladılar ve bu gibi barışık bir protesto aksiyası gaz fiyatları kotarılgeni sebebinden hakiki böyle bir şiddetli karşılıkka çevrildi ve bu karşılık hükümet tarafında olan insanlar hükümetke karşı ve hükümet tarafında çalışan sözde hukuk koruyucular askerler arasında demek adi insanların, vatandaşlık insanların arasında şiddetli bir çarpışmalarga artık çevrildi ve Kazakistan'ın çeşitli türlü bölgelerinde, şehirlerinde memuri binalar doğru yana işte kadrlarda, videolarda şimdi görgenimizge göre askerler vatandaşlarını
Думпуслейлер aynen vatandaşlar tarafından da askerlerge yapılgan hareketler ki bu zira bugün alıngan haberlerge göre adi protesto iştirakçıları askerlerini de esir alıp onlarını silahlarını da çekip alganlar ve özleri artık bu silahlarının sokaklarga çıkıp protesto aksiyalarında iştirak etmekteler. Demek sonki haberler sırasında da şu var ki Xavfsızlık Şurası'nın reisi olgan Nursultan Nazarbayev ki onu Kazakistan'ın böyle faktik idarecisi diye adlandırıyorlar. Daim o istifa etti ve Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Tokayev hiçbir yerge ketmeyeceğini ve o'zi artık Tehlükesizlik Şurası'nın reisi olacağı hakkında o'zinin çıkışında canlı yayında bildirdi. Demek milletke bir müracaat etkeni vakit çeşit türlü bu gibi demek sözlerini ve müracaatlarını seslendirdi ve degenine göre zaten artık gaz fiyatları da ucuzlaştı. Yani 1. yanvarga göre ki malum olgan ki bu hükümet böyle bir karar algan edi 60 tengeden 120 tengege düşmesini ve düşürdüler de kötürülmesini ve sonradan düşürdüler ama bu protesto aksiyalarını toxtatmadı. Artık insanlar böyle içtimai iktisadi talaplardan hakiki siyasi talaplarga geçtiler ve fiyatlarının azlaştırılması şartlarından artık Nazarbayev'nin, Tokayev'nin ve Tokayev'nin etrafında olan memurlarının da istifa etmesini talap eteler ve birçok hakikaten talaplar seslendirildi ve hususan sonki böyle alıngan talaplar sırasında böyle bir haber peyda oldu ki demek Kazakistan'ın protestocuları çeşit türlü talaplarda bulundu ve o'zinin maddelerinde olar Ukrayna'nı ve işgal etilgen Kırım'ını bile hatırladılar ve 7 maddeden ibaret olgan Kazakistan'ın protestocularının müracaatında demek Rusya'nın Ukrayna'ga karşı ve Kırım'ın işgal etilmesine karşılık bildirgenleri ve bu gibi yapılgan hareketler ile o'zinin demek narazılıklarını kaydetkenlerini bile ayta ekenler ve böyle bir narazılıklar bu gibi şiarlar nende devam etti ve daha da çok insanlar bu narazılıklarga koşulganı ve hatta askerlerinin bile halkının tarafına geçkeni ve o'zinin bronetexnikasının bile alıp onların tarafına geçkenleriyle bağlı çeşit türlü haberler kun devamında eşitilgen ve alınmağa devam etili. Bizle şimdi canlı bağda saygılar arkadaşlar növbetteki musafirimizni taqdim etmege istedik siyasetşinas Togrul İsmail. Togrul Bey, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, Merhaba. hayırlı akşamlar. Togrul Bey, sizince Kazakistan'da ne ola? Kazakistan'da gelişmeleri takip etmek lazım. Yani kolay mesele değil. Hemen karar verilecek de bir mesele değil. Yani fiyat artışından kaynaklanan bir tepkilerin daha sonra böyle Kazakistan her yerinde ciddi şekilde karşıya durmaya dönüşmesi düşünüyorum ki tesadüfi mesele değil. Yani burada hem iç sosyoekonomik problemler, yani birikmiş, yıllarla birikmiş problemler, öte yandan içerideki siyasi mücadele ve tabii ki dışarıdaki bazı devletlerin de meraklarının çatışması söz konusu. Yani bunu hemen değerlendirmemiz oldukça zor. Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Zaten Janozon bölgesinde daha önce de biliyorsunuz ayaklanmalar olmuştu. O zaman kontrol altına alınmıştı bu problemler. Kazakistan Merkezi Asya ülkeleri arasında en istikrarlı devlet ve yaşam standartları diğer ülkelere kıyasla daha yüksek. Fakat şu var, yani şimdi bir uzman olarak bakmaya çalışıyorum, tarafsız olarak daha böyle itidalli, sakin. Yani şimdi bir gaz artımının, yani arabaların kullandığı bu likit gaz artımının aslında Kazakistan vatandaşına çok ciddi bir zarar vereceğini, yani çünkü kıyasladığımızda 12 sente gelen bir değerdir. Yani bunun böyle sensasyon şekilde ayaklanmaya neden olması, daha sonra ekonomik taleplerin yanında siyasi taleplerin ortaya atılması biraz bizi uzman olarak düşündürüyor. Yani işin merkezinde böyle sadece kaotik bir ayaklanma değil,
daha ciddi, daha sistemli bir karşı durmanın ve tepkinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Kazakistan'daki dostlarla da ister böyle gazeteci olsun, ister sade vatandaş olsun, ister orada yaşayan arkadaşlarımız olsun, farklı görüşlerden de konuştuk. Türkiye'deki Kazakistan Büyükelçisi'nden de irtibat içerisindeyiz. Alınan bilgiler çok farklı ama şu var, yani meselenin ilk başta göründüğü kadar çok basit olmadığını, bunun sadece bir ekonomik mesele olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk baştan da Cumhurbaşkanı Tokayev protestocuların talebini yerine getirdi. Yani fiyatları geri çekmeye söz verdi. Öte yandan hükümetin istifası kabullenildi. Ama görüyoruz ki çatışmalar ciddi şekilde devlet binalarının işgaline ve diğer meselelere geçip çıkıyor. Araçların yakılması, iş yerlerinin yakılması. Bunlar aslında bir nevi bu sakin, dinç, barışçıl bir hareketten daha ziyade provokatif eylemlere daha çok benziyor ve aslında böyle diyelim iktidarı, Kazakistan iktidarını daha sert yöntemlere el atmasını zorluyor. Çünkü devlet binaları işgal edildikçe onlara karşı ciddi uygulama gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yoksa kaos alınır ve iki başlık olur ülkede. Ve siyasi iktidar kendini gücünü göstermedikçe dış güçlerin ve içerideki iktidarı değişmek isteyen güçlerin böyle diyelim de iştahları daha çok kabarır ve her siyasi iktidar da tabii ki kendini korumak zorundadır. Ama halk Ve mekanizmanın halk kendi sizin fikrinizce yüz bergen 30 yıllık problemalarını, demek fukarilik, fakirlik meselesini bile böyle bir kökünden, yani tam temelinden, tamırından şimdi çizmek gibi böyle bir eylemi olamaz mı sizin fikrinizce? Yok, Aslında ben hükümetin şimdi en baştaki bu gibi mali talapları artık siyasi talaplarga çevrilmesi olamaz mı? Ya ben katılıyorum sizin söylemlerinize. Zaten dinledim konuşmanızı. Bir ek olarak söylemeye çalışıyorum. Yani Kazakistan'da da ve diğer cumhuriyetlerde de problemler çoktur. Yani sosyoekonomik problemler var. Yani ama ilk başta sosyoekonomik problemlerin ortaya atan bir kitle şimdi siyasi meseleleri ortaya atıyor. Ama siyasi meselelerde gündeme getirilirken bir günde çözülemeyecek meselelerdir. Bu bir, Tabii. unutmamak gerekiyor. Öte yandan bunu talebi yaparken içeride provokatif eylemlerin, şimdi siyasi talepleri barışçıl yollarla söylemek var. Bu sizin elinizi daha güçlü kılar. Bir de düşünün, devlet binaları işgal ediliyor, arabalar yakılıyor, diğer meseleler getiriyor. Siz ne kadar burada haklı olduğunuz halde bu zaman sizin yani bu hareketin davranışları artık böyle diyelim Haklıyken haksız duruma düşüyor. haksız duruma çekiyor ve karşı tarafa şöyle diyelim daha sert adımlar atmasını zorluyor. Yani mesele buradadır. Hassas olan konu da budur. Yani çünkü burada birçok şey etkeni de düşünmek lazım. Kazakistan son yıllarda çok farklı politika yürütmeye çalışıyor. Öte yandan Kazakistan üzerinde Rusya'nın baskısı artmakta. Çin faktörü tutmak gerekiyor. Kazakistan aynı zamanda Türk Devletler Teşkilatı üyesi ve bu ismin değişmesi teklifi de Nazarbayev tarafından önerilmişti. Öte yandan işin içinde şunu da gördük. Yani Sayın Tokayev'in ömürlük seçilen Nazarbayev'i tehlikesiz, yani Güvenlik Konseyi'nden alıp kendisini başkan ilan etmesi. Bu da başka bir adım. Bir de bunun nasıl gerçekleştiğini farklı uzmanlar farklı şekilde yorumluyor. Tabii ki işin içinde o kulislerde olmadığımız için daha net söyleyemeyiz ama bu bir nevi içeride de bir siyasi mücadelenin olduğunu göstergesidir. Yani Takayev'de açıklamalarda buna mesaj var. Yani belli klanların, grupların, parasal grupların arkasında durduğu güçler de olabilir. Yani şu andaki durum oldukça karışık. Ben onu söylemek istiyorum. Yani devlet binalarının işgali tabii ki yol verilmezdir. Ben şunu söylemek istiyorum. Havaalanı da aslında. işgal edilmiş Almatı'da şimdi Tabii ki. Yani haber mesela geldi.
Bunlar siyasi talepler değil. Biz de haberler takip ediyoruz. Bunların yani siz bunları ele geçirmekle haksız duruma düşüyorsunuz. Yani gayri anayasaya aykırı davranış şekilleridir. Ve bu kesinlikle karşı durmaya artırır ve meselelerin mecrasını çok farklı yere yönlendirebilir. Hatta açığını gerekirse dış müdahale ihtimali veya başka ülkelerden olan baskıların artmasına neden olabilecek tehlikeli gelişmeler. Peki dış müdahale derken sizce Rusya müdahale edebilir mi şimdiki bu duruma? Ki ekonomik cihetten, iktisadi cihetten görgenimizge göre Kazakistan Rusya için önemli bir ülke. Tabii ki Kazakistan, ben de onu söyleyeyim. Yani şimdi müdahale eder etmez o ayrı bir konu. Yani belki açık olmaz ama dolayı yoldan bazı meseleler olabilir. Öte yandan sadece Rusya değil, başka büyük devletler, Çin de olabilir. Yani Kazakistan Türkiye'den destek talep etse nasıl olabilir gibi meseleler var. Ama Rusya biliyorsunuz daha çok ilgili. Çünkü Kazakistan hem ODKB üyesi, aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi ve diğer meseleler var. Yani burada farklı hareketlerin bir araya geldiğini görüyoruz. Yani çok geniş bir yelpazede, çok geniş bir şemsiyede bir harekettir. Farklı akımlar var. Ve bu karışmış iç içe ama içeride ciddi provokatif eylemlerin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli mesele. Yani bir devletten aslında şöyle, hep bu dilemma her zaman var, bu ikilem her zaman var. İstikrar mı, demokrasi mi dediğimiz zaman neyin ne zaman doğru olduğunu çok doğru değerlendirmemiz ve tespit etmemiz lazım. Yani Kazakistan'da bugün yaşananlar aslında endişe verici ve rahatsız edici meselelerdir. Yani iyi niyetli halkın taleplerinin aslında Cumhurbaşkanı tarafından kabullenmesi iyi bir mesele. Hükümetin istifaya gönderilmesi taleplerden biri de iyi mesele. Bunun ardından biraz sakinleşme gerekiyordu. Belki geri adım olurdu bu protestocular tarafından ama yapılamayınca böyle provokatif eylemlerin artması bu zaman siyasi iktidarın daha sert yöntemlere el atmasına ve kendi böyle diyelim de devlet kurumlarını havalanın kendisini, çünkü havalanı çok stratejik bir yerdir. Yani bunun ele geçirilmesi protestoculara ne veriyor ki? Ne verecek? Hiçbir şey vermiyor. Tam aksine iyi niyeti kötü niyet olarak ortaya koymuş. Belki de bazı uçuşların engellenmesi için yapılmışsa böyle bunların açıklanması gerekiyor ve bu tepkilerin söylenmesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı da var aynı zamanda. Biz ortada şey görmüyoruz. Yani bir partinin öne çıkıp üstlendiği, bir siyasi grubun öne çıktığı bu hareketi üstlendiği diğer şeyleri görmüyoruz. Görmediğimiz için de çok kaotik bir davranış şekli. Yani bu endişe verici, anlatabiliyor muyum? İleriye yönelik endişe verici. Belki bugün ciddi gözükmeyen ama ileride çok fesat görebilecek meselelere getirip çıkarabilir. Burada aynı zamanda asıl da bu protestocularının narazılık aksiyası iştirakçılarının böyle bir lideri bile yoktur. Yani onlarını toplagan ve çeşitli şekilde böyle bir bilmem talaplarını seslendirgen ve bir fikrini seslendirgen farklı bir kişinin olmaması da diğer taraftan sizin fikrinizce hangi bir neticelerge getirebilir? Ya mesele de oradadır. Yani bir siyasi partilerin veya grupların bu hareketin başına geçmemesi, bu hareketin kaotik olduğunu ama kaotik olmakla birlikte siyasi taleplerin ortaya atılması da bu işin arkasında belli siyasi güçlerin olduğunu ortaya koyuyor. Yani Gülsüm Hanım, bu biraz Ukrayna Maydan hareketini hatırlatalım da orada en azından belli güçler vardı, liderler vardı ama görüyorsunuz ki kontrol etmek ne kadar zordu. Ve sonuç neyle neticelendi Ukrayna için? Yani Kırım'ın kaybı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalarda. Şimdi bu örnekleri gördükten sonra bugün Kazakistan'da yaşananlar, mesela diyelim bir siyasi partiler grubu bunu üstlenip veya liderler veya bir konsey, yani en azından bu halk harekat içinden birilerini çıkarıp bir hareket lideri olup ortaya koyup talepleri net olarak ortaya koysa yine anlaşılması bir durum var. Ama
şunu unutmamak lazım. Siz orada bir talepleri okudunuz demin. Dinledim. O yayılmış, internette yayılmış taleplerdir. 4. maddesi böyle hassas konu. Yani o arada. Öte yandan şu var. Yani burada bunu yaparken de içeride mesela Nazarbayev'in görevden alınması, yerine Tokayev'in kendisi üstlenmesi, daha olağanüstü hallerin ilan edilmesi ve diğer hareketler var. Bu da Tokayev iktidarının daha ileride mesela bu tür provokasyonlardan faydalanarak veya bunun etkisi altında zorlanarak, ikisi de olabilir, daha sert adımlar atmasına getirip çıkarabilir. Yani ilk başta olumlu adım atan Tokayev sonradan daha sert adımlar da atmak mecburiyetinde Ki zaten kalabilir. söyledi de kendisi artık bu Havsızlık Şurası daha sert adımlar atacağı hakkında artık ayttı bunu. Ya mına siz Ukrayna'nı aytıp geçtiniz de 2013-2014 senesi Ukrayna'nın zayıflığından bildiğimize göre Rusya istifade etti. Ukrayna'nın doğusunda savaş başlattı, Kırım'ı işgal etti. Şimdi Kazakistan'daki bu durumla da istifade edebilir mi sizce? Kazakistan'ın şimali bölgesinde bildiğimize göre Rusya ile sınırları var. O bölgede birçok Ruslar yaşıyor, Rus vatandaşları yaşıyor. Yani bu bölgenin bir nevi işgali Rusya tarafından olabilir mi sizce? Ya şimdi direkt işgal demeyelim buna. Çünkü Rusya artık ciddi şeyler altındadır. Yani böyle töhmetler altındadır. Ama unutmamak gerekiyor ki yani bu tür ülke içindeki kaos, boşluk her zaman dış güçler tarafından da faydalanmaktadır. Yani bu meseleyi onlar yapmasa bile, başlatmasa bile, başlatsa bile fark etmiyor. Bundan her zaman faydalanabilirler. Öte yandan hatırlatmak istiyorum ki Rusya'daki bazı siyasilerin, milletvekillerinin Kazakistan'ın devlet olmadığını, Rusya toprakları üzerinde kurulduğunu, Kazakların genelde bir millet olmadığını, Rusların onlara sahip çıktığını, Kazakistan topraklarının geniş coğrafyasının Ruslara ait olduğu gibi meseleler Rusya siyasi çevrelerinde söylenmekteydi. Tabii ki bu tür meselelerin söylentilerinde olması insanda endişe yaratıyor. Yani daha doğrusu uzmanlarda endişe. Ben de şahsen bölgeyi bilen bir uzman olarak endişe yaratıyor. Yani ben şu an söyleyemem ki Rusya bunu yapacak ama bir uzman olarak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak zorundayım Gülsüm Hanım. O nedenle bu konularda istisna olmayabilir. Yani durumun veya gelişmelerin gidişatına bağlı. Yani neye getirip çıkaracak? Ne olacak? Bu tür müdahale Rusya'ya fayda sağlayacak mı? Belki şimdiki siyasi iktidar bu tür kaostan etkisi altında Rusya daha çok yaklaşacak ve bu tür meselelere ihtiyaç olmayacak. Çok uzaklaşırsa Rusya'nın tepkisi ne olacak? Yani bunları bir anda değerlendirmek oldukça zor ama şu var yani bu bir daha bunu gösteriyor. Yani ülkede birikmiş sosyoekonomik, sosyal ekonomik problemleri zaman zaman reformlarla çözülmesi gerekiyor. Yani hep arkaya atılması, üzerinden geçilmesi, özellikle pandemi döneminde dünyada da yaşanan ekonomik kriz, yiyecek krizi, enerji krizi ortamında insanların kendine nasıl diyeyim güvenliği, kendi yaşam standartının düşmesi, güvenliği etkisi, çocukların geleceği falan mesela çok ciddi tedirginlik yaratıyor. Bu nedenle de kaosların, protestoların, böyle tepkilerin artması kaçınılmazdır. Yani bu nedenle hükümetlerin bunu göz önünde bulundurarak gereken adımları atması gerekiyor. Yani mesela Kazakistan'da zayıf bir demokrasi, yani demokrasi henüz tam oturuşmamadığı için, demokratik enstitüsleşme tamamlanmadığı için bu tür kaotik protestolar kaçınılmazdır. Türkiye demek istediniz. Evet, Türkiye yani gibi Türkiye'nin devletlerden tutumunu öğrenmek istedim. Zira bu saate kadar hala yani dışişlerinden böyle bir kuru demek endişeleniyoruz diye bir müracaat geldi ama Kennedy Türkiye bu meselede dahil olacak mı? Müdahale edecek mi? Nasıl tutumu olacak sizin fikrinizce? Türkiye için bu yüz bergenler aslında nasıl mananı taşıyor?
Ya Türkiye için Kazakistan'ın istikrarı önemli. O nedenle de endişeyle izliyoruz, takip ediyoruz diyor. Tabii ki Türkiye Kazakistan'da herhangi bir kaosun veya değişimin, siyasi değişimin böyle yasa dışı yollardan olmasını çok da desteklemez. Bu ciddi bir meseledir. Öte yandan şimdiki bu açıklamanın da nedeni yine diplomatik açıklamadır. Ama bu o demek değil ki Türkiye Kazakistan'la ilişkilerde bu sessiz diplomasini sürdürmüyor. Tabii ki orada Türkiye'nin büyükelçiliği var, diplomatları var. Öte yandan Kazakistan'ın büyükelçiliği Türkiye'de faaliyet gösterir. Bilgiler her yönden geliyor. Her yönden geliyor ve takip ediliyor. Yani uzmanlar da bu şekilde takip edilir. Ama şimdi ilkin pozisyonda açık söylemek gerekiyorsa Türkiye daha ihtiyatlı, daha sabırlı ve daha tedbirli davranma taraftarıdır. Çünkü gidişatın daha netleşmesi söz konusu değil. Gittikçe netleşmeye başlıyor. Yani yine tekrar ediyorum, protestolar basit bir protesto. Yani bu Rusça jine gaz diyorlar. Jijini gaz, evet. Jijine gaz. O bir değerin artması otomobil kullanımı için. Bu yani böyle işin gerçeğinde çok büyük bir ekonomik felakete getirip bir şey değil ama bir patlaması için, bir olayın ortaya çıkması için de bahane oldu, ciddi bir bahane oldu. Yani o sebepten bazı gelişmeleri sakince takip etmekten ama bu sakine sükunet kesinlikle Türkiye ilgilenmiyor anlamına gelmiyor. Yakından ilgileniyor, ciddi şekilde tutuyor. Sadece nasıl davranacağını, ne edeceğini zamanla karar verecek. Çok sağ olunuz. Büyükten büyük teşekkürler bizden bağlanıp fikirleringizni ifade ettiğiniz ve sorularımızga cevap bergeniz için. Teşekkürler. Togrul İsmail, siyasatşınas bizler canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmayım. Küçük bir teneffüs sonra yayınımızga qaytib bu ve diğer meselelerini muzakere edecek masada erliyoruz. Görüşkence. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Gözümüz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanга көз тікіп құрбанлар бердік. Бізді кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан көнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, bir көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Kenardan qoşlanıp bir bakmak istey. Бар, oyna көз yaşыңны сіле. Dünya bizge bakıp, bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk bir-birimizge. Urmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле.
Алладан берілген güzel bu toprak, көзлеріміз gibi ko'rlangan çoqrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзінен ağlar, bir көзінен güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзінен ağlay, bir көзінен güle. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топрағым. Менің қырымым. Селям алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в информационной верстке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам звонить на экраны ваших телевизоров. Периодически режиссеры выводят номера телефонов. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я бы хотела представить гостя нашей студии, политолог, засновник консалтингової агенції Good Politics Максим Джигун. Пане Максиму, вітаємо вас. Доброго вечера. Пане Максиму, я предлагаю начать наш эфир с самых горячих, срочных и актуальных новостей из Казахстана. Как известно, там в первые дни января 2022 Казахстана охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами и в жесткое противостояние силовиков с
участниками демонстрации. Ситуация развивается очень стремительно. Уже на третьи сутки акции в Алматы, одной из областей Казахстана, запретили митинги, ввели комендантский час в крупных городах Казахстана, в том числе и в столице Нур-Султан. Начали столкновения с применением светошумовых гранат. Правительство оказалось в отставке. Президент Казахстана Токаев буквально час назад выступил с обращением к нации, в ходе которого стало известно, что Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Совет Безопасности Казахстана, подал в отставку, и теперь обязанности главы Совета Безопасности будет выполнять также президент Казахстана. Там также власти приняли решение отключить интернет на фоне протестов, и тем временем в стране уже начали сносить памятники Нурсултану Назарбаеву. Там сейчас становится известно, как стремительно захватывают административные здания, а также буквально 10 минут назад стало известно, что протестующие захватили аэропорт Алматы и сейчас штурмуют автовокзал. Полиция принялась переходить на сторону демонстрантов и сдавать им технику. Начинается строительство баррикад. Несмотря на уступки властей, а именно отставку правительства, снижение цен на сжиженный газ, протесты набирают обороты по всей стране. Пане Максиму, що происходит, на ваш взгляд? Як ви це все охарактеризуєте? Ну, перш за все, що маємо сказати, ситуація дійсно розвивається надзвичайно стрімко. Мені видається, вона була величезною несподіванкою для влади Казахстану, яка не могла очікувати на подібні сигнали, їх в принципі не було. Тобто це якийсь хаотичний, дуже швидкий відбувся процес з боку суспільства. Традиційно події почали відбуватися на західній частині країни, саме з регіону Алмати. Можемо згадати події 2011 року, також коли відбувалися масові заворушення і протести. Тоді також Алмати були центральним фактично регіоном, в якому відбувалися всі події. І на відміну від того періоду часу, яка є ключова зараз відмінність? В тому, що зараз ми подібні речі бачимо по всій країні, що взагалі є небаченим для Казахстану. Зрозуміти однозначно, які були глибинні причини суспільного невдоволення, дуже складно, зважаючи на те, що навряд чи ціни там на газ, особливо скраплений, і їхнє зростання більш ніж у 2 рази, могли стати причиною для там повалення фактично режиму і спроби захопити ключові будівлі адміністративні і військові. Тобто, вочевидь, що причини є значно глибшими. Відмінність від там, скажімо, подій, які були в Білорусі, в Україні, зараз починають дуже активно порівнювати там Україну з ними. Опрос появился в Телеграм. Что будет, как будет в Казахстане? Как в Беларуси, как в Украине, либо как в Армении? Так, але ключова проблема в тому, що порівнювати ці історії в принципі не можна. Тому що в Україні в нас було суто політичне протистояння. В нас, як в 4-му, так і в 13-14 роках, був чіткий порядок денний, за що люди виступали, проти чого вони боролися. В Казахстані, судячи з усього, причини не політичні, а соціально-економічні. За останні роки валюта національна Казахстану серйозно знецінилася, вартість на продукти харчування та й на будь-які інші продукти стала значно більшою, платоспроможність населення впала, тобто тут соціально-економічні чинники є ключовими. И да, но люди это послужило ведь триггером, потому что очень стремительные лозунги от социально-экономических переросли в политические. Звичайно. И ведь не зря сейчас сносят памятник Нурсултану Назарбаеву. Слухайте, вони все ж таки одна від одної залежать, ці сфери. Не будемо там до класиків вдаватися, які про це написали величезні праці, але дійсно після соціально-економічних починаються політичні чинники, і вони зараз якраз демонструються в подібних виступах. Я дивлюся і спостерігаю за реакцією влади, яка насправді зараз дуже безпорадним виглядає в цьому випадку. І вона пішла на серйозні кроки. У відставку пішов уряд, знизили відразу ці ж ціни, абсолютно штучний спосіб. Тобто поблажки, скажімо, і якась спроба знаходження компромісу з боку влади, вона дуже активна. Але справа в тому, що це взагалі не впливає на суспільство. Вже ж навіть і виступав той же Токаєв, і були заяви від Міністерства внутрішніх справ про те, що всі ті люди, які були на дворі і які вдавались до протестів, будуть абсолютно звільнені від відповідальності. Головне, тікайте назад додому, і все буде добре. Але суспільство це вже не влаштовує. Пане Максиме, мы продолжим непременно нашу беседу. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас казахского журналиста, оппозиционера Айдоса Садыкова. Он с нами сейчас на прямой связи. Селям алейкум. Салям алейкум. На ваш взгляд, режиму Нурсултана Назарбаева все
или еще нет? Режиму пока не все. Режим еще остается сильным. Власть находится в руках Назарбаева. То, что Токаев принял новые полномочия секретаря Совета Безопасности, это фикция, это формальная должность, которая на самом деле ничего не решала. Мгм. Они хотели таким образом показать, что Назарбаев ушел, прекратил все полномочия. В принципе, сейчас можно прекращать протесты. Это стало такой уступкой, чередой уступок, окончательной точкой, может быть не последняя уступка, но уступкой, которая вызвана успокоить людей, То есть слить это была протесты. такая договоренность между Назарбаевым и Токаевым об отставке Назарбаева с поста главы Совета Безопасности Казахстана, правильно я вас поняла? Это решение Назарбаева, а не Токаева. Мгм. Только Назарбаев мог решить передать свои полномочия Токаеву. Все ветви власти находятся в руках Назарбаева. Так. Спецслужбы, силовые ведомства, экономика в руках его зятя, природные ресурсы, управляет нефтяными ресурсами, управляет его зять Тимур Кулебаев. Силовым ведомством управляет его родной племянник Самат Абиш. Банковской сферой управляет его другой племянник Кайрат Сатыбалды. Медиасферой, в том числе вот этой структуры монополистом связи Казахтелеком управляет его старшая дочь Дарига Назарбаева. И так далее, и так далее, и так далее. Областями управляют его люди. Во власти, в исполнительной власти находятся люди Назарбаева. Поэтому говорить, что Назарбаев ушел, совсем неправильно. Назарбаев остался у власти. Это просто картинка, это просто такой жест, чтобы показать, что Назарбаева больше нет. Смотрите, успокойтесь, Назарбаева нет, сносит даже памятники. Мы пошли на все уступки. Успокаивайтесь. Все, режим Назарбаева прекратил существование. Это рассчитано на тех легковерных людей, которые поверят, что это случилось. Но на казахов это как-то не влияет по той информации, которую мы сегодня получаем, и там по тому видео, которое распространяется прямо из городов Казахстана. Разве нет? Казахи понимают прекрасно, что Токаев всегда был формальной фигурой. Он всегда был марионеткой в руках Назарбаева. Да. Токаева Назарбаев выбрал в качестве преемника именно потому, что он был слаб, наименее влиятельный из его окружения. Он не выбрал, например, Тасмагамбетова или Карима Масимова, которые обладали серьезными финансовыми ресурсами, серьезным влиянием исполнительной власти и в определенных регионах. Он выбрал человека, который не имеет никакого влияния ни во власти, ни в народе. Поэтому сейчас говорить о том, что Токаев взял бразды правления в свои руки, это совсем недостоверная информация. Ну, а как вам вот те протесты, которые сегодня мы наблюдаем в различных крупных, не только городах Казахстана, все же можно ли эти протесты назвать революцией или нет? И как, на ваш взгляд, все же будет действовать Нурсултан Назарбаев, его протеже Токаев? Будут ли они, как в свое время Александр Лукашенко в Беларуси, пытаться силой подавить какой-либо протест? Буквально 15 минут назад появилась информация о том, что один человек погиб в Атрау. Один из демонстрантов получил пулю в голову, был ранен, а потом скончался. Это достоверная 100% информация. Поэтому можно говорить, что есть, по крайней мере, уже одна жертва. Кроме того, до этого, в течение сегодняшнего дня, власть пыталась, через организованную провокацию, пыталась разгонять митинги в Актюбе, в Атрау, в Уральске и в Алматы. Там применяли спецсредства, стреляли из оружия с резиновыми пулями, бросали шумовые гранаты. Айдосбей, алло. Так, я так понимаю, что у нас прервался видеозвонок с Айдосом Садыковым, казахским журналистом и оппозиционером. Мы попробуем еще раз связаться с ним, так как есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить. Да, пан Айдос к нам вернулся. Айдосбей, алло, слышите нас? Да. Да, вы можете продолжить вашу мысль, пожалуйста. Утром были организованы провокации, переодетые гражданские агенты КНБ, спецслужбы Назарбаева, пытались захватить акиматы в Актюбе, в Атрау.
после чего силовики применили оружие против демонстрантов. Мгм. Поэтому силовой метод властью применяется, но не так широко, как это делалось в 2011 году, когда были массовые расстрелы в Жанаузене. Сейчас такие массовые расстрелы, скорее всего, невозможны, потому что все-таки поднялся весь Казахстан, абсолютно все области и абсолютное большинство районов и сел Казахстана. Поэтому сейчас применять массовые расстрелы, это дорого может обойти режиму. Мгм. В таком случае, что ждет Казахстан? Как вы думаете, перерастут ли эти протесты в долгосрочную акцию и удастся ли казахскому народу добиться того, чтобы режим Нурсултана Назарбаева прекратил свое существование? Я думаю, ключевыми станут в ближайшие несколько дней. До конца недели, наверное, станет ясно, куда пойдет протест. В сторону возрастания или в сторону уменьшения. Мгм. Но такого, как в Беларуси, такого долгоиграющего протеста, я думаю, в Казахстане не будет, потому что в Казахстане, как видите, более радикально действует. События происходят гораздо быстрее, Да. и люди склонны больше решать вопросы радикально, быстро, скажем так, применяя не только слово и мирное шествие. Поэтому я думаю, что в Казахстане все решится очень быстро. А от чего это будет зависеть? Потому что сейчас многие политические аналитики опасаются того, что Россия может вмешаться в все процессы и говорят о том, что неспроста уже сегодня в Алматы прибыл российский грузовой самолет Ил-76. Правда, непонятно, что он вез. Я думаю, что российские инструкторы, специалисты уже находятся в Казахстане Мгм. и управляют спецназом Так. Назарбаева. По виду некоторых людей, спецназов, которые действуют, например, в Мангостауской области, можно было понять, что эти люди не с Казахстана, хотя не славянской внешности, но по поведению было видно, что эти люди не с Казахстана. Все-таки какое-то отличие было внешне в разговоре, в движениях. Было понятно, что эти люди приехали в Казахстан. Это не казахстанцы, Мгм. не граждане Казахстана. Поэтому я считаю, что сотрудники российского ФСБ или других каких-то спецслужб Путина находятся уже в Казахстане и инструктируют, возможно, руководят подавлением протестов. А скажите, а с какой целью это может быть все осуществлено? Это вот ради помощи режима Нурсултана Назарбаева? Это все для того, чтобы не было абсолютно никакой победы протеста? Или же Россия попытается воспользоваться этой ситуацией, к примеру, осуществить некую провокацию в северной части Казахстана, где проживает большое количество русского населения, и, возможно, даже осуществить такую локальную оккупацию этого региона? Это реально, на ваш взгляд? Ну, о планах мы, наверное, можем только догадываться Путина. Сейчас, именно сегодня, в протестах участвует и Северный Казахстан, Мгм. который считался якобы оплотом того же Путина, где предполагалось, что там проживают сепаратисты. Сегодня на протесты вышло много людей славянской национальности. Сегодня вышла на протест Северо-Казахстанская область, Петропавловск, в котором казахов меньшинство. Поэтому говорить о том, что там сильно влияние Путина, наверное, неправильно. Что касается планов, то понятно, что Путину не нужно, чтобы произошли какие-то радикальные изменения в Казахстане. Потому что приход любого демократического правительства в Казахстане – это угроза для влияния Путина. Это будет попытка в любом случае сближения с Западом. Любые демократические реформы приведут к тому, что Казахстан будет отходить от России, от влияния Путина и приближаться к Западу, к демократическим нормам. А это не нужно Путину. Но, насколько я понимаю, сейчас каких-либо требований о вестернизации со стороны протестующих в Казахстане нет. Или все же есть? Какие конкретные требования? Конкретно сейчас требования, конкретно лозунг, который озвучивает десятки тысяч людей на площадях, это шалкет, то есть старик уходи, Назарбаев уходи. Мгм. Ну, сегодня формально Назарбаев вроде бы потерял власть, последнюю должность, которая у него оставалась. На самом деле понятно, что шал не ушел, старик не ушел. Поэтому этот лозунг остается актуальным, потому что режим остается у власти, сменились декорации, но страной по-прежнему управляет Назарбаев.
Назарбаев и его клика. Поэтому дальнейшие события, еще раз я не могу прогнозировать, что случится, но в ближайшие дни окончательно, наверное, станет ясно, к чему это приведет. К смене режима или все-таки к сливу протеста, или к какому-то компромиссу, если такой компромисс возможен. Хотя в этом мне очень мало верится. Да, Досбей, есть ли Досбей, какие-то альтернативы? То есть оппозиция, есть ли какие-то лидеры оппозиции, которые могут прийти к власти, которые будут продвигать эти демократические ценности, о которых мы с вами говорим? То есть есть такие люди, которые бы возглавили, к примеру, этот протест? Потому что на сегодняшний день, как я понимаю, таких людей нет. Такие люди есть, их десятки, просто со стороны не видно этих людей. Ага. Зарубежные СМИ не знают особенностей Казахстана, не знают, что в казахской оппозиции нет единого лидера, никогда единого лидера не было. Есть десятки людей, имеющие влияние в оппозиционной среде. Эти люди помогают протестам, управляют протестами или координируют действия протестующих. Поэтому каждый из них, в принципе, способен возглавить государство. Но сейчас говорить о смене режима и избрании нового лидера государства, руководителя государства еще очень рано. Это будет решаться после смены режима на свободных демократических выборах. Тогда народ должен избрать человека, который его устроит. И последний вопрос по поводу Турецкой республики. Какую позицию может занять Турция во всех этих процессах, учитывая, что у нее тоже есть свои определенные амбиции стать региональным лидером и вот таким авангардом всего тюркского мира? Ну, я думаю, что Турция займет выжидательную позицию. Пока ситуация не будет определенной, пока власть не сменится, режим не сменится, Турция будет воздерживаться от заявлений, от какой-то открытой поддержки или, наоборот, критики оппозиции или Токаева, Назарбаева. Я думаю, что Турция занимать будет нейтральную, то есть выжидательную позицию и будет ждать, как сложится ситуация, как будут развиваться события. Если останется у власти Назарбаев, Токаев, то в этом случае в дальнейшем Турция будет иметь дело с этим режимом. Если придет к власти другая власть, другие люди, я думаю, что Турция будет налаживать мосты с этой новой властью. То есть Турция, в принципе, понимает, что открытое вмешательство во внутренние дела Казахстана ни к чему хорошему для Турции, для взаимоотношений Казахстана-Турции не приведут. Тем более, учитывая, что в Казахстане очень сильное влияние России и Китая. Çok sağ olun, Сайдусбей, что нашли время и подключились к нам в эфир. Дегенле бұл Қырым татаржы дегенімізге көре Қазақстан сербест olacak иншалла. Teşekkürler. Айдос Садыхов бізле Джанна Багдайда был с нами на прямой связи, казахский журналист и оппозиционер. Пане Максиму, що скажете? Дійсно, дуже багато факторів різних впливають на ситуацію, яка зараз формується. Насправді багато думок. Мабуть, можемо сказати про Росію дійсно, що північний Казахстан, який складається з понад 40% росіян, які там проживають, завжди був ласим шматком для Росії. Вона неодноразово вже, скажімо, намагалася впливати там на ситуацію, та в плані анексія має на увазі. І зараз, коли фактично країна їхня, Казахстан мається на увазі, погрузла в таких протистояннях, які вже переростають в радикальні прояви, зараз з'являється вікно можливостей для Росії, тому з точки зору там навіть нинішньої казахстанської влади дуже важливо цей регіон втримати, оскільки вони розуміють, що трапилося, що відбувається. Але сказати, що там Путін був готовий до подібних подій в Казахстані... Так, вот интересно, это было спонтанно для Росії? Или ж... Я впевнений, що точно так само, як для казахстанської влади, це було неочікуваним фактором. Точно так само і для Росії. Тому якщо якісь є плани, то вони будуються саме зараз, а не вони будувалися раніше. Когда повышают цену в 2 раза, с 60 тенге до 120 тенге за литр за газ, да, то есть, наверняка же должны были понимать о том, что это может породить недовольство в народе. Зважаючи на те, вообще, почему так спонтанно это было сделано, здесь вообще возникает вопрос, с чего бы вдруг решили так резко поднять цену на сжиженный газ? Зважаючи на те, що ситуація загострювалася останні
останніми роками, це ж не тільки там остання подія була одним і головним тригером. Ситуація ж загострювалась постійно і в падінні національної валюти, і в подорожчанні продовольчих товарів, усіх решти. Тобто затягування пасків відбувалося протягом тривалого часу. Просто зараз воно дійшло до критичної точки кипіння, яка вже викликає величезне занепокоєння. З приводу ж опозиції казахстанської, маємо визнати, що за останні 10-15 років її фактично винищили в країні. І якщо подивитися на склад парламенту казахстанського, то в ньому немає фактично опозиції. І це був, я вважаю, ще один із тригерів, чому суспільство вийшло на вулиці і вдалося до радикальних протестів. Саме через те, що не було їхніх представників, не було людей, які є відтворюючими їхні інтересів на рівні парламенту, на рівні інших державних інституцій. Тому вони не мали іншого вибору, аби вдаватися до прямих форм протесту і прямих форм протидії тому режиму, який є наразі. І з приводу того, чи є опозиційні політики, які були б готові взяти на себе це лідерство, я думаю, що насправді їх, якщо немає в принципі, то їх дуже небагато. Так? І той факт, що поки що в публічному просторі немає інформації навіть з приводу якогось координаційного штабу казахстанського, які висловлюють конкретні вимоги до влади, які є представниками, які комунікують із владою. Ми цього не бачимо. Єдине, що зараз з'являється в інтернеті, це те, що є дійсно дуже багато різних картинок, дуже багато різних позицій, різних людей, які за все хороше проти всього поганого. Але якогось чіткого переліку, що є таким, компіляцією інтересів усього суспільства, поки що ми не бачимо. І отут, до речі, ситуація подібна була в Білорусі, коли навіть ті лідери, які з'являлися із мас, їх відразу придушували, і вони випадали фактично з інформаційного потоку. Тому для того, аби подібні дії з боку суспільства громадянського Казахстану мали успіх якийсь, їм зараз критично необхідно координуватися, з'єднуватися, мати певні свої вимоги і мати людей конкретних, які будуть їх артикулювати до влади. Тому що коли немає з ким спілкуватися з боку влади, з якоюсь опозицією, тоді це переростає в подібні жорсткі дії із боку влади і в ще більш радикалізацію ситуації. Я абсолютно за той варіант, аби все переходило більш дипломатичне русло і намагалися мовою компромісу, дипломатії спілкуватися, а не мовою побоїв, розстрілів і решти речей. І на завершення, мабуть, я переконаний, що подібні, це не можна назвати революціями, але повстання, які відбуваються в пострадянських країнах, в Центральній Азії і в цих регіонах, вони мають шанс, на превеликий жаль, на успіх. Лише в тому випадку, коли є радикальні дії, коли є жертви і коли є такі, дуже, дуже гострі фази. І зважаючи на те, що в Білорусі подібних речей не було, влада змогла вижити і зберегти свої позиції. В Казахстані ж ми бачимо, що дуже радикальні дії. Є певне пояснення, чому настільки радикально вони вчиняють свою діяльність. И причем очень стремительно, очень быстро, буквально за несколько дней были захвачены десятки административных зданий. І адміністративних, і військові вже переходять, і аеропорти взяти. Тобто це ж шалена динаміка. І історики пояснюють подібні процеси наступним чином, що значна частина жителів Казахстану і ще років 70-100 тому були кочівними народами. Так. Це ті народи, які були дуже падкими до того, аби швидко в певному хаосі і в динаміці вдаватися до радикальних кроків, до воєн, до пограбувань, до розбоїв і до решти речей. І це фактично частина суспільства, яка дуже легко і швидко може увійти в стан конфлікту, розриву і якихось військових дій. Так само швидко з нього може вийти. Тому для того, аби частині Казахстану вийти на вулиці, багато часу не потрібно. Для того, аби вдатися до таких прямих дій по відношенню до влади, також багато часу не потрібно. І я впевнений, що казахстанська влада це прекрасно розуміє. Але ось тому суспільству, яке зараз вийшло і бореться на вулицях за свої права, та соціально-економічні, політичні в тому числі, владі потрібно розуміти, що якщо вона буде вдаватися до жорсткого опору, якщо вона буде намагатися силоміць втримати ситуацію, це зіграє точно проти неї і приблизить крах цього режиму. Мы видим уже, что есть, к сожалению, первая жертва протеста, и мы с вами слушали Айдоса Садыкова, который сказал, что уже среди этих силовиков переодетых есть ФСБшники и российский спецназ.
нас, вот если мы говорим о российском факторе и влиянии на все процессы, действительно, русские там могут расстреливать народ? Ну, важко сказати, чи там дійсно є зараз представники Росії, але те, що це зараз може бути в інтересах саме росіян задля того, аби посилити свій вплив. Ми ж розуміємо всі, хто такий Путін. Це людина, в голові якої картинка Радянського Союзу, і Путін на броневички десь має їхати. Тобто це абсолютно тотальна параноя, суть якої в тому, аби відновити Російську імперію, і на чолі її була Росія. Тому Казахстан є одним із ключових регіонів, насправді, для відновлення подібних намірів Путіна. Да, и в принципе, ведь руководство и режим Казахстана – это же сателлиты Российской Федерации. То есть фактически они действуют в интересах России. То есть такая сублимация совка, можна сказати. Так, дійсно так. Але мені видається, що зараз казахстанська влада має з таким певним застереженням ставитися до пропозицій братської допомоги з боку Росії, тому що прекрасно, мабуть, знають досвід України, Грузії, інших держав, в яких під приводом там захисту російськомовного населення чи якихось культурних інтересів Росії були анексовані певні частини держави. І ОДКБ може як-то підключитися к этому? Хто? ОДКБ. Я важко зараз уявляю собі, чи може це бути реалізовано на практиці, але те, що росіяни не упустять свої можливості задля того, аби створити ще один маріонетковий режим в своїх інтересах, тут сумнівів немає. Єдине, що я думаю, зараз мінімізує чи принаймні розтягує в дії реалізацію подібних задумів, є саме те, що я впевнений, що ніхто не розраховував на таку стрімкість розвитку подій. І ті плани, які зараз малюються Росією, вони можуть дуже швидко змінювати, зважаючи на те, що вони втрачають свою актуальність через розвиток подій. Тому тут дуже багато факторів залежать один від одного, і те, яким буде вихід із ситуації, залежить в першу чергу від суспільства казахського, від їхньої здатності до кооперації і пошуку якихось компромісів внутрішніх між собою і артикуляції чітких вимог до влади. Ну і, власне, здатності чи нездатності влади йти на подібні компроміси зі свого боку. Ну, в таком случае, что будет в случае, если протест победит? Как это ударит по России? Ну, я думаю, що у Путіна ставлення до кольорових різних революцій дуже неоднозначне, і він мав досвід в тому числі і з Україною. Це зовсім не в його... против. Так, ну, звичайно, що воно неоднозначне в плані там позитивного ставлення. Та цього точно немає. І там точно немає бажання мати демократичних сусідів. І розуміючи це, і розуміючи той фактор, що в Казахстані, як і в інших державах, де відбувались подібні революції, посилювався вплив Заходу, абсолютно логічно, та зважаючи на те, що суспільство висловлює певні демократичні цінності і бажання жити в цивілізованому світі, то це якраз не в інтересах Путіна. І тому, маючи таку зараз загрозу, можливість там впливу з боку тої самої Російської Федерації лише збільшується, і це, власне, ставить під загрозу там можливість збереження незалежності самого суспільства, як від держави, так і від Російської Федерації в тому числі. Ще один фактор. Есть реакция Европейского Союза, извините, до этого просто мы не видели какой-либо реакции от Запада, и вот она появилась, я бы хотела ее зачитать. Европейский Союз призвал власти уважать право на мирный протест в Казахстане и прекратить применять силу по отношению к народу. Европейский Союз стал на сторону протеста. Ну, мабуть, все ж таки дипломатичною мовою вони це намагалися звести до пошуку компромісу і необхідності там того, аби сісти за стіл перемовин. Але ось, власне, в інтересах Росії і побоювання Росії – це те, що цим конфліктом скористались не тільки вони, але й такі країни, як Китай, такі країни, як Туреччина, такі країни, як взагалі організації, як Європейський Союз. Тому Росія теж прекрасно розуміє, що якщо вони тут не будуть відстоювати якісь свої глобальні геополітичні інтереси, то точно з'являться інші регіональні або світові сили, які тут свій вплив будуть посилювати. Тому я не знаю, що це означає там для Казахстану глобально чи для Росії, але розумію, що для України подібна історія в невеличкому такому своєму прояві може бути позитивом. Тому що в умовах,
коли у нас загроза російської агресії на східних кордонах загострюється, і про це спілкуються перші особи держави і світу між собою, обговорюють. Поява конфлікту в інших державах, хоча б частково, але відтягує інтерес від України до інших країн. І я сподіваюся, що можливо на цьому фоні ось ця ескалація на сході України буде дещо послаблена. Але разом з тим ми маємо повболівати, мабуть, за те, аби в Казахстані впливу Росії не збільшилося, і вона не отримала ще один плацдарм для того, аби посилити свій вплив. І це теж важливо. Тому, коли ми маємо справу із ситуаціями, які впливають на геополітичний взагалі вимір глобальний, тоді дуже важко спрогнозувати якийсь єдиний сценарій ситуації, чи їх кілька, тому що занадто багато інтересів сплутано, і кожен хоче вийти переможцем із подібних ситуацій. А Турция получает вот такой плацдарм влияния в данном случае? Я думаю, що безперечно можливості є, але знаєте, мені видається, що керівництво Туреччини не буде вдаватися до радикальних швидких кроків, переходячи там на сторону чи то суспільства, чи там намагаючись домовитися із владою. Тобто це та держава, яка звикла грати вдовгу і не маючи достовірності в тому, що перемога буде за однією чи іншою стороною, вкидатися до цього конфлікту і ставати на чиюсь сторону. Тому ймовірно, що вони почнуть проявлятися дещо пізніше, після того, коли вже буде очевидно, на чиїй стороні, так би мовити, перемога умовна та й вихід із цієї ситуації. Олексій Гетьман зараз нам на прямому зв'язку, військовий експерт, учасник АТО. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Да. Пане Алексею, наверняка вы следите за тем, что происходит сейчас в Казахстане. Вот на ваш взгляд, это каким-то образом повлияет на то, как Россия будет действовать в Украине? Сейчас все говорят о том, что Россия планирует нападать и совершать дальнейшую интервенцию в нашей стране. Вот то, что происходит сейчас в Казахстане, это удар под брюшье России, может каким-то образом отодвинуть процесс российского возможного вторжения в Україну? Я думаю, що зараз по великому рахунку відкривається для Росії відкривається другий фронт. Тому їм це не дуже зручно, тому що воювати на два фронти, як відомо з часів Першої та Другої світової війни, це приводить до поразки. Тому для нас це не можна казати добра новина, але з точки зору того, що це може відтермінувати чи взагалі на певний час припинити можливість агресії Росії, повномасштабної агресії проти України, то це по великому рахунку нам, пробачте, за таке кощунство на користь. Угу. Вот основная тема, которую я хотела с вами еще обсудить, это наближающееся заседание Совета России и НАТО. Вы знаете, оно должно состояться 12 января, а 7 января собирается срочное заседание комиссии НАТО по той ситуации, которая происходит сейчас у границы Украины. Вот чего вы ожидаете от этих встреч и 7 января, и 12 января? Розумієте, по-перше, я думаю, що ці обидві зустрічі будуть скориговані, принаймні з боку НАТО. Тому що вони планувалися до того, як почались відомі нам події, які зараз відбуваються в Алмати, взагалі в Казахстані. Що я очікую від 7 січня? Всі ми ще очікуємо від 7 січня. Я сподіваюся, що буде вироблений певний план взаємодії між альянсом. Це можна поєднати в великому рахунку 7 та 12 число. Це буде відпрацьовувати варіанти співпраці України з НАТО, варіанти відповіді Російської Федерації у випадку, якщо вони будуть наполягати на своєму ультиматуму, який вони висунули Білому дому. І тому я думаю, що, ви знаєте, наші західні партнери, вони відрізняються толерантністю такою, як нам треба повчитись. Вони вважають, що є сенс вести перемовини з будь-ким в будь-який час, але в них є чіткий план, тобто чіткі червоні лінії,
за межу яких вони не будуть переходити. Тому я не хвилююсь, тому що будуть проводитися перемовини між Сполученими Штатами, між блоком НАТО та Російською Федерацією. Вони не поступляться. Вони будуть просто дивитись, як буде поводити себе Росія, і в залежності від того, що вона буде робити, вони будуть поглиблювати чи послаблювати свої санкційні і інші дії. В них є чітка програма, на відміну від нашого сьогоднішньої влади. Да, а если предположить действия России, как она может действовать? Потому что Запад уже, в принципе, отверг эти требования, которые, точнее, ультиматум, который был выдвинут со стороны РФ, и сказали, что они не пойдут на какой-либо компромисс, касающийся национальных интересов Украины. И тем не менее, если этого компромисса действительно не будет 12 января, как может действовать Россия? Росія може, вона буде діяти так, як вона діє. То есть может ли это породить очередную эскалацию в нашей стране и, возможно, даже очередное нападение? Це цілком ймовірно. Це так, як Росія діяла і в 2014 році, і 100 років тому. Тобто її плани по великому рахунку не змінилися. Вони висувають ультиматум, потім з цього ультиматуму кажуть, що вони йдуть на поступки, які вони... Хоча це не поступки, це ізначально були їхні плани добитися. А коли люди не хочуть йти на їхні умови, вони починають агресивні дії. В них всі за потужності армії, тому вони вважають, що вони мають право вимагати від інших своїх партнерів те, що їм треба. І робити для цього всі ті заходи, які вони проводять зараз. Але треба нам бути трошечки не сильно хвилюватися, тому що крім Сполучених Штатів і навіть блок НАТО, є ще мірова спільнота. Дуже порадувала заява Фінляндії та Швеції, що якщо Росія почне вимагати ставити умови, кому вступати в НАТО, кому не вступати, то вони, як то кажуть, з принципу вступлять в цей блок, якщо НАТО буде не проти їх прийняти до себе. Тому світова спільнота вкупі своєї, вона сильніша, ніж навіть в Другому світі російська армія. Тому перемога буде не обов'язково військова, вона буде комплексна. Хоча і військово теж треба це збрасувати з шальких терезів. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чухсагу, що в наше время підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Олексій Гетьман, військовий експерт, учасник АТО, був з нами на прямому зв'язку. Пане Максиму, а что вы ожидаете от предстоящих переговорах в рамках Совета Россия-НАТО и срочное заседание комиссии НАТО по Україні? Не думаю, що ці зустрічі призведуть до якихось радикальних змін у ситуації, яка формувалася останніми місяцями. Мені доволі дивно було спостерігати за тим, як Путін ініціював зустрічі з Байденом напередодні Нового року, поспілкуватися про Україну, в тому числі там про решту стратегічних питань для Росії, яка не увінчалася ніякими проривами, ніякими новими ідеями з боку Російської Федерації. Судячи з комуніке, які були викладені на сайті Білого дому, Сполучені Штати продовжили абсолютно ту ж саму лінію дипломатичну, яку вони провадили і задовго до цього. І сказати, що щось нове з цього вони отримали, абсолютно буде перебільшенням. Тому і засідання там стратегічних комісій, груп різних, воно є лише продовженням тих політичних домовленостей чи недомовленостей, які були сформовані під час зустрічей глав держав. І розраховувати на якісь новинки чи на якісь взагалі зміну критичну ходу подій, розраховувати також не варто. З іншого боку, Україна, як, скажімо, безпосередній учасник, чи точніше об'єкт цих перемовин, мала би доволі однозначно і гостро комунікувати тему і Донбасу, і Криму в тому числі, на найрізноманітних майданчиках і в перемовинах із Байденом. Давайте будемо відвертими, у нас не кожного дня, не кожного тижня, навіть не кожного місяця вдається поспілкуватися із президентом Сполучених Штатів на рівні там президента України, президента Америки. І такі можливості даються не так часто. Тому, можливо, під час подібних розмов, там телефонних чи особистих,
Потрібно готуватися до того, аби пропонувати якісь власні рецепти чи плани виходу із ситуації. Та? Ну, в нас останнім часом з'явилося там 10 пунктів до вирішення ситуації на сході України, яку ініціювала власне Україна, але яку українська влада українцям не показала. Але разом з тим ми знайшли подібні речі в російських медіа, які ніби злили так ось ці всі 10 вот пунктів. очень интересно, ведь это не в первый раз. Не вперше. Помните, когда появились кластеры со стороны Франции и Германии, информация была слита в российских средствах массовой информации. Потом в российских средствах массовой информации мы узнали о создании некого консультативного совета в рамках Минских соглашений. И сейчас эти 10 пунктов. Почему бы так? Ну, слухайте, ми ж розуміємо, що російські ЗМІ, російські медіа, вони є одним із видів зброї інформаційної російської. Тому дуже зручно під видом там секретності, якихось там зливів дуже випадкових та від окремих посадових осіб чи звідки таку інформацію висвітлювати, в першу чергу для внутрішнього споживача, але з іншого боку задля того, аби тримати у фокусі і інші держави, використовувати це в маніпулятивних таких форматах. І, ну, вказувати разве ніби, що... украинское руководство не должно делиться со своим народом то, что Ну, происходит в мене нормандского формата, минского формата и так далее? в мене Почему мы об этом узнаем от российской пропаганды? Викликає абсолютно ті ж самі запитання, особливо зважаючи на те, що маючи подібні прецеденти, які траплялися раніше, намагатися поширювати з Росією якісь свої пропозиції, розраховувати на те, що вони не будуть поширені на загал, ну, навряд чи було би правильним виходом. Та? То чи не краще тоді надати ці плани там своєму суспільству, аби воно також могло бути в курсі, принаймні, того, що за них вирішує влада. І, чесно сказавши, подивившись на оці 10 пунктів, ну, заявити про те, що вони якимись радикально новими, чи вони пропонують якусь шалено іншу модель закінчення війни на сході України, ну, навряд чи можна. Та? Ну, це фактично дещо під іншим кутом погляд на ті ж самі речі. Але ми... пропонуючи ось такі 10 пунктів, чи які іншим чином називаємо, забуваємо про той фактор, що як би ми не хотіли закінчити подібні проблеми українські, зокрема з війною на Сході, це є тупиковим фактично форматом Мінськ. Ну, от це було абсолютно мертвонароджене утворення, яке не призвело до глобальних проривів в питанні закінчення війни, і яке навряд чи знайде відголосок у російської влади, принаймні зараз. Уже ж неодноразово Путін на різноманітних конференціях, на нормандській четвірці, на персональних зустрічах із Байденом заявляв про те, що виконання мінських домовленостей в такому форматі, який хоче Україна, просто неможливе. Точно так само Україна каже, що неможливе виконання за тим форматом, який пропонує Росія. А інших майданчиків зараз знайти ми поки що не можемо. І виходить так, що за відсутності політичної волі з боку Росії спілкуватися, чи то напряму з Україною, чи то через нормандський формат, чи то в трикутнику Україна, Сполучені Штати, Росія, вона хоче спілкуватися з американцями один на один. Їм цю політичну можливість дають, але результатів поки що від цього ми жодних не бачимо. Тому ці зустрічі, які відбуватимуться в форматі якихось перемовин між радниками, представниками урядів, представниками президентів Росії, Сполучених Штатів, з моєї точки зору, до якихось зрушень за нашим питанням точно не призведуть. Дякую вам дуже, пане Максим. Спасибо. Чухсагом, что нашли время, приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Максим Джигун, політолог, засновник консалтингової агенції «Good Politics», був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационно-аналитическая программа «Бугунь». Только в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Башаев. Будет интересно, не переключайтесь. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır.
көбөссүң яйлы. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, rukumunu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası, bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası, kozumnun nurusun, ey ana vatan. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayb olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде,
бурчак яғғанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күмсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Аралашамлар, доброго вечора. Це Бугун на телеканалі АТР. Я Неларн Сахар Лосун. В цьому новому році ми зустрічаємося принаймні вперше. Вечірня студія. Далі після Гульсум Халілової, яка працювала для вас 3 години. Далі 3 години працюватиму я в студії. Вже Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру. І на прямому зв'язку з нами ще Ермек Нарімбай, казахський політолог, опозиціонер. Він буде лише на початку нашого ефіру. Добрий вечір, пане Ермеке.
Дякую вам, приветствую вас, вітаю вас. Ассаламу алейкум. Український понимаете или лучше на Понимаю. русском? Розумієте. Тому я буду українською, ви як забажаєте далі говорити. По-перше, новина, головні новини сьогоднішнього дня, звичайно, це новини з Казахстану. Принаймні і Україна слідкує, і вже світ слідкує за тим, що відбувається. Починалося це як вимоги людей в південних провінціях, які були розлючені підвищенням цін на газ, але все це перетворилося на вже політичні вимоги. Хоча і зранку президент відправив у відставку уряд Казахстану. Ну, навіть ми розуміємо, що президент Токаєв – це не головна фігура казахської політики. Є Нурсултан Назарбаєв, який фактично зберігає владу в цій країні. І одразу запитання до пана Ермека Нарімбая. Розкажіть нам, будь ласка, що з себе представляє зараз політична система Казахстану? Чи є опозиція, чи є лідери, і чи є вони всередині країни в самому Казахстані? Ну, у нас сверхпрезидентская республика. В этом отношении у нас был мошенническим путем сделан референдум в 1995 году, которому предшествовал буквально за пару месяцев до этого. В апреле 1995 года тоже обманным путем референдум о продлении полномочий президента Назарбаева без выборов, без конкуренции. А еще за 1 месяц до этого был разогнан парламент. То есть в условиях отсутствия парламента была проведена вот такая квазиреформа со сверхполномочиями Назарбаева. Вот. В 2009 году сменена была власть, причем Токаев стал президентом без влияния на правительство, без влияния на МВД, КНБ, и они все подчинялись Назарбаеву, который возглавлял до сих пор Совет Безопасности. Сегодня в обед он согласился уйти с этого поста, чтобы немножко разрядить обстановку. Еще вчера был отправлен в отставку премьер-министр и первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности, СБУ по-украински. Но это все запоздало решение, к сожалению, вот власти со своими фальсификациями в выборах, с кривосудием, к сожалению, они вот больше напоминают лукашенковско-белорусский режим. Если хотите понимать, то вот Белоруссия 2. Але на відміну від Білорусі, які дуже принципово показували це такий винятково мирний шлях, і це закінчилося розгоном і репресіями, казахи одразу прийшли такі до застосування сили, я так розумію, вдалися. Чи це була вже відповідь на дії влади в Казахстані? Начался просто 1 января решение властей о поднятии цены на газ с 50 тенге до 120, больше, чем в 2 раза. 2 января сразу начались протесты. 3 числа экономические требования перешли в политические. 4 числа уходит правительство, 5 президент Назарбаев сносит уже и памятники Назарбаеву, и захватываются акиматы и здания полиции уже в ряде регионов, таких как Талдыкурган и Атрау. Поэтому в этих условиях ставка Токаева, который сегодня, несколько часов назад, сделал заявление о силовом подавлении протеста, к сожалению, у них не хватает ресурсов и слабая мотивация у силовиков, которые либо открыто переходят на сторону народа, либо они саботируют решения властей и пытаются имитировать задержание, подавление и так далее. Пока вот тяжелая ситуация. Если понимать, что такое Казахстан, то, наверное, нужно взглянуть на кыргызские события, и, наверное, у нас идет по кыргызскому варианту. Решительные, бескомпромиссные, где-то переходящие границу, линию, но не похожи на интеллигентно-белорусский вариант. Я хочу підключити Ескендера Барієва до цього, тому що ми за Казахстаном спостерігаємо, і, на жаль, Казахстан разом з Киргизстаном по останньому голосуванню в ООН взагалі для нас такі прикриткі випадки, якщо інші тюркомовні країни, які теж залежать від Росії, принаймні ніяк не голосують, не підтримують, але і проти не голосують, як Азербайджан, Узбекистан та Туркменістан, Казахстан і Киргизстан примудрилися вступити в цю коаліцію 20 країн з Венесуелою, з Сирією, які голосують проти кримських резолюцій. Я підключаю вас. У вас є
побоювання, що цим може скористатися Російська Федерація? Тим, що Не, відбувається? однозначно, да. Добрый вечер всем. Я хочу обратить внимание, что на самом деле позиция официального Казахстана — это не есть позиция казахского народа. Мы всегда это разделяем, мы всегда об этом говорим, потому что все-таки у нас есть близость с казахами. Мы знаем казахов еще, когда часть крымских татар также была депортирована непосредственно в Казахстан. Мы поддерживаем коммуникации с достаточно активными казахскими движениями и, соответственно, в том числе и в поддержке уйгурского народа, казахов на территории Китая. Поэтому мы здесь однозначно для нас не совсем понятно, почему Казахстан все-таки занимает такую позицию, потому что однозначно, с другой стороны, есть очень сильное влияние либо давление со стороны Российской Федерации. Хотя мы и та риторика, которая в последнее время была также направлена на Казахстан, как и в отношении Украины, что казахи — это чуть ли не народ, что Не было такой державы. да, что Казахстана такого государства не было и так далее. Помните скандал с депутатами Госдумы Российской Федерации, которые как раз-таки провоцировали эту ситуацию. Но мы со своей стороны, конечно, занимали проказахскую позицию, потому что мы неоднократно и напоминали, мы постоянно вспоминаем великий казахский монас, который называется 40 Батыров, который напрямую связан с Крымом, с крымскими братьями, которые оказывали помощь казахам. Что касается сегодняшней ситуации, то я бы однозначно не сравнивал с Белоруссией, потому что сама ментальность казахов, она отличается от ментальности белорусов. Это раз. Во-вторых, мы действительно видим то, что оно началось с экономических процессов, потом они стали переходить в политические. Мы видим, что, ну, наверное, это связано с ментальностью, когда в некоторых регионах, в частности в Туркестане, в ряде других регионах, административных единицах, полиция, вернее, стала переходить на сторону народа, стала поддерживать народ для того, чтобы не было дальнейшего столкновения. Ну и, конечно же, я думаю, что предпосылками были ряд вот этих вот проблем, не только повышение на газ, на жиженый, это как раз-таки, наверное, дало основной толчок. А вот все эти процессы, когда был в Казахстане в самом, если что, вы меня, пожалуйста, поправьте, все-таки все больше и больше стало разделяться между там имущими, властью имущими и скажем, обычными людьми, потому что народ все равно в целом, особенно в регионах, нельзя сказать, что живет богато. И поэтому здесь, конечно, оно стало взрывом. Другой вопрос. У нас есть опасения, что этим может воспользоваться Российская Федерация. Учитывая те последние заявления о том, что Путин и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы восстановить Российскую Федерацию в границах СССР, а мы понимаем, что в самом Казахстане очень достаточно сильный есть российский фактор. И те, скажем, действия, которые предпринимались за последние годы независимости Казахстана, они были направлены для того, чтобы удержать именно в тех границах, в которых есть Казахстан. Поэтому здесь я думаю, что вот пока мы со стороны не видим, может быть, вы нам как раз и подскажете, поможете, мы не видим какую-то вот сорганизованную уже оппозицию, политическую оппозицию, которая могла бы четко продемонстрировать проказахські настроєння. Структуруємо питання до пана Ермеки, якраз впродовж того, що пан Ескендер каже, бо дійсно у нас нема власних кореспондентів в Казахстані, ми не маємо першоджерел хороших, які би могли аналізувати. І пане Ермеки, тому ми вас хочемо трошки затримати, щоб ви нам пояснили, що представляє казахська опозиція, чи є люди, які готові, скажімо, вступити в переговори, стати повноправними учасниками політичного процесу зараз в Казахстані. Другий, російський фактор. Поясніть нам, наскільки є загроза, і в тому числі для північного Казахстану, там вторгнення Росії під виглядом захисту від казахських націоналістів, російського мовного населення. Третє, ви самі згадали Киргизстан. А в Киргизстані, я пам'ятаю, я був, до речі, двічі там, коли повалили Аскара Акаєва, Курманбек Бекієв виявився, ну, ще гіршим результатом, і його міняли вдруге. І як би там не було, будь-яка киргизька влада, вона пристає на бік Росії, і ми тут розуміємо, інші українці мають розуміти, там є конкуренція з боку Китаю, і Китай вважається ще більшою загрозою. Тому оці три речі поясніть нам.
про лідерів казахської опозиції, про Росію і про Китай, який поруч. Ну, если вы знаете, у меня имеется большой YouTube-канал, порядка до 400 тысяч подписчиков, крупный канал даже по, наверное, меркам Украины и России. Он заблокирован, и заблокирован в частности потому, что была позиция по России, по Северному Казахстану. Я озвучил не раз, и сегодня эти вещи в Токаево мы говорим тоже, что на нем лежит ответственность на военном прикрытии Северного Казахстана в условиях внутриполитического кризиса. Он должен обеспечить независимость Казахстана от внешнего вмешательства, в первую очередь по Северному Казахстану от Российской Федерации. Передислокация батальона из Семиплатинского гарнизона в Павлодар, из Караганды в Петропавловск, из Астаны в Кустанай, из Атырау в Уральск позволит внутриполитический процесс проводить более сглаженно, без внешнего вмешательства, с одной стороны. С другой стороны, оппозиция у нас разная, но в целом у нас во многом стратегические цели по демократии, по выборам, по суду присяжных у нас совпадают. И есть платформа для того, чтобы выработать единую позицию на переговорах с властью, если власть согласится на это наконец-то. Я готов после 11 тюрем по административным делам, по 4 уголовным тюремным срокам, готов немедленно вернуться в страну, хотя я бежал из-под тюремного надзора, у меня 2 живые судимости, 3 года и 5 лет. Невзирая на риски, на вопросы по гарантии безопасности, невзирая на все эти вопросы, я готов вернуться в страну и участвовать в процессе переговоров по досрочным мирным выборам на честной и прозрачной основе для полного видеоконтроля наблюдателями всех этапов, в том числе подсчета голосов. Угроза российского вторжения для нас налицо, и мы это понимаем и осознаем. И здесь для нас является уроком украинский печальный урок, когда вновь пришедший исполняющий обязанности президента Топчинов прозевал недели, месяцы, февраль, март, апрель, май, и упустил все варианты решения по Крыму и по Донбассу. И вот вспоминается известная фраза «революция только стоит только того, если она умеет защищаться». Поэтому с первых часов после смены власти непосредственно должны быть сразу приняты серьезные решения по поводу военного укрепления северной границы, чтобы не допустить повторения Крыма и Донбасса в казахском варианте. Поэтому для нас внешний фактор очевиден. Сегодня события могут произойти в Казахстане по 2 вариантам. Репрессивный вариант, лукашенковский, где он забалтывает, обманывает, и в итоге люди оказываются в тюрьмах массово тысячами и выдавлены из страны. А режим Лукашенко, жестко проигнорировав итоги волеизлияния народа, остается на месте. У нас получается больше, наверное, кыргызский вариант. При этом у нас начался, скажем так, с бунта неконтролируемого, где не управляется, скажем так, никакими политическими партиями, политическими лидерами. И политические лидеры вынуждены, как я, комментировать и обсуждать все это по социальным сетям в интернете, через YouTube, проговаривая правильные советы, правильные направления. Но вот самостийные события, которые происходят в разных городах, показывают, что силовые структуры не контролируют и не могут взять под контроль многие города, и власти должны принимать во внимание не только силовой фактор, но и желание выработать совместно с оппозицией дорожную карту по политическому выходу из кризиса. Фактор Китая, что любая казахская власть, даже при смене, она будет вынуждена быть пророссийской. Не пророссийской, а многовекторной. По типу Швейцарии, которая занимала независимую политику по отношению к Германии, в том числе фашистской Германии Гитлера, Франции, к Италии, даже тот же самый Израиль. То есть с учетом того, что мы находимся далеко от Европы, от НАТО, полагаться нам нужно, и даже от Турции, нам нужно полагаться прежде всего на себя. По опыту Израиля и Швейцарии вооруженный нейтралитет, многовекторная политика, держать на дистанции как Китай, так и Россию. У Украины только Россия, а у Казахстана 2 России. Россия и Китай, или 2 Китая.
У нас двойная проблема, поэтому у нас еще нет выхода на море, на океан, на Европу, нету близости с НАТО, нету таких союзников, как Украина. В этом отношении у нас гораздо больше сложностей. И поэтому мы будем, конечно же, многие вещи мягко решать, без конфронтации как с Россией, так и с Китаем. Но при этом стараясь отгородиться военной рукой по Северному Казахстану и занимать тем самым дальнейшим независимость во внутренней политике по языку, по переименованию городов, по многим другим аспектам, по союзам, по договорам, таким как ДКБ, ШОС, таможенный, Евразийский союз. Глобальные сделки, конечно, должны быть мягко расторгнуты и заключены новые сделки, новые контракти, які будуть вигідні для Казахстану. Пане Ермеке, я розумію, що мені режисери кажуть, що вас треба відпускати, у вас купа інтерв'ю і решта, але дозвольте одне питання. Якщо ви кажете, що не контролюються оці протести, люди самі це роблять, тоді хто буде представляти цих людей і кого представляє опозиція? Чи бачите ви найближчими днями або годинами початок переговорів і хто з ким має почати говорити? Очень просто. Люди находятся в тюрьмах, люди находятся за рубежом. Списки активистов, которых неоднократно сажали в тюрьмы, и они общепризнанные авторитеты в своих городах, и в Алмате, и в Западном Казахстане, они известны. Гала Могилев, Макс Бакаев, Бахчан Таригожина, Талгат Аян, Респект Сарсимбай. Много десятки людей в каждом городе. И достаточно просто акимату администрации президента набрать, пригласить на одно время в одно помещение, сесть за стол переговоров, провести первый раунд 2-3 часа, выйти к народу и сказать о результатах, как мы хотим дорожной картой разрулить всю эту ситуацию, полностью позволить убрать мусор, разрешить мирный митинг. Пусть он будет многочасовой, многонедельный, на фоне которого будут проведены переговоры по мирному регулированию ситуации. Либо будет силовой вариант. Два варианта. Мы готовы к обоим. Ермек Наримбай, казахський політолог-опозиціонер, був в нашому ефірі. Далі ми продовжимо цю ж тему вже з Ескендером Баріном в цій студії. Ми почули, в принципі, відповідь, що навіть в разі зміни влади це буде не проросійська опозиція багатовікторна. Тобто, скоріше за все, ми не отримаємо в обличчі Казахстану якогось дуже сильного союзника, як західні країни, але принаймні ми не будемо бачити таку дуже проросійську таку спілку колишніх країн СНД. Як ви вбачаєте, як будуть розвиватися ці події? Ну, смотрите, учитывая ту ситуацию, которая сегодня происходит в Казахстане, и мы слышали как раз-таки от казахского коллеги то, что они обозначают, но есть разные сценарии. И больше всего, что нас пугает, либо должно пугать, да, нас, я имею в виду не только крымских татар, но и Украину в целом, что бенефициаром всего этого процесса станет Российская Федерация. Она активно сможет воспользоваться той ситуацией, которая возникла в Казахстане. То есть, с одной стороны, мы видим, что власть пошла на уступки. Ведь то, что в отставку ушло правительство, это уступка. То, что Назарбаев сегодня подал в отставку, он же член Совета Безопасности Казахстана, это уступка. Какие же грани этой уступки, какие же красные линии этой уступки, вот здесь очень важно, чтобы четко обозначала оппозиция. Но мы не видим, с другой стороны, мы не видим лидеров оппозиции. Мы, во всяком случае, я не услышал, в том числе из интервью, о том, что казахский народ, он готов идти за оппозицией, которая выставляет четкие позиции. Раз, два, три, для того, чтобы могло консолидироваться казахское общество. Для нас же это очень важно, чтобы казахское общество консолидировалось, чтобы казахское общество и Казахстан развивался по демократическому пути, чтобы Казахстан все-таки занимал не про-китайскую или про-российскую или еще про какую-то позицию, а чтобы Казахстан был нормальным субъектом международного права. И, соответственно, в этом случае тогда у нас открывается больше возможностей работать с Казахстаном, чтобы Казахстан во всяком случае не голосовал против тех резолюций, которые касаются Крыма и Украины в целом. Поэтому здесь есть определенные опасения, и к чему может привести. Я думаю, что вот здесь как раз-таки должна четко определиться или обозначиться позиция, которая должна четко обозначить те, скажем, линии красные, к которым должен прислушиваться казахский народ, который вышел как раз-таки на площади. Поэтому я думаю, что
в этом случае, конечно, и Российская Федерация может, или российская агентура, она может подкручивать все эти процессы для того, чтобы потом выйти с инициативы оказания помощи Токаеву, потому что мы видим, что ни правоохранительные органы, ни армия уже, она практически не справляется, она не может держать под контролем всю территорию Казахстана, и, соответственно, конечно же, тогда Токаев может занять позицию Лукашенко і стати маріонеточним президентом. А чи є у Меджліса представники в Казахстані? Чи казахстанський Меджліс, чи отримуєте ви пряму інформацію звідти? Ну, в Казахстане нет Меджлиса или представителей Меджлиса, но там есть представители Всемирного конгресса крымских татар. Поэтому на данный момент мы еще как бы не получили той информации, которую хотели бы больше иметь, и как занять позицию Меджлиса крымско-татарского народа в этом плане. Но однозначно, что Казахстан для нас очень интересен. Казахстан для нас очень важен, потому что это одна из крупных тюркских стран, которая как раз-таки могла бы занимать позицию, скажем, про-крымско-татарского, про-украинского. Мы понимаем, что геополитически они находятся в сложной ситуации. Это было объяснено с одной стороны Китай, с другой стороны Россия, и дальше там, в принципе, Туркмения, Узбекистан. Но хотя мы видим очень серьезные изменения в Узбекистане. В Узбекистане, который больше идет на демократический путь развития, больше начинает развивать экономику, в том числе Узбекистан, он вышел с ОДКБ в прошлом году, если помните. А Казахстан, он пока находится и в ОДКБ, и находится под большим влиянием все-таки Российской Федерации. Я останні новини даю от з Нехта Лайф. Це білоруський ресурс, який багато давав нам позаминулого року інформації по Білорусі. Один з опозиціонерів Мухтар Аблязов закликає не погоджуватися на жодні переговори до повного повалення режиму Назарбаєва. В Алмати протестувальники захопили будівлю місцевого комітету національної безпеки. Це аналог нашого СБУ. А в тій же Алматі це найбільше місто країни. Воно вже багато років не є столицею, але досі є найбільшим містом Казахстану. Дуже важливим. В ньому ще й горить офіс телеканалу Центрального Казахстану. Отакі останні новини з Казахстану, які ми маємо. Чому ви вважаєте, що Росія може зараз захопити Казахстан, якщо Росія зараз, от саме в ці дні, знаходиться під чітким контролем міжнародного співтовариства, коли всі кажуть, що будь-який крок Російської Федерації – це великі санкції. Ми постійно чуємо російською зубодробільні санкції, які вона отримує. До речі, цікаво, що найближчий сусід Росії, який в часи навіть Радянського Союзу був членом Західного блоку, але підтримував стосунки Фінляндія, оголосив, Фінляндія ніколи від гарячих голов не було, сказав, що в будь-якому разі, якщо будь-який крок проти України, вони вступають одразу в НАТО. И не только Финляндия, Швеция тоже. Швеция, То есть практически все скандинавские страны, они стали, которые не являются членами НАТО. Да. В данном случае Швеция, Финляндия, по-моему, даже Дания, вот я сейчас... Дания в НАТО. Дания в НАТО. Они сразу же заявили, потому что они понимают, что их безопасность может быть обеспечена с помощью НАТО. Під прицілом в ці дні, в ці місяці, да, якби, це не найвигідніший варіант для Росії вступати в Казахстан, бо якби Казахстан не був далеко від кордонів з континентальної Європи, вони все одно якби залишаються членами Організації по безпеці в Європі, членами ОБСЄ, і захопление будь-якої территории, это санкции против России, да? Вот здесь вы очень интересный вопрос, да, вот сравнение ставите. С одной стороны, когда мы говорим в отношении стран там Балтии, которые и в НАТО, и в Евросоюзе, здесь уже другой вопрос, причем там угрозы звучат и в их адрес. Мы говорим об Украине, которая не является еще членом НАТО, но есть определенные уже договоренности о партнерстве с Соединенными Штатами Америки, причем Будапештские гарантии, все-таки они все равно работают, и Великобритания, и США
США все-таки пытаются как-то До речі, в этом Будапештські направлении гарантії, вони прорабатывать. Вони розповсюджуються, мабуть, і на Казахстан. Вони ж разом з Білорусі тоді теж підписували ці я думаю, що там конкретно, там конкретно, по-моему, и Беларусь и Казахстан не были. Хотя я просто мы концентрировали внимание непосредственно фокусировали на Украине. Но по Казахстану я хочу сказать, что Казахстан является членом ОДКБ. А Казахстан является членом СНГ. Что такое ОДКБ? Это организация безопасности, совместной безопасности. И вот здесь как раз-таки, если официальная власть Казахстана обращается к Российской Федерации с целью обеспечения безопасности в регионе, то, соответственно, легитимности у Российской Федерации намного больше, и таким образом, конечно, противостоять этому процессу намного сложнее. И вот как раз-таки здесь больше похожа эта ситуация с Беларусью. Вот в этом плане как раз-таки и Беларусь является членом ОДКБ, Беларусь является также членом СНГ, ну, Беларусь, она еще более дальше зашла, там так называемое союзное государство. Поэтому вот здесь сопоставлять напрямую Украину и Казахстан в этом случае намного сложнее. Даже Российская Федерация Узбекистан и Российская Федерация Казахстан, здесь есть большая разница, потому что Узбекистан уже успел выйти с ОДКБ. Поэтому, я думаю, этим будет пользоваться Российская Федерация очень активно. И она, возможно, будет сейчас накаливать еще ситуацию до тех пор, пока сама официальная казахская власть не обратится непосредственно к Российской Федерации за помощью. У Узбекистану не такі кордони з Китаєм і не така залежність від Китаю. Узбекистан все ж таки трошки захищений від китайського впливу. Это да, но у Узбекистана есть достаточно длинная граница с Афганистаном. И мы же тоже понимаем, что это тоже нестабильная граница, и понятно, что в этом случае Узбекистан требует безопасность в этом случае. Понятно, что мы же понимаем, что в Афганистане там тоже есть интересы, в тому числі і китайські, і дуже серйозні. Це не підтверджена інформація, тому ми будемо її перевіряти. Мені редактор її надсилає. Можливо, навіть канали російські розганяють цю інформацію в Північному Казахстані, які менше піддався протестам наступам. Росіяни створюють ячейки самооборони. Найближчим часом може бути захоплена зброя і піде процес створення Південно-Уральської Народної Республіки. Інфа, я кажу, ще не перевірена, читаю вам, але прошу ставитися до неї критично, бо будемо перевіряти. Можливо, це наганяння страхів, які пов'язані з тим, що Північний Казахстан найбільш російськомовний регіон. Ну, скажімо, порівняно з іншими регіонами, звичайно, Казахстану, впритул там кордони з тою ж Оренбурзькою областю і деякими областями Російської Федерації, і було кілька разів натяків з російської сторони про те, що це території, які теж треба приєднати до Російської Федерації. Про наважиться, не наважиться. Ви кажете, через те, що член ОДКБ, заклик, запрошення російської офіційної влади, легітимної влади, яка визнається міжнародним співтовариством, може, скажімо, сприйнятися як легітимне введення російських військ, але чи дозволяє це втручатися члену ОДКБ в разі внутрішнього протистояння? Ми ж не бачимо напад на Казахстан з боку ОДКБ, розповсюджується як і как защита внешняя. Да, на самом деле, дело в том, что здесь же могут спровоцироваться разные ситуации. Здесь, я думаю, что может спровоцироваться и даст основания, в том числе и для России, непосредственно входить на территорию Казахстана через то, что может спровоцироваться межнациональный конфликт. То есть мы видим, что в основном юг и центр Казахстана еще больше представлен казахами, север, конечно, больше уже русскоязычным так называемым населением, понятно, это россиянами. И, соответственно, подобные фейки, если даже это фейк, уже распространяются для того, чтобы спровоцировать ситуацию. Мы знаем, как наш северный сосед умело и активно может использовать любую пропаганду. И, соответственно, таким образом может спровоцироваться межнациональный конфликт, может спровоцироваться угроза русскому населению, и, опять же, могут инициировать и подобные действия. Поэтому на самом деле есть большая обеспокоенность, что этим очень серьезно может воспользоваться Российская Федерация. Поэтому я бы очень желал бы, чтобы
казахская официальная власть и казахская оппозиция как можно быстрее сели за стол переговоров и, соответственно, в интересах казахского народа урегулировали данный вопрос и, соответственно, конечно же, защитили собственные границы от внешнего фактора. Давайте повернемося на 8 років назад. Ми якраз рухаємося вже до 8-річчя окупації Криму, кримських подій лютого 2014 року. От за місяць буде, да, майже 8 років всім цим подіям, захопленням і спробою анексії півострова. Тоді, 8 років тому, коли от між лютим і, скажімо, і так званим референдумом, кілька тижнів, коли була невизначена ситуація, не всі вірили до кінця, що це вдасться. Меджлісу тоді були контакти з офіційними владами от азійських країн, де живуть кримські татари, зокрема з Казахстаном. Яка була реакція тоді? І чи зберігалися, були намагання ці контакти підтримувати протягом цих років? Но на самом деле в тот период действительно настолько время процессы шли очень быстро. Если помните, референдум вообще планировался в мае месяце. Да, его да, и мы видели, насколько оккупант, Российская Федерация, они четко работали над тем, чтобы ускорить этот процесс, чтобы максимально легитимизировать свое присутствие на территории Крыма. Поэтому вот здесь и мы со своей стороны, мы думали о том, как нам отреагировать на месте, как нам сработать, и чтобы отреагировал крымско-татарский народ, и все те, кто граждане Украины, которые занимают проукраинскую позицию. И понятно, что мы сосредоточили все основное внимание на то, чтобы и крымские татары, и представители других национальностей просто не участвовали в этом незаконном референдуме. И для этого нужно было проводить широкую такую информационную кампанию, информационную работу, которая, в принципе, нам удалась. И даже хоть, на мой взгляд, и могло бы быть раньше, но 15 марта Меджлис крымско-татарского народа обратился к украинскому парламенту, к украинскому народу о том, что поддерживает целостность Украины и, соответственно, поддерживает Украину, на основании которого появилось постановление. А теперь, когда мы говорим коммуникации, были попытки коммуникации со многими странами, со многими посольствами, в том числе и тюркскими, для того, чтобы получить, скажем, определенную реакцию на все эти процессы. Понятно, что ну и Казахстан, и страны в основном постсоветского, тюркские постсоветского пространства бывшего, постсоветского пространства, они в большинстве своем и политически, и экономически они все-таки зависят от Российской Федерации. И поэтому понятно, что многие из них просто занимали такую позицию, либо не голосовали, либо отсутствовали при голосовании, как это постоянно делает Азербайджан. Не професійні кроки, а можливо, вони цікавилися напряму. От, скажімо, ми ж бачили кроки президента Татарстану, да, який приїжджав і в Крим. Я так розумію, президент Татарстану чи був делегований російською владою тоді, чи як, але вони не только Татарстана, но и Башкортостана. И дело в том, что они являются субъектами Российской Федерации. Перед ними была поставлена задача. Ведь на самом деле, ну, наверное, в самом бюджете не было предусмотрено, в федеральном бюджете как раз-таки финансирование Крыма после или с началом оккупации. Поэтому, если помните, перед Татарстаном была поставлена задача взять на, скажем, ну, под опеку Бахчисарайский район. Башкортостану было поручено взять Белогорский район. Почему именно эти два региона? Потому что они в процентном соотношении больше представлены крымские татары. И как раз-таки сама роль этих политиков, она и заключалась в том, чтобы наладить контакты непосредственно с Меджлисом крымско-татарского народа и убедить Меджлис крымско-татарского народа сотрудничать с Российской Федерацией. Что на самом деле были различные попытки, были переговоры, было їх участь, в тому числі і на Курултаї в марті. Тому я цікавлюся, бо чому? Бо кримські татари досі проживають велика кількість, ми кажемо, під 100 тисяч, да, у засланні в країнах, це насамперед це Узбекистан, ще є трохи Таджикистан, Киргизстан і Казахстан. Да, от ці 4 країни, де представлені, ну, ми знаємо, діаспори є навіть в Алмати є, тому, можливо, Росія підключала до цього процесу і лідерів з центральноазійских країн, тому я кажу, чи були тоді контакти Нет, з ними? насколько я помню, там, допустим, на стороне там или в качестве,
скажем, переговорщиков именно на Меджлис, с Меджлисом крымско-татарского народа Российская Федерация не использовала. Во всяком случае, не было таких, мне неизвестны такие попытки. Но то, что использовали и пытались максимально привлечь внимание, или даже не внимание, а к участию в этих процессах представителей субъектов Российской Федерации, таких как Татарстан и Башкортостан, это однозначно было. Повертаючись до Казахстану, того, що відбувається, а з одного боку, зрозуміло, що мирний мінський протест, він був настільки жорстоко роздавлений і настільки жорстоко розправилися, в тому числі термінами ув'язнення з опозиціонерами, що він тепер вже тим, хто в інших країнах, можливо, колишнього Радянського Союзу, намагатиметься протестувати, показує, що коли вже починаєш протест, тут нема місця для переговорів. Тобто або перемагаєш, або програєш. Да? Бо тут гра, як кажуть, з нульовою сумою. Тобто або немає компромісів. Чи вважаєте ви, що для Казахстану є це місце для компромісів? Бо вважаючи, що згадаємо 11-й рік Жанаузен, який був жорстоко подавлений, розстріляний і забутий. Но если мы возьмем, опять же, Белоруссию, то на протяжении всех этих лет, вы же помните, неоднократно были попытки, и сколько оппозиция пыталась противостоять, и были массовые аресты, и у как раз-таки Лукашенко достаточный опыт, большой опыт подавления, скажем, оппозиции и протестного настроения у белорусов. Кроме того, Назарбаєва теж є такі... Кроме того, Назарбаев, там несколько другая история, но сейчас мы к этому вернемся. Теперь, если мы возьмем опять же Лукашенко, действительно, или тех последних событий, которые в итоге были подавлены, на мой взгляд, белорусская оппозиция, она упустила определенный момент, когда она действительно могла приобрести победу. Были шансы. Что касается Казахстана, то мы сегодня видим другие моменты, что там ситуация зашла намного дальше, намного глубже. И на самом деле мы видим, что целые регионы, по сути дела, стали занимать сторону или позицию протестующих. И поэтому здесь может быть угроза разделения Казахстана. Вот это большая угроза. И вот то, что вы даже сказали про ту информацию, пусть она даже фейковая, она в любом случае имеет право на существование. Это фейки, которые можно реализовать в жизнь. И поэтому вот здесь как раз-таки, вот здесь и должна стоять задача, как у казахской власти, так и у оппозиции, в национальных интересах сохранить именно... Ми вийшли вже Ермека Нарибая. От ви, мабуть, теж на це звернули увагу, що треба враховувати помилки України. Да, якби. Тобто Україна – це таке пособие по революції, де дещо робити треба так чи не так. І от якщо зараз ви би радили, вас би запитували про поради, як діяти, от, окрім того, що ви почули, що треба перекидувати, скажімо, війська на кордон з Російською Федерацією в Павлоград і всі ці міста, які вздовж північ Казахстану. Що ще треба робити швидко казахським опозиціонерам? Во-первых, мы должны понимать, в каком состоянии сейчас находится сама казахская власть. То есть, с одной стороны, она может, конечно, укрепить северные границы, но с другой стороны, она же думает, как защитить себя. Потому что есть и опыт ближневосточных стран, и в том числе тех революций арабской весны и так далее, когда некоторые авторитарные лидеры в итоге, что с ними в итоге стало. С другой стороны, мы понимаем и должны видеть, что сами, если они действительно патриотичны, казахская власть, то они, конечно, должны максимально обеспечить защиту как раз-таки своих границ. Но я думаю, что здесь очень важно в этом случае, во всяком случае, опыт у Назарбаева достаточно высокий, большой, вернее, и то, что он подал в отставку и вышел с Совета национальной безопасности, либо он хочет себя, мыть руки, отойти от этого процесса и показать свою непричастность ко всему этому и к последним событиям, вернее, к последним событиям это повышению тарифов и так далее.
С другой стороны, он же в свое время, помните, было решение, и оно конституционно закреплено, такой статус, как статус лидера казахского народа. Как он себя поведет, пока неизвестно. Но с другой стороны, конечно же, я поддерживаю мнение политолога, казахского политолога о том, что сегодня, наверное, основной и главный выход — это собрать все оппозиционные силы за стол переговоров для того, чтобы и власть, и оставшаяся власть, потому что она полностью делегитимизироваться не может. Потому что мы же понимаем, что этим как раз-таки может воспользоваться северный сосед. Поэтому здесь они должны сесть за стол переговоров, обозначить определенные, там, может быть, дату выборов или определенные удовлетворить требования, хотя они пошли на уступки, они же вернули цены на газ и так далее. Поэтому здесь нужно, чтобы и оппозиция, и власть, они консолидированно вышли к народу для того, чтобы снизить вот тот градус напряженности, который возник. Цинічне запитання. Вторгнення Російської Федерації, намагання скористатися цими подіями, можеш привести до все одно санкцій західних, чи все ж таки не буде їх в разі в Казахстану? Тобто Україна – це окремо, Казахстан – окремо, чи будь-які вторгнення або силові дії Росії на будь-якому напрямку, в будь-якому просторі в Азії чи в Європі, вони можуть призвести до того, і це вигідний сценарій для України отримати антиросійские санкции для подальшего развала цієї країни? Ну, что касается Казахстана, опять же, если будет, с одной стороны, официальное обращение к Российской Федерации, но при Можна змоделювати? будет грубое нарушение прав человека. Назарбаєва, він наважиться запрошувати Російську Федерацію в країну? Но опять же, когда будет выбор между жизнью и смертью, то, соответственно, он будет исходить из собственной безопасности. Властных интересов. И в собственных интересах, да. Но, с другой стороны, я думаю, что, ну, наверное, у Назарбаева хватит разума, чтобы все-таки повлиять на те процессы, чтобы все-таки консолидировать казахское общество. Я говорю об этом не потому, что я там поддерживаю там Назарбаева. Я все-таки исхожу из того, что Назарбаев имеет огромный опыт политической деятельности, и наверняка он все-таки будет заинтересован в том, чтобы ну, удержать ситуацию в Казахстане и не допустить ну, прямой внешней угрозы. Я думаю, он это хорошо понимает, потому что, вспомните, Астану переводил на север кто? Назарбаев. Он реально понимал угрозу Казахстану с севера. И поэтому сегодня, ну, я думаю, у него хватит влияния, во всяком случае, на действующую власть казахскую для того, чтобы найти какой-то компромисс. Ви кажете про вплив на діючу владу. Ми ж розуміємо, правильно я інтерпретую, що все ж таки він може подавати відставку навіть з Ради цієї безпеки, але ключова фігура, центр прийняття рішень – це Назарбаєв і родина Назарбаєвих. Не Токаєв є центром прийняття рішень. І порівнюючи з тим, це нещодавно читав по Росії, коли ми пам'ятаємо термін, коли Путін був прем'єр-міністром. Центром ухвалення рішень була не президент, а Медведєв. І це людина, яка визначає, тобто Путіну можна було дати тоді будь-яку посаду, не знаю, радник з полювання на стерхів, і він би все одно був головною фігурою російської політики. Назарбаєв визначає все зараз. Вот здесь, да, вот как раз в моей беседе я об этом и говорил, о том, что вот здесь нужно понять сейчас ход Назарбаева. Он вышел с Совета национальной безопасности, то ли он просто пытается умыть руки, то ли он просто идет на уступки и те уже антиназарбаевские требования людей, потому что если начали рушить его памятники. Но с другой стороны, за ним статус лидера казахского народа остается, и он закреплен конституционно. Поэтому здесь есть два варианта событий. Первый вариант, когда Назарбаев действительно пытается максимально дистанцироваться от всех этих процессов и, соответственно, потом зайти в этот процесс уже как миротворец и тот, который пытается урегулировать ситуацию. Либо он пытается дистанцироваться от этих проблем и, возможно,
ищет пути, чтобы вовремя, вообще даже уехать с Казахстана и таким образом умыть руки. Но я думаю, я надеюсь, что он все-таки поступит по первому варианту событий. И я думаю, это в интересах и самого Назарбаева, и в интересах всего казахского народа. А які мають бути дії зараз України по відношенню до Казахстану? Як діяти правильно, коректно, так, щоб при будь-якому зміні ситуації, знаєте, не втратити те, що є, хоча особливо, скажімо, з Казахстаном нема чим пишатися у взаєминах. Украине важно позиционироваться, о чем и я неоднократно говорил и в отношении Китая по случаю нарушения прав человека. И причем я один из тех, который сегодня призывает Украину все-таки поддержать тот бойкот, дипломатический бойкот, который инициировали Соединенные Штаты Америки. И я думаю, это будет правильно. Даже маленькая Литва на это решилась и пошла на это. Что касается ситуации с Казахстаном, то в любом случае Украина должна видеть, если не официальный Казахстан, то казахский народ своим союзником. И поэтому Украине очень важно четко обозначать те, скажем, красные линии, которые могут быть связаны с нарушением прав человека непосредственно уже в Казахстане и со стороны как казахской власти, и, не дай бог, со стороны российской агрессии. Поэтому здесь Украине важно четко давать четкие посылы. За то, что Украина заинтересована, чтобы была в Казахстане стабильность, что Украина заинтересована, чтобы в Казахстане были учтены интересы казахского народа, что Украина заинтересована в том, чтобы Казахстан развивался по демократическим путем. И я думаю, это основные посылы, которые и оппозиция, и власть казахская услышат обязательно. Наостанок я останнє питання поставлю. У нас хвилина до кінця. Колись на початку, в 15-16, коли ви тільки змушені були перебратися до Києва, ви розвивали напрямок публічної дипломатії, про це говорили. І зараз такий закид, що кримські татари через, принаймні, положення кримсько-татарської мови, хоча б, займають такі проміжне становище, які могли би дати фахівців з розуміння будь-якого тюркомовного регіону, а якщо його вивчати, окрім знання мови, далі досліджувати, вкладатися там в політологічні, якісь постійно дослідницькі речі. Україна і зараз пише, ми не маємо фахівців і розуміння того, що відбувається в Центральній Азії. Чому серед кримських татар не виявилося у нас знавців, фахівців по кожному регіону, в якому у кримських татар могла б бути унікальна пропозиція по поясненню, що відбувається від Узбекистану, Киргизстану, Казахстану. Здесь должна быть целенаправленная политика Украины. Ведь и крымско-татарского народа в том числе. Может, он чекать від України, а запропонувати це в Україні? В стратегии публичной дипломатии крымских татар, которую мы разработали, как раз-таки стоит задача укреплять взаимоотношения с братскими тюркскими народами. И поэтому другой вопрос, что как к меджлису крымско-татарского народа относится официальный Казахстан или официальный Узбекистан и так далее. Поэтому были с нашей стороны попытки неоднократно и приглашались на различные мероприятия, в том числе связанные и с депортацией крымских татар, и с культурным наследием, и потому что крымские татары, находясь в депортации, все-таки оставили в том числе и свое культурное наследие. Но, к сожалению, мы видели, что даже послы данных стран избегали участия в данных мероприятиях. При всем том, здесь, конечно же, для нас важно давать и сегодня посылы. Почему я и являюсь сторонником того, что мы, будучи меджлисом крымско-татарского народа, должны четко обозначать свои позиции по уйгурам. Потому что более 10-миллионный народ сегодня находится, на самом деле, под постоянным давлением. И таким образом мы показываем просто свои принципы, свои ценности, которые будут понятны любому народу. Тем более, когда мы говорим о тюркских народах. Кроме того, действительно, сегодня мы должны выстраивать, и я думаю, должна быть политика украинского государства, чтобы готовить крымско-татарских специалистов, которые могли бы работать в дипломатическом корпусе Украины и непосредственно в тюркских странах. И это было бы очень эффективно, потому что все равно, во всяком случае, мы понимаем, и нам близка культура и казахов, узбеков, туркмен и так далее. Поэтому
Я думаю, что должна делать выводы украинское государство, украинская власть в этом плане и целенаправленно работать. Сегодня есть студенты, которые обучаются на международных отношениях и практически в будущем могут быть хорошими дипломатами. Сидор Варієв, член Меджлісу кримськотатарського народу і керівник Кримськотатарського ресурсного центру, говорили весь цей час. Вам представили Казахстан, бо це фактично новина номер 1 сьогодні в світі. Те, що відбувається в цій країні. Далі новини. Повернемося в студію за 15 хвилин. Саунус. Сергей Салас. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimnin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Окупанти навмисно створюють нестерпні умови для кримських татар, аби витіснити корінний народ з батьківщини. Учасники національного руху та небайдужі з усього Криму у відеозверненнях закликають припинити репресії та беззаконня. Нагадали про більше сотні політв'язнів і вимагали покарати причетних до катування Нарімана Аметова. Ми всеми средствами поддерживаем его. Мы будем поддерживать друг друга и никогда не будем согласны с тем, что творят с нашими людьми. Мы будем всеми силами мирными, дозволенными, в согласии с другими народами Крыма бороться против этих преступлений и будем этому противостоять. Это вопиющая дикость. Мы хотим мирно жить на своей земле. Мы пережили много. Наши предки много пережили. Много зла и горя испытали. Но мы выжили. Вы нас согнали с родных земель
Мы вернулись. Мы и это переживем. А что будет с вами, когда вы предстанете пред Всевышним? Сегодня, не 18 и не 19 век, сегодня 21 век, когда вообще-то люди уже давно для себя решили, что должны быть какие-то права у человека, да, то есть это нормальное явление. Но несмотря на это, в Крыму происходят вот такие вот чудовищные, фашистские, нечеловеческие обращения. В свое время Потемкин, когда прибыл к Екатерине, он посетил Крым, и когда вернулся, то он сказал: земля сия благодатна, и посему она должна быть заселена природными россиянами. Вот эта политика, она претворяется в жизнь. Вы видите, сюда массово переселяется людей, создаются условия для крымских татар, как коренного народа, создать невыносимые такие условия, вытеснить их отсюда, чтобы нас здесь не было. Методи окупаційних карателів стають дедалі жорстокішими, наголошують у відеозверненнях небайдужі жінки з усього Криму. Как бы вы нас не били, как бы вы нас не пугали, мы все сильнее и сильнее объединяемся. Только так мы можем жить. Единство – это наша сила в этом бесправном государстве. Нарімана Аметова викрили у досвіта 17 грудня з оселі у Старому Криму. За відмову свідчити на поліграфі та прохання викликати адвоката до його голови під'єднали дроти та пустили струм. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українською владою та спецслужбами. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи та обмовити себе. Силовики вимагали мовчати про тортури, погрожуючи викраденням та убивством. На Східному фронті зберігається тиша. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, від учора не зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій. Як відомо, 22 грудня минулого року на засіданні тристоронньої контактної групи дійшли порозуміння щодо припинення вогню. Але зазвичай, попри домовленості, російські окупанти зберігають тишу не довше кількох днів. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 4 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На тлі масових протестів президент Казахстану Токаєв оголосив, що очолить Раду безпеки замість Назарбаєва. Про це чинний глава держави заявив у зверненні до нації, де пригрозив протестувальникам жорсткими діями. Натомість мітингарі закликали Токаєва піти з усіх посад. Також вимагають звільнити політичних в'язнів, провести вільні вибори та політичні реформи. Крім того, закликали визнати злочини СРСР, засудити військову агресію проти України, зокрема і окупацію Криму, а також вийти з СНД та інших союзів з Росією. Також активісти намагаються повалити пам'ятник Нурсултану Назарбаєву. Демонстранти увірвалися до адміністрації Алмати та Актобе. Поліція в Алмати намагається розганяти протестувальників, які штурмують урядові будівлі. Запеклі протести не припиняються у Казахстані з 2 січня. Людей обурило раптове підвищення ціни на пальне. Зріджений газ подорожчав удвічі – з 60 до 120 тенге за літр. Але економічні вимоги швидко переросли у політичні.
Спочатку протести спалахнули у нафтовидобувному місті Жанао-Созен і невдовзі перекинулися на інші великі міста різних регіонів країни. Під час виступів почалися перебої з інтернетом та перестали працювати месенджери. 4 січня влада пообіцяла знизити ціни на газ до 50 тенге. Проте протести та заворушення не вщухають. Влада втримається, але нам треба не конфлікт, а взаємодовіра та діалог. Президент країни підписав відставку уряду, а ще на 2 тижні увів надзвичайний стан в Алмати та в Мангістауській області. Тепер з 11-ї вечора до 7-ї ранку діє комендантська година. Заборонено усі заходи, обмежено свободу пересування, не можна продавати зброю, боєприпаси та алкоголь. Зброю у жителів вилучають. Також у людей перевірятимуть документи, оглядатимуть машини та речі, а ще здійснюватимуть особистий огляд. Голова республіки звинувачує у створенні протестної ситуації уряд, зокрема Міністерство енергетики. Тим часом президент розпорядився на півроку запровадити державне регулювання цін на газ та бензин. Також він планує регулювати ціни на деякі основні продовольчі товари. Одночасною зустрічю Росії та США. У понеділок, 10 січня, дата, на яку заплановані американсько-російські переговори в Женеві, у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Міністр Кулеба також візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга. Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду у Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. У Раді безпеки ООН обговорили ситуацію біля кордонів України і заявили, що підготувалися до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Про це заявила постійний представник Норвегії при ООН Мона Юль. На її думку, у 2014 році Радбез діяв дуже активно і зараз ООН уважно спостерігає за тим, що відбувається. Якщо і цього разу почнеться збройне зіткнення, в ООН будуть до цього готові. З усім тим в організації сподіваються, що ескалації збройного конфлікту усе-таки удасться уникнути. Поки що рано говорити, що ми будемо робити, якщо ситуація буде розвиватися так, як ви говорите. Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається. ЄС і НАТО повинні активніше готуватися до різних сценаріїв вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. В інтерв'ю латвійському телеканалу він заявив, що це може бути як повномасштабна війна, так і локальні операції. Рінкевичс наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема можливих подальших гібридних дій Росії проти України. Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії від Росії: повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі і інші сценарії, дрібніші операції, різні елементи гібридної війни. І я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямку. Якщо Росія вживе агресивних дій проти України, я думаю, що напруженість буде величезною і будуть вжиті заходи. У 2021 році інфляція у Туреччині перевищила 36%. Це найвищий рівень за 19 років при владі Реджепа Таїпа Ердогана. Як вважають економісти, результат політики урізання процентних ставок. Серед країн Європи Туреччина посіла перше місце за швидкістю зростання споживчих цін, а у світі – 8. У самому лише грудні ціни в країні зросли майже на 14%.
Турки скаржаться, що офіційні цифри занижені. Рівень інфляції, про який кажуть, насправді не такий. Ми всі знаємо, що є величезна різниця між тим, що оголосив Інститут статистики Туреччини, і інфляцією на ринку, на вулицях, у торгових центрах. Зараз важко задовольнити навіть основні потреби. Ми не можемо дозволити собі жити як люди. Наприклад, розваги, відпустки чи відпочинок від роботи. Ми лише працюємо, щоб купити основні товари. Президент упевнений, що зниження відсоткових ставок дасть добрий результат, зокрема привабить інвестиції і збільшить експорт. Він також обіцяє невдовзі знизити інфляцію до показників менших за 10%. Як і інші країни, наша зіткнулася з проблемою інфляції. Сьогодні оголосили, що у 2021 році вона становила 36%. Нам дуже сумно, що наші громадяни з цим зіштовхнулися. А Центробанк Туреччини заявив, що зростання цін тимчасове. У жовтні він прогнозував, що наприкінці року інфляція буде трохи вищою за 18%, але цього не сталося. Раніше за 100 лір ми могли купити багато чого, а тепер йдемо на ринок, кладемо 2 покупки в сумку, даємо 100 лір і додому. Ціни стрімко зростають щодня, щотижня. Наша купівельна спроможність постійно знижується. Тепер немає такого поняття, як витрати на розваги. Ми не бачимося з друзями та не п'ємо разом кави. Ми п'ємо каву вдома. Ми не подорожуємо, а лише ходимо з дому на роботу та з роботи додому. Торік турецька ліра втратила 44% своєї вартості. Після свят сплеск захворюваності на COVID-19. За минулу добу на вільній частині України зафіксували 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Тоді як попередньої доби було менше 2 тисяч нових хворих. Серед захворілих 210 дітей та 112 медиків. 273 людини померли від цієї хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, а також на Полтавщині, Львівщині, Київщині та Харківщині. Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-му місці за поширенням і на 16-му за кількістю смертей від COVID-19. А в окупованому Криму нарахували 140 нових випадків COVID-19. 24 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Гарлах Шамар, доброго вечора. 2 година вечірнього часу ефіру Бугун на телеканалі АТР. Ми продовжуємо говорити про Казахстан, бо Казахстан став новиною номер 1 в світі.
протести, які почалися, є економічні вимоги незадоволення підвищенням цін на газ в 2 майже з половиною разів з 50 тенге до 120 тенге, призвели до протестів спочатку в південній частині Казахстану, але швидко перекинулося і на інші регіони країни, і протести тепер тривають і в столиці країни Нур-Султані, і в найбільшому місті, колишній столиці Алмати. Ми маємо різну інформацію, де переважно вона не перевірена. Найбільше дає телеканал, телеграм-канал Нехта, який нам надавав в 2020 році інформацію найбільшу по Білорусі, що в Алмати захоплено аналог нашого СБУ, це будівля Комітету національної безпеки, і горіли офіси партії Нур-Отан, це панівна партія, а також центрального телеканалу Казахстан. Ще зранку президент Токаєв відправив у відставку уряд, але це вже не задовольнило місцевих мешканців, які вийшли на протести. Нурсултан Назарбаєв вийшов з Ради національної безпеки. Він зберігає досі за собою таке поняття в них лідера казахського народу. Один з опозиціонерів, а опозиція дуже різна і переважно перебуває або у в'язниці, або поза межами країни. Принаймні, Мухтар Облязов закликав не йти на переговори до повного повалення режиму Назарбаєва. З іншого боку, ми чули в ефірі, у нас є Іскендер Абарієв, члена Меджлісу кримськотатарського народу, що небезпека, якою може скористатися Російська Федерація, має обидві сторони, і владу, і опозицію, посадити за стіл переговорів, швидко почати домовлятися про політичний пошук політичного рішення того, що відбувається в Казахстані. У нас в студії Юрій Подорожній, не тільки політтехнолог, а й експерт Українського центру суспільного розвитку, людина, яка, як ми дізналися щойно, виросла в Казахстані, тому Казахстан – це не чужа країна, досить близька до вас, і ви розумієте процеси, які відбуваються в Казахстані. Насамперед, Білорусь і Казахстан дуже різні країни, дуже різні культурно, все різне, але ми спостерігаємо певне, мабуть, можливо, йде втома від тих лідерів, які з 90-х років не мінялися в цих країнах, чи щось інше відбувається в Казахстані? Незалежно від того, яка там політична система, яка географія країни, якщо правителі дуже довго при владі, звісно, відбувається втома від будь-якого правителя. Тим більше, що чим далі, тим, знаєте, ця психологія людини, я маю на увазі керівника першої особи, змінюється, йому все хочеться більше на старість років почесті, йому більше хочеться доведень від свого народу, що його ще люблять, приймають, там, шанують і так далі. Тому я би тут говорив би і про втому, але і з іншого боку, нам же ж було зрозуміло в Україні, коли в 2014 році розпочались всі ці події українсько-російські або російсько-українські, і війна, і захоплення Криму, що наступним за логікою речей мав би бути Казахстан і та нестабільність. Або Білорусь. Або, скоріше тоді здавалося, що Казахстан має бути наступним, тому говорити про те, що все для Казахстана пройде спокійно, і коли проходило, то це викликало, принаймні в мене здивування, тим більше, що там є і внутрішні причини для напруженості, бо Казахстан поділений на 3 жуза, старший, середній, молодший жуз, і Назарбаєв... Наскільки це впливово досить? Досить впливово. Глядачам треба пояснювати, що таке жуз. Жуз – це такі субетнос, ми так розуміємо, що це ще коли були племінні часи, це племена, фактично, скажімо, це надплемена. Племена були менші, але жуси – це були надплеменні щось, але воно розділяло на 3 субетноси казахські. От такі регіонально-родинні райони Казахстану, і вони недаремно називаються старший, середній і молодший, тому що казахи півдня більш себе вважають більш казахськими, якщо на наш такий хлопський розум зрозуміти. І це відігравало значну роль. Південні вони старші? Старший жуз. Ага. І коли Назарбаєв, як представник середнього жузу, змушений був навіть столицю переносити в центральний Казахстан, в середній жуз, і розбудовувати її, то старший жуз, так би мовити, не з великим захопленням віднісся до цієї історії. Це територія старшого жуза. А що таке молодший жуз? Це території на кордоні з Російською Федерацією, тобто північ Казахстану.
Казахстану. Ну фактично, оці регіони Росії, як Оренбург, які теж до майже впритул, можливо, до Башкортостану, зараз нема прямого кордону. Це територія молодшого ЖОСу, а вони найбільше, скажімо, зросійщені або зросійщені по причині близькості, по причині того, що і вони меншість на своїх територіях. Власне, знаєте, і життя, от етнічне казахське життя, воно зосереджувалось більше на півдні країни, там, де були осідлі території, Чемкент, давайте пригадаємо, місто казахське, і все одно ми ж з вами розуміємо, що кочові території, вони менше мали, так би мовити, культури в нашому осідлому розумінні, яка б давала можливість розвивати державу, культуру там і так далі, і тому подібне. Тому, очевидно, цей фактор досі, я маю на увазі поділ на ЖУЗи, лишається досить серйозним фактором внутрішньої політики, коли абсолютно для нас незрозуміла історія, або коли ми говоримо слово «комівство», ми вкладаємо це слово в якийсь негативний сенс. Так от, оце родинна історія, коли ти підтягуєш родичів, коли одні родичі претендують на якісь державні або посади в місцевому самоврядуванні, і це не пов'язано з твоїми якимись досягненнями, а тому, що ти родич чийсь, когось і так далі. Для нас це історія незрозуміла. Для казахів же ж це історія є реальності, реального політичного життя. Давайте тепер повернемося трошки під час на розпад Радянського Союзу. Коли Радянський Союз розпадався, а вже до розпаду фактично в кожній країні, в Україні, можливо, одна була з останніх, з'явилися посади президентів країни. Да? Воно перетворилося на супер силу одноосібного ухвалення рішень в 90-ті роки, коли певні країни провели так звані референдуми по продовженню повноважень. Це було від Білорусі до речі, до Казахстану. В Україні таке не відбулося. У нас було більш демократичний режим, намагалися проводити референдуми про зміну, але була одна і та ж тенденція. Вона почалася, до речі, з Молдови. Після Мірчі Снєгора фактично вони провели реформу переходу на парламентську систему. На парламентську систему перейшов Киргизстан, коли теж зрозумів, що азійський спосіб президентської країни перетворюється на східну тиранію. Да? Фактично, це зробила Україна, тому і Україна теж зрозуміла, що ми йдемо за російським шляхом царя, і нам суперпрезидентська республіка теж не дуже підходить. Ту ж реформу провели фактично вірмени після протестів, які відбулися там. І Пашинян, ми розуміємо, лідер, це прем'єр-міністр країни. Да? А все ж таки віддають на відкуп парламентським силам. Україна опинилася в ситуації, просто зараз так склалося, що президент, який в 2012 році виграв, його парламентська сила здобула більшість, тому ми отримали де-факто президентську систему. Яка система в Казахстані? Чи це штибу Кучми Назарбаєв? От нам здається, що це схоже чимось на Кучму для цих 90-х років політиків. Чи склався там якийсь місцевий олігархат, який здатен теж ухвалювати рішення і там щось робити, хоча ми побачили, що в Україні олігархат не особливо захистив країну в 2014 році. Розкажіть про цю систему Казахстану. Я вам більше скажу, я ще голосував за президента Назарбаєва. Насправді він дуже давно управляє країною. Після смерті першого секретаря ЦК КПК Казахської комуністичної партії, Казахстанської комуністичної партії, Кунаєв був призначений не казах із центру, із Москви. І в Казахстані, до речі, розпочались одні з перших протестів, 86-го року, які відбувались в Радянському Союзі. А давайте пригадаємо, що це ще рік Чорнобиля там і так далі. І тоді, до речі, вийшов на арену як перший секретар комуністичної партії Казахстана Нурсултан Назарбаєв. Одним словом, він при владі знаходиться аж порахуйте, так. І фактично, коли руйнувався Радянський Союз, він дійсно був обраний президентом. Я тоді на вибори не пішов, до мене прийшли зі скринькою, і я кажу, що я не політичний, я не знаю, про що тут робити. Кажуть, та тут став галочку, кидай і будь здоров. Але мене знайшли, справді, з скринькою, я проголосував тоді. Що стосується системи, яка вибудовувалась, ну ми ж з вами розуміємо, що на риториці демократії, парламентарної,
Кремля, президента, виборів, призначення уряду. В Середній Азії, в даному випадку в Казахстані, будувалась така система, яка на риториці демократії, вона була така, ну, посилена історія про єдиного президента. І якщо, наприклад, в сусідньому в Туркменістані ця вся історія перетворилась на таку, ну, на такий фарс, да, коли є правитель, який повністю себе підкорив все життя, закрив кордони і за допомогою там договорів про постачання газу фактично тримається всередині закритим від цього світу, то це не казахська історія. І Назарбаєв... навіть на початку 90-х і Аскар Акаєв в Киргизстані і Нурсултан Назарбаєв, вони видавалися такими щось взірцями демократії. Да. Так, і Нурсултан Назарбаєв фактично змушений був будувати систему, яка відкрита для світу, але в той же час з зосередженою владою. І я пам'ятаю навіть 90-х, коли він все більше і більше в своїх руках зосереджував владу, казали, що, ну, він то, звісно, перегинає палицю з владою, да? Надто багато собі забирає. Але ж давайте враховувати, що це Середня Азія, традиції там і так далі, так далі. Головне, що там стабільність, головне, що там він наш, там проросійський, я коли кажу наш, це позиція Москви була, що він наш, в принципі, проросійський, нічого там допускати такого надто не буде. Тому система, яка там вибудовувалась, вона була традиційна для Казахстана, тобто родинні зв'язки в першу чергу, а на тлі риторики і на тлі атрибутів демократичних, наявності парламенту, прем'єр-міністра і президента. Але тим не менше, ця система вибудувалась таким чином, що родина президента, вся родина президента була при владі, і фактично президент закольцовував на собі абсолютно всі процеси, які відбуваються. Тобто олігархічних груп поза межами родини не існує? Вони існують, олігархічні групи, але контролюються родиною. І щось змусило ж Назарбаєва кілька років тому, без якихось наявних протестів, от піти з цієї посади саме президент, залишити важелі впливу на силові структури, але передати фактично, ну, номінально, чи не знаю як, пану Токаєву цю президентську важель. На що це робилося? От, на мій погляд, я можу помилятися, звісно, але на мій погляд, за будь-яких обставин Назарбаєв є державник, і він хотів би залишити Казахстан, маючи вже достатньо прилічний вік, стабільним, з тим уявленням, яке є в нього про те, що таке держава, якою вона має існувати там і так далі. Очевидно, він збирався передати такий плавний перехід влади, не родинний відбувся, але людині 100% з його команди він передає владу і залишається довічно на посаді керівника Ради національної безпеки, з якої зараз Токаєв його, от у вас було сказано, що він пішов, а насправді офіційно Токаєв його знімає з цієї посади, хоча по закону Назарбаєв має знаходитися на цій посаді довічно. Тобто він фактично передає управлінську президентські важелі Токаєву, але тим не менше залишався і залишав за собою і стратегічне якесь планування, мається на увазі офіційно залишав. І статус батька нації. З нього так вибудовували образ Ататюрка казахського народу, фактично. Да? Але зараз, от в ці дні, от сьогодні, важелі в управління, в чиїх руках вони знаходяться? До речі, певний час головною фігурою, важливою фігурою, не головною, в країні була його донька Даріга Назарбаєва. Да? Є Токаєв, є сам живий Назарбаєв, якому вже понад 80 років. Хто центр ухвалення рішень в цій країні? Я думаю, що центром ухвалення рішень досі лишається Назарбаєв. От наскільки сьогодні ці протести, а знову ж таки це мої здогадки, можливо, це якраз є внутрішня боротьба за те,
щоб уже новий президент, який укріпився за цей період, який відчув смак влади, очевидно, він би сьогодні на тлі цих протестів посуває родину і намагається сам закріпитись при владі. Як варіант можливий. А ми подивимося, як будуть розгортатися подальші події. Тим більше, що Казахстан знаходиться насправді не менше, ніж Україна, в епіцентрі великої геополітики. Росіяни зацікавлені в впливах на Казахстан. Китай надзвичайно зацікавлений. І насправді оцих 30 років – це якраз історія Казахстана, якщо говорити про зовнішню арену, це історія конкуренції Китаю і Росії за вплив в Казахстані. А сьогодні, давайте не забувати, створено Сполучені Штати Туреччини. От в листопаді місяці Казахстан і решта колишніх радянських, середньоазійських і Азербайджан, Закавказькій Республіці підписали договір про створення якогось союзу, який також тепер Туреччина має досить серйозний вплив уже нового рівня на Казахстан. І, як ми бачимо, казахське керівництво, підписавши цей договір, очевидно, більше схиляється до такого регіонального лідерства Туреччини на цій території, що теж не може не дуже дивувати Китай і Російську Федерацію, які б сьогодні були зацікавлені в тому, щоб перспективи цього союзу були нульові. І в кінцевому підсумку лишалось принаймні той статус-кво, який був до того важливого впливу Туреччини. І, очевидно, нове керівництво Казахстану бачить в цьому і підтримку, і можливість свого розвитку надалі. Я маю на увазі зближення з Туреччиною. Токаєв – це якого ж типу політик, в який бік він дивиться? В російський, китайський, турецький? Правильно б сьогодні Токаєву було дивитися в усі боки, тому що насправді от ми зараз бачимо з вами протести. Ви уявляєте, скільки там спецслужб зараз зацікавлені в тому, і щоб ці протести розгорялись з все більшою і більшою силою, щоб послабити владу, яка знаходиться в Нур-Султані, а владу в першу чергу Назарбаєва, і в другу вже чергу Токаєва. І я думаю, що якщо піде історія несприятливим для Казахстана шляхом, то в кінцевому підсумку ці протести не закінчаться тим, про що ми з вами говоримо. Бо, бачите, таким тригером стало підняття цін на газ, але я не думаю, що це є причиною насправді протестів, тому що підштовхнуло так до протестних настроїв. Бо ми ж з вами розуміємо, що таке революція. Революція – це так, є причина, є якась подія, подію ми з вами бачимо, причину ми теж з вами розуміємо, внутрішньо там складалась така вогненебезпечна ситуація, 30 років вона насправді була. І сьогодні ще лишився один момент, чи підтримують фінансово протести або внутрішні, або зовнішні сили, і не дай Бог для теперішньої влади Казахстана, щоб ці протести підтримали зовнішні сили фінансово. Я розумію, підтримуєте чинну владу казахську, да? Ви знаєте, я відношусь до чинної влади Казахстана як з повагою з України і вважаю, що казахи мають самі розібратись з тою ситуацією, яка в них є в країні. Мені б дуже не хотілося б, щоб в цю історію втручались не тільки експерти своїми думками, а в першу чергу країни, які знаходяться поряд, і Казахстан знаходиться на межі їхнього цього не станеться, впливу. тому що вони не можуть не втручатися ані Китай, ані Росія. Тому давайте поговоримо. Північний Казахстан – це така сама проблема, як Крим і схід України, де дійсно Росія може вести війська і захопити, чи це перебільшена історія? Ні, абсолютно не перебільшена. Я думаю, що росіяни якимось чином розглядають взагалі цей процес інтеграції цих територій, назвемо таким красивим словом, інтеграції цих територій. Ну, ви ж знаєте, що політики російські нерідко згадують Казахстан як
власну територію. І тут я не тільки про Жириновського згадую, додайте Солженіцина, який, якщо ми подивимося на те, що він писав, в кінцевому підсумку буде складатись таке враження, що хтось поступово виконує плани, які описав Солженіцин. Це відома стаття, як нам обустроїть Росію. Так, як нам обустроїть Росія, саме це за Дугіна, згадайте, з його незабвенними творами, які, коли вийшли з-під його пера, всі називали, що це якийсь бред там написаний, але враження складається, що Росія сьогодні 30 це виконує. років, принаймні, Казахстану вдалося дещо демографічно змінити. При розпаді Радянського Союзу вони не складали, на відміну від України, титульна нація казахи і половини населення Казахстану. Я так розумію, що я бачу динаміку і демографію, вони змінили цю ситуацію. Зараз вона складає більшість, чи на півночі досі це російська більшість? От ви знаєте, не вони змінили цю історію, насправді змінили цю історію геополітичний цей розлам і розпад Радянського Союзу. Я пам'ятаю, у мене в класі, де я вчився, і в мене було 40 однокласників, я вчився в Є-класі, до речі, стільки класів було, і в Є аж класі було 40 чоловік, у нас навчалось 26 національностей. І коли почав розвалюватись Радянський Союз, мої батьки... Тож багато засланих німців було. Абсолютно. Мої батьки зібрали речі, уїхали, рівно як і дуже багато уїхало німців, українців, росіян з Казахстану, який не видавався перспективним на початку 90-х і навіть в середині 90-х. Зрозуміло, що місцеве населення і корінний народ намагався давати своїм людям преференції в управлінні, вводячи і мову, і просто по посадам керівник має бути казах, вибачте, а як ще має бути в Казахстані? І багато людей просто виїхало звідти, тому демографія змінилась. Але не на півночі, да? Чи на півночі теж? І на півночі також, але на півночі більш потужні російські впливи, які залишали за собою навіть у корінного місцевого населення, наприклад, знання тільки російської мови. От в мене в класі є казахи, які не знають були казахську. казахи, і це центральний Казахстан, були казахи, однокласники, які не розуміли, але не розмовляли казахською мовою. І це, насправді, я вже з висоти дорослої людини розумію, що це була трагедія для казахів. Я не знаю, наскільки зараз ситуація там змінилась, але тим не менше така ситуація була. І я думаю, що північ досі лишається під таким впливом, не дивлячись на національність, не дивлячись на ту політику, яку проводив Назарбаєв, а він дуже м'яко проводив політику казахізації. Казахізації, да. Бачите, я таке навіть слово швидко не придумав. Він її дуже м'яко проводив, тому російська мова себе нормально почувала, там почувають себе нормально російські телеканали, які абсолютно мають свою повістку денну там і так далі, і так далі, і так далі. Ми багато чого можемо навести. Тому говорити про те, що... здається, не дуже говорив добре казахською мовою. І не те, що і не стільки не говорив, як, знаєте, він такий був радянський чоловік. Він вчився в Україні, йому радянська влада з його ніщої сім'ї дала можливість зробити кар'єру до керівника партійної організації одного з найбільших в Радянському Союзі металургійних заводів в місті Тіміртау, це Карагандинська область. Він фактично був таким радянським чоловіком, і я його прекрасно розумію. Мій батько колись сказав: ти на Радянський Союз нічого не говори, я з сім'ї, де 10 дітей, і я вперше штани вдів і труси, і наївся в училищі. І це для мене був шок. Це сільський хлопець, який каже, що вперше вдягнувся нормально, коли його забрали вчитися в училище. І я думаю, що у Назарбаєва та сама була історія і відношення до Радянського Союзу, і Назарбаєв був один з останніх, хто тягнув з виходом, з забороною комуністичної партії там, і так далі, і так далі. Про помилки. От у нас був Ермек Нермбек, казахський політолог. Він казав, що ми маємо врахувати помилки України при переході влади
в 2014 році, щоб не допустити, от як політтехнолог, що би ви хочете, щоб ніхто не втручався, але що б ви все-таки радили і владі, і опозиції в цій ситуації? Дивіться, щоб ми зараз з вами не говорили, щоб ми не радили, ми в першу чергу повинні врахувати місцевий колорит, місцеву традицію. Чи зможе нова влада прийти на місце старої, наприклад, влади і позбавитись родинної історії? Поки ви будете відповідати, бо той же Ермекбей, він сказав, що ми йдемо за киргизьким сценарієм. Киргизький сценарій, до речі, ми всі бачили кілька разів. У нас багато журналістів. Я сам їздив двічі в Бішкек 5-10 років. Це такі, знаєте, воно все ж таки нагадує бунт безпощадний, то що в російській мові кажуть, там одразу йде насильство, там горить там машини, магазини, все це починається трощитися. Це не схоже на Майдан, це трошки по-іншому виглядає. Знову ж таки, національна специфіка. От я пригадую в дитинстві, коли я дружив з казахами, з татарами, з німцями там і так далі. І от казахи, ребята, були такі, якщо ти друг назавжди. Якщо навіть проти тебе обернеться там весь клас, вся школа, весь світ обернеться, але він тебе називав другом, він буде стояти поряд з тобою, незалежно від того, як йому хочеться чи не хочеться, бо ти названий другом. Але якщо ти ворог, тобі будуть мстити, ти будеш до кінця ворогом. Одним словом, очевидно, це є також національна традиція, чому я і почав говорити, що які б ми там не говорили про українські помилки, давайте говорити про специфіку, що там є. От чи зможе, наприклад, нова влада прийти і відмовитись від цієї родини, ну, на наш погляд, феодальної, але для казахів традиційної системи? Та ні. Ну, і її знесуть. Її знесуть на другий день. От що потрібно там реформувати? Очевидно, на сьогоднішній день, що можливе? Заміна одних родин при владі, ну, іншими родинами. Киргизстан цього не зміг позбутися. Там все одно або вихід з півдня, або з півночі, або з тих кланів. І це протистояння. І насамперед це протистояння. Тепер уже представники середнього жузу ніколи не будуть себе почувати другорядними перед старшим. Тому що і президент, і 30-літня історія, і столиця. Хоча я не здивуюсь, що зараз, якщо відбудуться якісь трансформації з владою і прийдуть інші люди, то столиця знову буде перенесена в Алмати. А Нур-Султан знову перейменують? А Нур-Султан, залишиться Нур-Султан. А чому б ні? Справа в тім, що це дуже серйозні питання для людей, для розвитку людей, для їхнього уявлення про те, що таке світ. А коли я запитав знову таки минулої години Ермека Нарімбая, ми ж скрізь українську призму ще дивимося. Ми бачимо, що, скажімо, коли в ООН голосуються українські резолюції, зокрема кримські, для нас важливі щороку кримські резолюції в Організації Об'єднаних Націй, то, на жаль, Казахстан і Киргизстан приєдналися до цієї 20-ки країн разом з Венесуелою, з Сирією, які голосують проти. Принаймні є там тюркомовні країни, як Узбекистан, Туркменістан і Азербайджан, які не підтримують Україну, але не голосують і проти. Вони так, хтось виходить з зали, хтось просто утримується, а Казахстан і Киргизстан, вони, російський порядок денний підтримують, вони голосують проти, вони в цій 20-й країни. Це дуже виходить прикро. Прикро не тільки, що вони антиукраїнські, а розуміючи, що Крим, кримські татари, це тюркомовний і недалеке, воно ще більше стає прикрим. І коли запитують, нова влада, якою буде, вони кажуть, вона змушена бути багатовекторною, бо у нас, на відміну від вас, дві Росії, тобто або два Китаї, Росія і Китай. І треба буде завжди поміж ними маневрувати. І ми бачимо це по киргизьких революціях, кількох. І зміна 6 президентів вже в Киргизстані відбулася. Вони все одно, для них центр цивілізації, якщо для нас Європа і Сполучені Штати, для них центр цивілізації Росія. Чи настільки загрозливий Китай для цих країн? Загрозливий настільки ж, наскільки і Росія загрозлива, але з іншого боку, настільки, наскільки казахи і киргизи дивляться на Москву, як ви кажете, центр цивілізації, очевидно,
так само вони дивляться і на Пекін. Але росіяни їм зрозумілі. Вони разом жили, росіяни дали казахам і киргизам, на відміну навіть від тих же ж кримських татар, дали державність. Ну, принаймні створили Казахську і Киргизьку республіки, побудували промисловість, казахи стали вчитися в університетах при радянській владі під керівництвом російських науковців. І це відрізняє від багатьох, від тих же ж узбеків, вибачте, відрізняє казахів. Тому говорити про те, що казахи і киргизи готові будуть позбутись російського цього впливу, а він з материнським молоком впітаний. Цивілізація, яка почала будуватися в 20 столітті, казахами і киргизами, вона розпочалась з росіян, на відміну ж тих самих узбеків. Тому, знаєте, я не бачу і я не дивуюсь, чому Казахстан підтримує Росію навіть у війні з Україною. Ну, по-перше, Назарбаєв дуже боявся і дуже злякався історії 2004 року. Помаранчевої революції. Він справді її злякався. І коли почались події 2014 року, йому важливо було заявити на весь світ, що він ніколи не підтримає Революцію Гідності по причині того, що те саме в авторитарній країні може статися з ним. І йому прийдеться разом з родиною втікати в якусь там Російську Федерацію. Тому вже всі решта подій, ну, от, наприклад, не підтримка резолюції по Криму, по кримським татарам, очевидно, це ще відгук того, що Назарбаєв боїться і боявся якраз, власне, того, що сьогодні, можливо, розпочнеться в Казахстані. А внутрішні помилки? Ми коли бачимо на ВВП Казахстану, це в колишньому Радянському Союзі друга економіка після Російської Федерації. Дуже багата країна. З малим населенням. З малим населенням. До речі, мале населення, великі ресурси, велика економіка, принаймні вони могли би жити як там арабські країни, тобто досить великі. А тим не менше є певний рівень життя в кількох містах і є досить велика бідність решти Казахстану. Чи не є це однією з помилкою, отаке, скажімо, важко говорити, що таке справедливий перерозподіл національного багатства, але він дисбаланс, щось дуже вкидається на очі. Мені важко говорити про те, чи міг би Назарбаєв чи має таку економіку, щоб із казахів перетворити на дубайців, там, умовно кажучи, які там при народженні отримують гроші, посади там, і так далі, і живуть припіваючи. Мені важко про це говорити, але дійсно Казахстан досить багата країна, і казахстанці, казахи в першу чергу могли би жити набагато заможніше, але це відгомін такого радянського жлобства, яке є в керівництві будь-якої радянської, колишньої пострадянської країни. Коли, знаєте, сидить чиновник чи президент, не може наїстись ніяк, не може ще зрозуміти, яку йому машину купити, але в той же час говорить, да що там нормально, ми і так нормально даємо, да куди вони, що вони там ще хочуть, що вони там вякають, ми от подали і нехай платять, ну як це так? Ми ж не в комунізмі живемо, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що оця історія з цим жлобством, вона в усіх пострадянських республіках жива і процвітає. І очевидно, ми маємо в усіх республіках, в тому числі і в Україні, привести політиків, які позбудяться цієї історії, що я цар, у царя повинно бути багато всього, а народ має забезпечувати оце царювання. А що стосується, можливо, скористання ситуацією Російської Федерації і там відторгнення північного Казахстану під виглядом захисту російськомовного населення, чи не є зараз ситуація вигідна саме протестній частині взагалі Казахстану, коли Росія зараз таким під мікроскопом, всі її натякають, будь-які рухи в бік України – це санкції. Чи наважиться Путін в такій ситуації, коли йому натякають про санкції, і навіть його сусіди завжди схильні до нього, як Фінляндія, Швеція, погрожують вступом в НАТО в разі будь-якого руху з боку Російської Федерації в Україні, робити ще щось в Казахстані, це з одного боку, але з іншого,
Мені кажуть, що Казахстан член ОДКБ, і звернення офіційної влади до Російської Федерації не буде вважатися окупацією території Казахстану. Ну, за документами так, але ж ми розуміємо, що таке закони на території колишнього Радянського Союзу, а тим більше в ОДКБ. Що це за що таке, як відносяться до законів на цих територіях? Ну, папірець, який сьогодні є, а завтра змінимо. Ну, ситуація змінилась, треба папірці міняти. Я думаю, що загалом Росії сьогодні вигідна ця гаряча ситуація. Я ще раз хочу наголосити, що в Росії не задоволені рухом Казахстану і взагалі Середньої Азії в тюркський бік. А взагалі, якщо ми так розглянемо на ситуацію з тим, що Туреччина росте як регіональний лідер, і росте тепер за рахунок ще й Середньої Азії. Для росіян це, якщо не шокова ситуація, то ситуація, яку треба терміново виправляти. Тому я думаю, що ці протестні настрої в першу чергу будуть підтримуватись Росією і вести до ослаблення Казахстану аж до зміни діючої влади, яка посміла, в принципі, підписувати ці папірці. А чи можливо, на вашу думку, от всі ці специфікою родинності, джузів, фактично племінних речей, чи можливий цивілізований діалог між владою і опозицією, вихід на цивілізоване рішення в Нур-Султані, коли знайдений буде баланс між всіма там жусами, родоплемінними речами, і буде повернення щось країни в бік демократії і більшої самостійності від Російської Федерації. Такий дуже-дуже класний варіант розвитку. Да, був би дуже класний. От якщо ми з вами говоримо, все ж буде залежати від цілей, які ставлять перед собою організатори цих протестів. Я не вірю, Ви як вірите, політтехнолог, що там є організатор, да? Я як політтехнолог не вірю в історії про спонтанність протестів. Я думаю, якщо протести були спонтанні, влада б їх локалізувала за 24 години. Я був сьогодні на ефірі, і ведучий говорить, що десь є там центр, який, значить, організував революцію в Україні, в Сирії, в Білорусі і зараз Якщо б все було так просто, що є десь в кабінеті 5 чоловік сидить чи 10 сидить і організовують по світу революції, я думаю, спецслужби, які мають не менші ресурси, можливості в своїх країнах, дуже швидко б локалізовували всі ці протести. Мають зійтись 3 речі. Наявність фінансів, і це, до речі, третя за значимістю історія. Наявність фінансів, наявність це не головний фактор, не головний. Він є другорядним фактором. Причини перші? Причини і здатність організувати. От 3 речі. Є ті, хто здатний організувати протести, це дуже важливо. Ну, вийдіть на вулицю і спробуйте організувати протести. Давайте поїдемо зараз в Крим і спробуємо організувати. 3 фактори мають бути, чи достатньо 2 факторів? 3 фактори мають бути обов'язковими. Вони мають лежати в основі, і якщо ви хочете революцію проводити далі по чимсь лекалам, а вони всі ж в книжках розписані, пожалуйста, йдіть в книжковий магазин і читайте, як організувати кольорову революцію. Це 5 людей, якщо причини склалися, можуть організувати революцію? 5 людей, ні, 5 людей би могли організувати революцію, якщо ще складуть умови і причини. Всі 3 фактори склалися. Але 5, давайте ми зараз з вами придумаємо, сядемо тут, що от складуться, от тоді ми можемо з вами говорити, що можна заїжджати, давати технології, розказувати. Але ви тоді підтверджуєте, що в Казахстані склалася революційна ситуація? Ні, я цього не підтверджую, я цього не знаю. Давайте кілька днів почекаємо, наскільки будуть розгоратись протести. Хоча з того, що я бачив, от для мене важливо було, як протестанти, з якою риторикою протестанти говорять. Я почув, що це організовані протести, що чи є намагання, чи це справді так є. Це риторика організації кольорової революції. Протестанти вийшли і сказали дуже важливі речі, що ми є мирні,
що все, що зараз тут розбито, побито і підпалено, це організували провокатори від влади, і що ми будемо, і що на нас наїжджає поліція, влада і так далі. Це три фактори, які необхідно розкручувати в уми, давати в уми людей, тому що дуже важливо, щоб зараз зняти на плівку, як влада б'є мирних людей, і потім це намагатися донести кожному на очі. Я думаю, саме тому спецслужби Казахстана намагаються зараз блокувати інтернет і радіосигнали. Да? Так. Бо це одні з перших кроків, які важливі для розгорання протестів. Останнє питання, чи може це перекинутися на інші країни Центральної Азії? Не думаю, що сьогодні в Узбекистані якась ситуація складається подібним чином. Туркменістан, ми з вами розуміємо, закритий абсолютно. Киргизстан, там постійно такі відбуваються. Постійно, і навряд чи революція в сусідній країні стане причиною. Тому це поки що казахська історія, якій ми побажаємо, щоб закінчилась тим, чого хоче справді народ, і вони змогли вирулити її без серйозних втручань зовні. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку, політтехнолог, як ми дізналися, уродженець Казахстану, який до повноліття жив в цій країні. Це Бугун Атер. Після новин повертаємося до цієї студії. Дякую вам. Дякую вам. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmağan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmağan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmağan vatanın olsun.
решетесініз ма. Мен ақтауныттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Окупанти навмисно створюють нестерпні умови для кримських татар, аби витіснити корінний народ з батьківщини. Учасники національного руху та небайдужі з усього Криму у відеозверненнях закликають припинити репресії та беззаконня. Нагадали про більше сотні політв'язнів і вимагали покарати причетних до катування Нарімана Аметова. Мы всеми средствами поддерживаем его. Мы будем поддерживать друг друга и никогда не будем согласны с тем, что творят с нашими людьми. Мы будем всеми силами мирными, дозволенными, в согласии с другими народами Крыма бороться против этих преступлений и будем этому противостоять. Это вопиющая дикость. Мы хотим мирно жить на своей земле. Мы пережили много. Наши предки много пережили. Много зла и горя испытали. Но мы выжили. Вы нас согнали с родных земель. Мы вернулись. Мы и это переживем. А что будет с вами, когда вы предстанете пред Всевышним? Сегодня, не 18 и не 19 век, сегодня 21 век, когда вообще-то люди уже давно для себя решили, что должны быть какие-то права у человека, да, то есть это нормальное явление. И, несмотря на это, в Крыму происходят вот такие вот чудовищные, фашистские, нечеловеческие обращения. В свое время Потемкин, когда прибыл к Екатерине, он посетил Крым, и когда вернулся, то он сказал: «Земля сия благодатная, и посему она должна быть заселена природными россиянами». Вот эта политика, она претворяется в жизнь. Вы видите, сюда массово переселяется людей, создаются условия для крымских татар, как коренного народа, создать невыносимые такие условия, вытеснить их отсюда, чтобы нас здесь не было. Методи окупаційних карателів стають дедалі жорстокішими, наголошують у відеозверненнях небайдужі жінки з усього Криму. Как бы вы нас ни били, как бы вы нас ни пугали, мы все сильнее и сильнее объединяемся. Только так мы можем жить. Единство – это наша сила в этом бесправном государстве. Нарімана Аметова викрили у досвіта 17 грудня з оселі у Старому Криму. За відмову свідчити на поліграфі та прохання викликати адвоката до його голови під'єднали дроти та пустили струм. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українською владою та спецслужбами. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи,
та обмовити себе. Силовики вимагали мовчати про тортури, погрожуючи викраденням та убивством. На Східному фронті зберігається тиша. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, від учора не зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій. Як відомо, 22 грудня минулого року на засіданні тристоронньої контактної групи дійшли порозуміння щодо припинення вогню. Але зазвичай, попри домовленості, російські окупанти зберігають тишу не довше кількох днів. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 4 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На тлі масових протестів президент Казахстану Токаєв оголосив, що очолить Раду безпеки замість Назарбаєва. Про це чинний глава держави заявив у зверненні до нації, де пригрозив протестувальникам жорсткими діями. Натомість мітингарі закликали Токаєва піти з усіх посад. Також вимагають звільнити політичних в'язнів, провести вільні вибори та політичні реформи. Крім того, закликали визнати злочини СРСР, засудити військову агресію проти України, зокрема і окупацію Криму, а також вийти з СНД та інших союзів з Росією. Також активісти намагаються повалити пам'ятник Нурсултану Назарбаєву. Демонстранти увірвалися до адміністрації Алмати та Актобе. Поліція в Алмати намагається розганяти протестувальників, які штурмують урядові будівлі. Запеклі протести не припиняються у Казахстані з 2 січня. Людей обурило раптове підвищення ціни на пальне. Зріджений газ подорожчав удвічі – з 60 до 120 тенге за літр. Але економічні вимоги швидко переросли у політичні. Спочатку протести спалахнули у нафтовидобувному місті Жанао-Созен і невдовзі перекинулися на інші великі міста різних регіонів країни. Під час виступів почалися перебої з інтернетом та перестали працювати месенджери. 4 січня влада пообіцяла знизити ціни на газ до 50 тенге. Проте протести та заворушення не вщухають. Влада втримається, але нам треба не конфлікт, а взаємодовіра та діалог. Президент країни підписав відставку уряду, а ще на 2 тижні увів надзвичайний стан в Алмати та у Мангістауській області. Тепер з 11-ї вечора до 7-ї ранку діє комендантська година. Заборонено усі заходи, обмежено свободу пересування, не можна продавати зброю, боєприпаси та алкоголь. Зброю у жителів вилучають. Також у людей перевірятимуть документи, оглядатимуть машини та речі, а ще здійснюватимуть особистий огляд. Голова республіки звинувачує у створенні протестної ситуації уряд, зокрема Міністерство енергетики. Тим часом президент розпорядився на півроку запровадити державне регулювання цін на газ та бензин. Також він планує регулювати ціни на деякі основні продовольчі товари. Одночасною зустрічю Росії та США. У понеділок, 10 січня, дата, на яку заплановані американсько-російські переговори в Женеві, у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Міністр Кулеба також візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга.
Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду у Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. У Раді безпеки ООН обговорили ситуацію біля кордонів України і заявили, що підготувалися до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Про це заявила постійний представник Норвегії при ООН Мона Юль. На її думку, у 2014 році Радбез діяв дуже активно, і зараз ООН уважно спостерігає за тим, що відбувається. Якщо і цього разу почнеться збройне зіткнення, в ООН будуть до цього готові. З усім тим в організації сподіваються, що ескалації збройного конфлікту усе-таки удасться уникнути. Поки що рано говорити, що ми будемо робити, якщо ситуація буде розвиватися так, як ви говорите. Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається. ЄС і НАТО повинні активніше готуватися до різних сценаріїв вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. В інтерв'ю латвійському телеканалу він заявив, що це може бути як повномасштабна війна, так і локальні операції. Рінкевичс наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема можливих подальших гібридних дій Росії проти України. Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії від Росії: повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі і інші сценарії, дрібніші операції, різні елементи гібридної війни. І я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямку. Якщо Росія вживе агресивних дій проти України, я думаю, що напруженість буде величезною і будуть вжиті заходи. У 2021 році інфляція у Туреччині перевищила 36%. Це найвищий рівень за 19 років при владі Реджепа Таїпа Ердогана. Як вважають економісти, результат політики урізання процентних ставок. Серед країн Європи Туреччина посіла перше місце за швидкістю зростання споживчих цін, а у світі – 8. У самому лише грудні ціни в країні зросли майже на 14%. Турки скаржаться, що офіційні цифри занижені. Рівень інфляції, про який кажуть, насправді не такий. Ми всі знаємо, що є величезна різниця між тим, що оголосив Інститут статистики Туреччини, і інфляцією на ринку, на вулицях, у торгових центрах. Зараз важко задовольнити навіть основні потреби. Ми не можемо дозволити собі жити як люди, наприклад, розваги, відпустки чи відпочинок від роботи. Ми лише працюємо, щоб купити основні товари. Президент упевнений, що зниження відсоткових ставок дасть добрий результат, зокрема привабить інвестиції і збільшить експорт. Він також обіцяє невдовзі знизити інфляцію до показників менших за 10%. Як і інші країни, наша зіткнулася з проблемою інфляції. Сьогодні оголосили, що у 2021 році вона становила 36%. Нам дуже сумно, що наші громадяни з цим зіштовхнулися. А Центробанк Туреччини заявив, що зростання цін тимчасове. У жовтні він прогнозував, що наприкінці року інфляція буде трохи вищою за 18%, але цього не сталося. Раніше за 100 лір ми могли купити багато чого, а тепер йдемо на ринок, кладемо 2 покупки в сумку, даємо 100 лір і додому. Ціни стрімко зростають щодня, щотижня. Наша купівельна спроможність постійно знижується. Тепер немає такого поняття, як витрати на розваги. Ми не бачимося з друзями та не п'ємо разом кави. Ми п'ємо каву вдома. Ми не подорожуємо, а лише ходимо з дому на роботу та з роботи додому. Торік турецька ліра втратила 44% своєї вартості. Після свят сплеск захворюваності на COVID-19. За минулу добу на вільній частині України зафіксували 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Тоді як попередньої доби було менше 2 тисяч нових хворих. Серед захворілих 210 дітей та 112 медиків. 273 людини померли від цієї хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, а також на Полтавщині, Львівщині, Київщині
та Харківщині. Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-му місці за поширенням і на 16-му за кількістю смертей від COVID-19. А в окупованому Криму нарахували 140 нових випадків COVID-19. 24 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Окупанти зрубали багатовікові реліктові дерева у Форойському парку. Фото та відеодокази цьому публікують у спільноті за збереження пам'ятки садово-паркового мистецтва. Днями зафільмували зрубаний червонокнижний тис ягідний, товщина стовбура – пів метра. Фахівці оцінили вік у 300-350 років. Зазначається, що у парку стрічками відмічено ще кілька дерев, які, ймовірно, планується знищити найближчим часом. За даними спільноти, Форойський парк у Криму з колись широко поширеної реліктової рослини тис ягідний залишилося не більше 3-4 тисяч дерев. У Форойському парку розпочалося незаконне будівництво дитячого табору. Загалом, за даними місцевих, у заповідній зоні хочуть побудувати майже сотню об'єктів: готельні корпуси, гостьові вілли, яхт-клуб, дайвінг-центр, багаторівневий паркінг та спорткомплекс із льодом. Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала забудову як порушення законів та звичаїв війни. Вот я такой парк красивый видела еще только в Умане. Вот такой же величины, такой же красоты. И вот они просто вот залезли сюда, они считают, что они такие архитекторы. Причем архитектор, который вот это вот убожество строит, он сюда не приезжал. Он сам признался, что на месте он не был. То есть вот как бы взять, соединить это с горы красивейшие, которые море, небо. То есть он ничего не видел. Он просто вот нарисовал на бумажке. Так они же и рисуют. Они пини с корни оголили, а вместо пиней, которые там были прекрасные, да, там кипарисы и сосны стояли, они что сделали? Они бигборд поставили, там, не знаю, метра, наверное, 1,5 высотой и метров там 50 длиной. И папоротники нарисовали. Это что, издевательство какое-то? Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Карла Шамар, доброго вечора. Це остання година Бугунь на телеканалі АТР. І ми присвячуємо сьогодні весь ефір, всі наші ефіри, зокрема Казахстану, подіям, які відбуваються там. Зі вчора почалися протести спочатку на південній частині, де люди розлютилися підвищенням цін на газ. Все це переросло, перекинулося і на інші регіони, зокрема на столицю Нур-Султан і колишню столицю Алмати. Поки нема центру якогось або наявних лідерів цих протестів, вони досить відбуваються стихійно. І за висловом казахського політолога-опозиціонера, який живе в Києві, Ермейка Римбаєва, це схоже більше на киргизький розвиток подій, бо Киргизстан нам більш відомий своїми революційними подіями з 2005 року. І останні новини ми можемо спостерігати теж не прямо з телеграм-каналу Нехта. Найбільше це канал, який давав інформацію у 2020 році по Білорусі. Я зв'язувався щойно з мешканкою Казахстану, яка живе в Алматі, в найбільшому місті країни, колишній столиці. В магазинах нема хлібу, більшість супермаркетів закрилися. Людям радять зарядити свої
банки і захоплений аеропорт з Алмати. У нас в ефірі експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замікула. Доброго вечора. Доброго вечора. Що скажете про Казахстан ви? Дійсно, ситуація така трохи неочікувана. Сюрприз такий на початок Нового року. Революційні події, масові протести. Мабуть, мало хто приділяв увагу саме Казахстану останні тижні, особливо в Україні, тому що у нас інша тема, так, загострення саме можливості ескалації російської агресії проти України. І саме про це і на міжнародній арені думали ось в рамках цих переговорів. Путін, Байден, вже розмова, яка пройшла, розмови, які будуть російські вимоги щодо нерозширення НАТО. А тут, бачите, ситуація спалахнула в Центральній Азії. В найбільшій державі, в державі, яка, в принципі, може претендувати певним чином на лідерство в регіоні, яка відзначається специфічним режимом, авторитарним, вже, якщо ми відверто кажучи, лідерським. І дійсно, зараз щодо цих подій дуже мало реальної інформації, точніше, інформації дуже багато, звідти поступає різноманітної, різні трактування, але дуже багато є неперевіреної, тому, чесно кажучи, важко робити висновки на Ваш інститут – це Державний інститут стратегічних досліджень, тому у вас прямий зв'язок є із посольством нашим там, принаймні, отримуєте від дипломатів інформацію? Поки що ми інформацію звідти не отримали, якоїсь конкретної, якоїсь оцінки, тобто від них щодо цього не можу сказати. Чи досліджують наші фахівці взагалі Казахстан і те, що там відбувається? Казахстан, звичайно. До Казахстану прикута велика увага, тому що з одного боку це держава, яка входить в проросійське об'єднання на пострадянському просторі. Вона є таким певним союзником Російської Федерації. Тут можна звати її голосування і по питаннях в ООН, те ж саме по Криму. По Криму, так ми розуміємо, що тут ОДКБ, що саме членство. Тобто в цьому сенсі вона є, займає таку вона і в СНД, і в Євразесі, і в ОДКБ, в усіх московських структурах. Так, які є. І це одна річ. З іншого боку, знову ж таки, ми розуміємо її потенціал саме в Центральній Азії. І звертаємо увагу на те, що, в принципі, в останні роки там відбувалися певні процеси, які символізували, можливо, певний такий протидію якійсь проросійському курсу, певні спроби якось там вибудовувати якусь національно зорієнтовану політику специфічну, тобто те саме ж запровадження і мови на більш такому суспільному вживанні. Фактично, чесно кажучи, там відбувалися події, які російська пропаганда вона могла б трактувати як порушення прав того російського населення в регіоні. Вони кілька років як відмовилися від кириличної графіки, перейшли на латинку. І це теж сприймалося дуже боляче, здається, Російською Федерацією. Дійсно, ось цікаво, що, скажімо, вже чесно кажучи, Казахстан, мабуть, дав навіть більше приводів для цього занепокоєння, ніж Україна, щодо ось такого наступу на права цього російськомовного, начебто, населення. Але, як бачимо, все одно Україна залишалася в російських новинах, в інформаційному просторі таким основним супротивником, ворогом, порушником цих прав для російської аудиторії. На Казахстан так особливо проти нього не працювала вся пропагандистська машина. Але з іншого боку, звичайно, тут треба враховувати і саме цей фактор російського населення в цій державі і, звичайно, ось ці експансіоністські амбіції російської влади щодо всього пострадянського простору і, звичайно, щодо Казахстану так само. Кількарічний крок Назарбаєва, який відійшов нібито від посади президента, залишив за собою довічний статус лідера країни і увійшов в таку Раду національної безпеки, де він теж мав залишатися довічним, але сьогодні Токаєв його посунув з цієї посади. До речі, посада це в Раді, але лідера нації, я не знаю, чи можна взагалі посунути з цього. Це чи означає, що центр впливу рішень перейшов від Назарбаєва до Токаєва? Складається враження, що так, що не зрозуміло, чи було там реальне повне перезавантаження влади, але все ж таки ось саме ці правлячі верхівки, очевидні якісь такі радикальні зміни. Назарбаєв, дійсно, він таки провів цікаву операцію, мабуть, на яку багато хто і на мові з пропагандистських диктаторів, в тому числі російський президент, можливо, планували рівнятися.
щодо ось такого формальної відмови від влади, але де-факто її збереження. Але, як бачимо, йому це в далекій перспективі не дуже допомогло. Дійсно, з 19-го року він не перестав бути президентом, але фактично залишав за собою повноту влади. Токаєв був, скажімо так, такою ширмою, яка просто і прикривала реальну владу Назарбаєва та його оточення, його родинного оточення, в тому числі їхній вплив на всі справи Казахстану. Зараз бачимо, що після його відставки, усунення від керівництва Радою безпеки, явно Токаєв набирає вагу у внутрішньополітичних процесах. Це дозволяє навіть робити припущення, що, можливо, ось ці протести, не варто думати, що вони були інспіровані владою, тому що там дійсно, в першу чергу, на мою думку, там внутрішні соціально-економічні причини для цих протестних настроїв, об'єктивно вони існують. Але, можливо, Токаєв використав ось ці реальні протестні настрої для того, щоб провести м'який переворот вгорі держави, щоб дійсно усунути ось цього лідера нації. Тобто ми маємо щонайменше вже три версії. Спонтанність протестів, які не вірить політтехнолог Юрій Подорожній, який був в попередній студії. Він каже, по деяких ознаках він вважає, що вони організовані. Друге – це інспірованість Російської Федерації, яка розхитує зараз Казахстан. І третє, що сама влада могла ініціювати або один з центрів впливу влади міг підтримувати для того, щоб остаточно перебрати на себе всю повноваження. Як варіант. При цьому перший і третій сценарій, на мою думку, вони не виключають один одний. Тобто, дійсно, протести могли спалахнути вже з реальних причин. Ось те саме підвищення ціни на газ. В принципі, це був привід. Тому що причини тут більш глибинні. Тобто, це низький рівень життя в державі, яка володіє надзвичайно великими запасами ресурсів природних. Тобто, тоді, якщо вашої версії підтримуватися, що, можливо, влада інспірувала або використала ці протести для того, щоб послати свій вплив і позбутися опіки, скажімо, попередника Назарбаєва, то тоді нема сенсу Токаєву домовлятися з опозицією, про щось говорити. Тоді треба використати для того, щоб позбутися Назарбаєва, а далі вже і розігнати ці протести і заспокоїти країну. Так, дійсно, якраз ось найближча ніч, найближчі години це будуть важливими, тому що, як бачимо, в своїх заявах він зараз, з одного боку, він начебто пішов на певні поступки, уряд у відставку, Назарбаєва прибрали. З іншого боку, він заявляє, що ось ці протестувальники, вони підтримуються ззовні, вони трощать державу, розривають її, він сам не збирається йти з посади, він залишається в столиці і буде якраз їм протидіяти. Тобто, в принципі, ось такий перехід від певних кроків назустріч до вже більш жорсткої позиції, жорсткої риторики. І ось тут треба буде дивитися, чи за цією жорсткою риторикою дійсно стоїть сила. Чи дійсно він контролює тих силовиків. Тому що ми бачимо, що на відміну від ситуації в Білорусі минулого року, зараз там силовики не так активно діють проти протестувальників. Є певні свідчення про те, що дехто складає зброю, хтось може переходити на бік протестувальників. Знову ж таки, важко зараз оцінити, наскільки це масові явища. Але ось і треба буде почекати ось найближчі години і побачимо, чи влада дійсно продовжує контролювати цей силовий блок, і чи має цей силовий блок здатність жорстко відреагувати на протести. Порозійної безпеки, що нібито Росія може використати ситуацію для захисту російськомовного населення і відторгнути частини північного Казахстану, які впритул до російських кордонів знаходяться. Чи в цій ситуації, коли Росія дуже під прискіпливою увагою міжнародного співтовариства через українські події, коли чи не щодня Росії погрожують великими санкціями, коли навіть такі сусіди дуже лагідні російські, як Фінляндія, погрожують вступом в НАТО в разі якоїсь агресії, чи наважиться, на вашу думку, Росія вступити в казахську гру? А то дійсно цікаве питання, тому що ось, з моїм колегою ми вже сперечалися сьогодні щодо оцінки ось російської політики саме зараз щодо Казахстану, щодо України. Його точка зору, що Росія може використати ситуацію в Казахстані, щоб торгуватися з Заходом так само, і щоб, скажімо так, певним чином в майбутньому, певними, можливо, поступками на казахському напрямку легітимізувати свої ось ці зазіхання на Україну, на східну Україну, на українську територію. Я дотримуюся, пропоную інший, протилежний погляд, можливо, його теж треба розглянути як потенційний сценарій. Можливо, якраз ось ця ескалація навколо нашої держави,
вона і була ось тим туманом, який Росія могла наводити для того, щоб потім провести операцію проти Казахстану. Захоплення всього північної частини. Навіщо проводити операцію проти країни, яка є твоїм 100% союзником, яка одна з небагатьох 20 країн, яка голосує так, як треба в ООН за тебе, яка в усіх структурах, які ти заснував, як там Євразес і решта, на що, скажімо, лякати цю країну? З раціональної точки зору, з цієї інформації, яка на поверхні, є, начебто таких причин немає. Можливо, знову ж таки, росіяни знають більш глибше те, чого не знаємо ми. Тому що казахська влада, я ж кажу, певним чином вона проводила різну політику і демонстративно залишаючись на проросійських позиціях всередині держави, вона певні дії вчиняла. Казахізувалася Так. І це неприйнятно для Росії, тому що це, знову ж таки, на перспективу це підриває ось цю єдність того пострадянського простору, який Росія намагається зберегти, якось свою зону впливу або навіть найліпших побажаннях, як свою територію. Тому що, бачите, ідея Росії яка? Фактично, ідея Путіна – відновлення Радянського Союзу. В тій чи іншій мірі з прямим контролем з Москви. І будь-яка ось казахізація, азербайджанізація, українізація цих колишніх республік, вона на глибинному рівні. Так, тому що це підриває ось ту стару якусь там загальну радянську ідентичність, яку в Кремлі ось вибудовували протягом десятиліть. Ось цей ефемерний радянський народ, який начебто був. Відповідно, якщо вчасно ці процеси націоналізації не зупинити, навіть якщо вони помірковані, навіть якщо вони не мають ніякого радикалізму в основі, але в перспективі це підриває взагалі ось ці російські зазіхання на цей пострадянський простір. Але саме звертаючи на те, де перебувають ці країни, от у нас була розмова з Дербеком Наримбаєм, казахським політологом і позиціонером, який живе в Києві. А навіть в разі кардинальної зміни влади і демократизації Казахстану він затиснутий, не має виходу до моря, далекий від НАТО і Європи, і затиснутий між такими двома авторитарними гігантами, як Росія і Китай. І він сказав, що Казахстан в будь-якому разі змушений буде маневрувати між двома цими країнами і не робити різких кроків. Ми бачимо по ситуацію по Киргизстану, скільки б разів там не мінялися влади, президенти в революційний спосіб, виборчий спосіб, в різний спосіб. Ми навіть бачили силове протистояння між одним президентом і іншим, коли на такому, це треба розуміти специфіку країн, племінні речі працюють в цих двох регіонах, кочових за своїм способом життя і кочовою культурою ще в недалекому минулому. Вони змушені будуть завжди бути трошки проросійськими, бо Росія для них такий цивілізаційний центр і, мабуть, менше зло, ніж Китай, який аж дуже потужний і дуже страшний на кордоні. Це факт, дійсно. Російський фактор там змушені будуть брати до уваги будь-яка влада. І щодо того, чи страшніше Китай, тут є теж питання дискусійне, тому що певні китаїсти теж можуть там прийти до влади, які будуть орієнтуватися більше на Пекін. Знову ж таки, логіка тут може бути така, що Російську імперію в Казахстані всі знають останні десятиліття. Китай, в принципі, теж не близько китайський центр. Китай, очевидно, не має таких ідеї територіальної експансії, прямої на цей регіон. Він працює більш такими прихованими методами через економічні важелі. Так. І тому це, з іншого боку, може вважатися більш прийнятним варіантом, якщо обирати собі певного патрона але ми бачимо між цими. Впритул до центральноазійських країн тюркомовних якраз Синьцзянь-Уйгурський автономний округ, по якому весь світ каже, і там не тільки уйгури в цих таборах перевиховання, а фактично у в'язницях, понад мільйон людей знаходиться, і там в тому числі казахи і всі представники мусульманських народів, яких перевиховує Китай. І це не робить Китай таким аж привабливим для Казахстану. Звичайно, але ось ці ситуації, це ж ці злочини, фактично, вони ж відбуваються саме на китайській території. І зрозуміло, що якщо так вже станеться, що Китай якось буде територіальну експансію в Центральній Азії реально робити, то, очевидно, така доля чекатиме народи цього регіону. Але якщо мова про територіальну експансію не йде, то, в принципі, ось якраз за рахунок економічних важелів з Китаєм,
І Росія могла може зараз спрацювати. грати роль і продовжувати роль захисника від Китаю фактично. І чи здатна Росія виконувати взагалі роль захисника від Китаю? Ну, бачите, тут важко на цьому Росії зіграти, зважаючи на те, що в таких назовні вона ж працює, начебто, над так створенням такого іміджу Російсько-Китайського Союзу. Угу. Саме якраз спрямованого проти Заходу. Саме на це зараз усі зусилля йдуть. Якраз і тут треба звернути увагу, що росіяни з китайцями консультуються активно після будь-яких переговорів з Сполученими Штатами, намагаються якраз показати, що ось якраз оця євразійська вісь Москва-Пекін, вона є новим таким геополітичним центром, який протидіє ось цьому євроатлантичному світу. Тому якось тут протиставляти себе Китаю з російського боку, ну, теж не дуже розумно і, ну, мало хто в це повірить, мабуть, після ось цієї такої дружньої щодо Китаю риторики. На якому рівні взаємини України і Казахстану? Ми є партнерами, знову ж таки, ну, тут цікаве питання, тому що дійсно країна займає щодо України по важливих для нас питаннях, ну, недружню позицію, але з іншого боку, ну, якось у відносинах ми не акцентуємо на це увагу, ну, не розриваємо з У нас відносин. незначні економічні показники, да? Не економічні, звичайно, тут російський фактор впливає на економічні зв'язки. Тобто будь-яка економічна співпраця з Казахстаном, навіть якщо вона є взаємовигідна для обох сторін, ну, в сучасних умовах вона може бути заблокована саме Російською Федерацією. Особливо зважаючи приналежність Казахстану до всіх російських економічних інтеграційних об'єднань. Знову ж таки, і в політичному сенсі теж, ну, Москва певний тиск здійснює. Тому що, в принципі, нам ж тут, звичайно, цікаво Казахстан з точки зору вибудови транспортних коридорів, ці зв'язки з Азією. Але, знову ж таки, тут чітко бачимо, що Росія будь-які наші дії в Центральній Азії, вона блокує. Ну, Росія не може блокувати це через Азербайджан і Каспій, якщо дивитися, ну, якщо про транзитні якісь шляхи дивитися, чи через те, що Казахстан в Євразесі на митному рівні. Ну, в принципі, так, митний і, знову ж таки, і вплив на еліти, і на владу держави. Які, на вашу думку, Казахстан має робити висновки з українських і білоруських подій? Що ви думаєте, чи вдасться протесту бути переможним? Ну, бачите, ось тут питання, знову ж таки, цікаве питання. По-перше, чим завершиться протест і що це матиме? Чим воно може завершитися? Тоді які варіанти завершення протестів? Варіант такий, з одного боку, можливо, дійсно, зараз буде жорстка реакція влади Такаєва, придушення. Як вже на Озені, повний розстріл і зачистка. Ну, це як 10 років тому, так, повторення цих подій. Знову ж таки, чи вдасться, чи зміниться якось міжнародне ставлення до Казахстану? Ну, я так розумію, що влада Казахстану, вона може на це піти, знову ж таки. І буде певне збереження і стагнація. Або ж, навпаки, загострення протистояння в суспільстві і, можливо, навіть якийсь певний ось цей внутрішній конфлікт, який, звичайно, буде негативно буде впливати на статус держави, ну, а і навпаки, йде на користь ось цим сусідам, Казахстану, які зазіхають на його інтереси. Перемога протесту і повалення Такаєва, ну, слідом за Назарбаєвим теж можлива. Але, знову ж таки, тут питання в тому, що я, чесно кажучи, не вірю, що навіть перемога цього протесту, вона призведе до реального ось швидкого перезавантаження системи і реальної швидкої демократизації Казахстану. Ви правильно сказали, тут треба брати до уваги місцеву специфіку. Ось ця і це кланова система, так, відносини. Тобто, ну, неможливо просто ось за рахунок усіх одних революційних подій відразу побудувати там стабільну західну демократію. Ну, вибачте, ми навіть на українському прикладі ми бачимо, що у нас були помаранчева революція 4-го року, події Євромайдану, Революція Гідності, і все одно ми певним чином і наступали і на граблі. Тобто ці події, вони просували нас до нашої мети побудови реального демократичного суспільства, але ми все ще в процесі. Киргизстан так само бачимо, що ось багато років там відбуваються ці події, не одна революція сталася. І з одного боку це дійсно, це показує, що там процес йде. Тому що без того, щоб шишки собі на гулі не набити, результату не буде. Але це справа... Але що можна, як в Африці, щороку проводити революції, повалення, заколоти, і фактично нічого не буде мінятися.
Ми, можливо, досить з європейським прицілом чи з європейською призмою дивимося на такі речі. Треба дійсно, давайте подивимося на це з цієї точки зору, що, давайте казати об'єктивно, ну, не всі революційні події, ну, ми їх оцінюємо, звичайно, з власного досвіду, але, відверто кажучи, ну, не всі революційні події треба апріорі сприймати як такі, що несуть позитив, відверто кажучи. З різних причин. Тому що треба враховувати специфіку держави, в якій це відбувається, що ці зміни принесуть. Ну, революційні події в Лівії призвели фактично до розвалу країни як Лівія, да? Так, і появи кількох центрів впливу, які досить ніяк не об'єднаються в одну країну, яка була принаймні за Каддафі. Так, і звичайно, тут це, звичайно, не привід сумувати за самим Каддафі, тому що, чесно кажучи, та ситуація, в якій Лівія зараз опинилася, ну це не провина тих революціонерів, це провина самого Каддафі, який сформував ту систему. Теж він же ж нічого не робив з тим, щоб якось ось ці племінні зв'язки трансформувати в щось більш пристойне і стабільне. Він не просто на них зграв. Так, його плем'я контролювало всі ресурси, і він ось то і керував державою. Можливо, це теж поверховий погляд. Знаєте, якщо аналізувати по ситуації в Туреччині, яка геть відрізняється, і країна в принципі працює в межах парламентської демократії, більш-менш з різними результатами вже майже 100 років, да, от наступного року буде 100-річчя Турецької Республіки, а з появою парламенту ще більше, це з османських часів, з середини 19 століття. Тим не менше, от є половина країни, яка живе от до Анкари, до середини. Це, в принципі, зрозумілий нам спосіб життя, а далі починаються племінні взаємини, от більше центральна Туреччина і курдські регіони. Неважливо. Туркменські племена, курдські племена, да? І це племена, будова, архітектура суспільства, і вона не міняється. 100 років республіки, і вона, оця племена, хороші дороги, ви ззовні це не побачите, але всередині суспільства панує того східного суспільства. Там треба домовлятися не з політичними партіями, там треба домовлятися з вождями племен, які знаходяться. І вона не міняється, її неможливо. Ти живеш 100 років в парламентській демократії, а ці племена залишаються. І, мабуть, це більш глибокі речі. Якісь. Так, і бачите, ну і з іншого боку, ви правильно сказали, що в Туреччині є парламентська демократія. Тобто не треба, ну, скажімо так, європейський досвід, тобто бездумно переносити на східні держави. Тому що, як бачимо, ну, навіть за умов збереження ось цих традиційних ось цих систем, як в Туреччині, але там демократія, там можлива вона. З іншого боку, ось нещодавній такий негативний приклад Афганістану, так? Де 20 років Америка та її союзники проводили операцію, вкладали дуже багато коштів в глибинну трансформацію держави, але, як бачимо, ну, нічого з цього не вийшло. Це кошти вони на вітер фактично пішли. Тому що ось тільки західні війська покинули Україну, і все. І уряд впав. І там все так само. І там ж так само було в регіонах. Це влада старішин, влада племен, і ніхто нічого і не змінив, не перебудував. Тому треба це враховувати. Якщо думати про якусь допомогу з боку Заходу ось цим країнам, то тут треба говорити не про експорт західної ліберальної моделі туди, а про більш такий обережний підхід з урахуванням специфіки. Навіть в кримськотатарському середовищі з цього приводу є такий жарт, нещодавно з'явився, щоб ви не будували, у вас виходить Лоя Джирга, яка там, як в Афганістані, збирається, не збирається, а воно все в такому вигляді 10-12 століття і перебуває. Без особливих змін. І, мабуть, від східних суспільств і не треба чекати швидкої трансформації. Можливо, вони мають пройти свій там ренесанс, свої якісь там речі і зміни, які мають бути, як і переживали, вони відстають, можливо, вони йдуть іншим шляхом. Казахстан же все ж таки це не зовсім і схід, а країна член ОБСЄ, да? От, на відміну від інших центральноазійських країн. Країна частково, хоча б географічно, знаходиться в Європі. Хай не невелика частина, країна пострадянська, вона не така релігійна, не така прям ісламська країна, хоч і казахи здебільшого мусульмани, але вона не така радикальна, назвемо її зовсім не радикальна. Тому, щоб уявити Казахстан, що це взагалі? Це така суміш
радянського племінного східного і західного, яка там система? Чи є там, от я намагаюся розуміти, свій олігархат, який створився за часи Назарбаєва, який теж має свої інтереси і зацікавленості. Що це за країна і куди вона може рухатися далі? Ну тут проблема в тому, що олігархат там сформувався, а при цьому, якщо, наприклад, у нас теж сформувався олігархат, але у нас були різні центри сили, різні клани, які між собою боролися, узурпували владу, знову ж таки, з різними поглядами. Хтось з наших олігархів навіть і за проєвропейський вибір виступав, щоб підтримувати якось в своїх інтересах, таке було, хтось ні. Там концентрація влади ось в руках однієї родини фактично відбулася. І це, звичайно... Тоді цікаво, чому він обрав президентом людину не з родини Токаєва? Чому, наприклад, не пішов, щоб Даріга, його донька, стала? Навіть Азербайджан, який ближчий до Заходу, більше інтегрований, ну, там Азербайджан там є в східному партнерстві, там йшло від батька до сина, да? Назарбаєв вже міг доньці залишити владу в своїй країні? Ну, бачите, він якось намагався все ж таки, зробити цьому гарне паблісіті. Тобто, все ж таки, він пішов з посади, і ось людина з його оточення, але не з родини, все ж таки, людина, яка була на державних посадах, стала наступником. Ну, як ось Путін пішов, Медведєв прийшов, так? Але, певним чином. Мабуть, інше, якби був син, це було б, але, на жаль, синів нема, і а доньку могли не сприйняти в тому східному регіоні. Можливо, це більше таких, знаєте, практичних речей відбулося. І так, цей фактор теж треба враховувати, звичайно. І щодо Казахстану ситуації, ну, дійсно, тут питання ще в тому, що країна дуже багата ресурсами, яка дуже бідно живе. І це, звичайно, для населення... Це про несправедливий перерозподіл національного доходу? Так, тому що ось навіть ось ці ціни на газ, про які мова йде, ну, ось я бачив порівняння, навіть після ось того підвищення ціни, яке було приводом для протестів, ну, вони начебто, якщо порівнювати з цією ситуацією там в Україні, в Європі, ну, не така вже вона велика ціна і була. Ну і давайте з останніх новин, те, що дає Нехта. Токаєв вважає звернення до партнерів ОДКБ умісним і своєвременним. Ну, ось це не дуже гарні новини, скажімо так, тому що ось поки я сюди їхав, було повідомлення, що поки що він не звертався до партнерів, а такі звернення, ну, вони можуть легітимізувати фактично і ось втручання Росії. Це такий сценарій Угорщини 56-го або Чехословаччини 68-го років, да? З певними варіаціями. Звернення таке контрольованої влади, і фактично може було відбутися фактична окупація Казахстану, так? Ну, фактично так. Тому що Росія ж там, звичайно, інтереси свої, які на поверхні начебто є, яка вона може використати для адвокації своїх втручання, це ситуація з Байконуром, і там вона ще орендує інші військові об'єкти тренувальні на території Казахстану. Знову ж таки, ось це російське населення Північного Казахстану, захист їхніх прав та безпеки. І знову ж таки, ось тут будь-яка радикалізація протестів, навіть провокації, вони грають на руку Росії, тому що якраз вони створюють таку картинку, начебто ось такої небезпечної ситуації для простих людей в Казахстані, і начебто створюють таку об'єктивний привід для втручання зовнішнього, для стабілізації ситуації на вулицях. І ще одна новина, це трошки інший регіон, але теж цікавий і нам, і з яким ми спостерігаємо. Вірменія і Туреччина домовилися про те, що їхні спеціальні представники щодо нормалізації взаємин вперше зустрінуться 14 січня в Москві. І чомусь в Москві, дивіться, дві країни, які межують між собою, могли би обрати якусь третю нейтральну територію, Туреччина і Вірменія нормалізуються через Москву. Про що це говорить? А бачите, Росія намагається всіма силами приватизувати, скажімо так, ось цей мирний процес на Кавказі. Вона ж до останнього була, Москва була єдиним місцем, де зустрічалися ось після Другої Карабахської війни Нікол Пашинян та Ільхам Алієв. Ось лише нещодавно в Брюсселі вдалося їм провести зустріч без цього російського в лапках брата. І тут бачимо, що і Росія так само намагається і ось турецько-вірменські відносини під себе, нормалізацію потенційно під себе підім'яти. Звичайно, це не дуже гарний сигнал,
Тому що зрозуміло, що Росія там на Кавказі, вона виключно зі своїх інтересів виходить. А інтереси то, знову ж таки, збереження свого домінування в регіоні, збереження свого впливу, недопущення посилення Туреччини, яка може становити конкуренцію об'єктивно Росії в регіоні. Знову ж таки, Росія не зацікавлена в реальній глибинній нормалізації вірмено-азербайджанських відносин, давайте говорити відверто. Вона може мати навіть певний інтерес в формальному якомусь завершенні протистояння. Тому що, в принципі, ось розблокування транспортних коридорів в Південному Кавказі, який є однією з таких перспективних умов нормалізації, вона грає на руку Росії, тому що теж відповідає її інтересам. Але сам конфлікт, ось цей між суспільствами навіть, між азербайджанським та вірменським народами, він використовується Москвою для проєкції власного впливу як на Баку, так і на Єреван. Якщо він не буде вирішений, якщо не буде цих протиріч між вірменами та азербайджанцями, то відпаде, зникне ось ця потреба в Росії в тому регіоні. Тоді нормалізація вся це буде відбуватися під російським контролем фактично, да? І знову ж таки, зараз таке враження, що дійсно росіяни там грають першу скрипку, і тому якщо нормалізація і буде відбуватися, вона буде такою формальною суто. Тобто і буде в першу чергу враховувати російський інтерес. А це означає, що це нереальна нормалізація, яка в першу чергу відповідала інтересам саме держав регіону. Чи потрібні Росії, щоб ці транспортні коридори з Вірменії на Туреччину пішли, і Азербайджан отримав коридор, і Вірменія отримала інші кордони? Бо фактично Вірменія була затиснута зараз, да, з усіх біч. Вони залишилися тільки більш-менш нормальні взаємини з Грузією і більш-менш з Іраном. Да, якби турецький і азербайджанський напрямок був повністю заблокований. Нормалізація означає, що Вірменія почне дихати економічно спокійніше і позбудеться до дуже великого російського контролю. Тоді Росія не має бути зацікавлена в цій нормалізації. Ну, бачите, тут Росії цікаве саме використання тієї ж самої території, розблокування транспортних коридорів для забезпечення своїх транспортних зв'язків, логістики, саме з виходом на Туреччину, на Близький Схід, на Іран. Тобто в цьому сенсі в інтересах Росії це забезпечити. Знову ж таки, але лише за умов гарантії збереження свого домінування у Вірменії. Ось тому і мова йде про те, що фактично за останній рік цей мирний процес після Другої Карабахської війни, він там загальмувався. Хоча ось умови щодо того, що треба розблокувати всі транспортні зв'язки, вони ж були прописані ще в угоді про припинення вогню. Але так там до цих пір було розмов багато провокативних заяв, нічого не відбулося. Ну і очевидно, що Росія теж не зацікавлена в тому, щоб розблокування стало фактом до тих пір, поки вона не зможе забезпечити собі гарантію, що навіть за умов цього розблокування вона збереже свої позиції. Давайте спробуємо об'єднати. Кавказький регіон і центральноазійський. В них є шанси вийти з-під опіки російської, чи нема ніяких там шансів? Сподіваємося на краще, звичайно. За сучасних умов дуже важко про це говорити в короткотерміновій перспективі. Тому що Росія там має дуже великий вплив. Як об'єктивно через своє географічне розташування і через свої військові міць, економічні зв'язки, в тому числі через все, що використовує вона і певне питання історичної пам'яті, вплив в деяких державах на регіональні еліти. В деяких випадках вона прямо гарантує фактично і безпеку окремих держав. Ось Таджикистан, наприклад, який цікаво, що після приходу талібів до влади в Афганістані, Таджикистан, він достатньо так, борзо себе вів щодо Талібану. Очевидно, тому що відчував, що його прикриває Росія. Так, тому що таліби на нього не попруть. Знову ж таки, тобто тут російський вплив він надзвичайно великий. Щоб його позбутися, зрозуміло, що позбутися його – це в інтересах держав регіону. Тому що і там це розуміють національні еліти. В тому ж Баку чудово розуміють, за яких умов територія Азербайджану стала частиною Російської імперії. І пам'ятають ще про взяття Баку і долю генерала Тетіанова, якого там бакінський хан вбив біля ворот міста на початку 19 століття. Тобто там ілюзії щодо того, що Росія якась там дружній і старший брат, цього немає. Але і обмежені, скажімо так, ресурси для того, щоб зараз посунути її. Але в майбутньому, зважаючи на те, що в тому числі, як будуть відбуватися події у відносинах Росії з Заходом, як буде вибудовуватися позиція Росії щодо України
і якою буде реакція саме міжнародного співтовариства на ось цю політику. Наскільки якраз Європа буде активно протидіяти Російській Федерації і її впливу. Або капітулює через якихось економічних інтересів перед російськими цими зазіханнями. Тобто все це буде впливати і на здатність держав Центральної Азії, Південного Кавказу вибудовувати якусь альтернативну російську політику і врешті-решт позбавити Росію впливу в регіоні. Ну, то турецький фактор теж треба брати до уваги, тому що, знову ж таки, у Туреччини там свої види ідеї тюркської інтеграції. Поки що вони концентруються в основному на культурних, гуманітарних питаннях, але в майбутньому можливе якось і просування певного політичного порядку денного, ну, в далекому майбутньому, скажімо так. І знову ж таки, ось тут питання, як Туреччина теж буде розігравати свою карту. Ну, а коли йдеться про Тюркський союз, який нібито дуже тратує Російську Федерацію, треба розуміти, от в Тюркському союзі на Туреччину з країни Тюркського союзу, виявляється, випадає лише 3% товарообігу. І це виходить про те, що цей союз трошки ні про що, да, економічно. Його нічого не об'єднує. Ось тому і зараз оці ідея турецької інтеграції, вона концентрується якраз на питаннях культурної спадщини, якоїсь спільної ідентичності. Це не працює, да, на міждержавному рівні? Щодо економіки, ну тут багато розмов, але мало реальної справи. І воно не може перетворитися на економіку, ці розмови. Поки що не видно саме цього перетворення. І дійсно, ось кроки щодо цього були лише нещодавно зроблені, певні там ідеї, проекти, які ще не реалізовані, саме спрямовані на ось підвищення цього товарообігу. Але, ну, знову ж таки, Російська Федерація, вона є для Центральної Азії більш таким ваговим партнером до сих пір. Тут треба ще брати до уваги, що об'єктивно Туреччина, вона є лідером цього Тюркського союзу, але географічно вона знаходиться на периферії тюркського світу об'єктивно. Знову ж таки, вихід на Центральну Азію, на такий хартленд тюркського світу, лише через Азербайджан. А фактично зараз без розблокування ось Вірменського коридору його нема на ну, через Грузію, звичайно, є, але теж це обмежений потенціал. Микола Замикола, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. І цю годину ми теж здебільшого присвятили Казахстану, в якому відбуваються такі незвичні події для цього регіону. Це був Бугун на телеканалі АТR. Дякую вам. Дякую. Даян Қырымым, біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық, қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сұсып тұрсаң біле. Даян, тыш сылып, юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкемлер чоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенің саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız.
Эшетесанызма. Мен ақтауны тынызма. Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Ишгалжилер Қарамнан тамыр халқына ватандан қуып чықармақ үшін оның аятына аселет дешетке чебіре. Қырым татар милли әрекетінің иштиракчылары велеқайт олмаған Қырым сакинлері видео мұражатларында Ишгалжилерні Қырымда репрессиялар ве қанунсызлықны тоқтатмаға чағыра. Бұнен бәрабер 100-ден зияде сияси мабусаққанда қатырлатып, Нариман Аметовның азапларға чектірілмесіне әлақасы олғанларны жезаламаға талап етті. Мы всеми средствами поддерживаем его. Мы будем поддерживать друг друга и никогда не будем согласны с тем, что творят с нашими людьми. Мы будем всеми силами мирными, дозволенными, в согласии с другими народами Крыма бороться против этих преступлений и будем этому противостоять. Это вопиющая дикость
Мы хотим мирно жить на своей земле. Мы пережили много. Наши предки много пережили. Много зла и горя испытали. Но мы выжили. Вы нас согнали с родных земель. Мы вернулись. Мы и это переживем. А что будет с вами, когда вы предстанете пред Всевышним? Сегодня, не 18 и не 19 век, сегодня 21 век, когда вообще-то люди уже давно для себя решили, что должны быть какие-то права у человека, да, то есть это нормальное явление. И, несмотря на это, в Крыму происходят вот такие вот чудовищные, фашистские, нечеловеческие обращения. В свое время Потемкин, когда прибыл к Екатерине, он посетил Крым, и когда вернулся, то он сказал: «Земля сия благодатная, и посему она должна быть заселена природными россиянами». Вот эта политика, она претворяется в жизнь. Вы видите, сюда массово переселяется людей, создаются условия для крымских татар, как коренного народа, создать невыносимые такие условия, вытеснить их отсюда, чтобы нас здесь не было. Кырымнын чешет касабаларындан олған кадынлар ишгалчылар тарафынан кулланылган жезлов усуллары да дешетле олмакта деп кайд этти. Как бы вы нас ни били, как бы вы нас ни пугали, мы все сильнее и сильнее объединяемся. Только так мы можем жить. Единство – это наша сила в этом бесправном государстве. Нариман Аметов саба декабрьнын 17-сінде ескі Қырымда Эвенден қырсызланды. Ишгалчылар Нариман Аметовны ялан детектор вастасынен ақиқатмы яланмы айтқанны тешкірмеге мечбур етмек үшін оны токнен қыйнады. Ишгалчылар Аметов Украина хакимияты органлары ве махсус қызметлерінен насыл мунасебетлерде булунганны сұрағанлар. Бұл сұрғы тахменен 1,5 саат девам еткен. Sonra Нариманға камера угунде сеслендірмек керек олған метынны бергенлер. Аметовны оның көбетшілерге идеялары олмағанны, қабатны бойына алғанны ве ишгалчылерінен ишбірлікке азыр олғанны язған весиқаларны имзаламаға мечбур еткенлер. Көбетшілер Аметовны өлдіровнен қорқытып азапларға чектірілмесі аққында ич кімсеге айтмамаға талап еткен. Шарқы жебеде барашық сақланмақты. Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында білдірілгеніне көре кечкен күн ишгалчылар Украина арбелері позицияларны ұжым етмеген. Малым олғаны кібі, кечкен сене декабрьнын 22-сінде Шарқы Украинадaki вазиетнің барашық вастасынен чезілмесі бойынша уч тарафлы контакт группасы атешкес режимі аққында аңлашманы бозмамаға чағырды. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 4 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Кутлеве наразылық нумайышлары себебінден Казахстан президенті Токаев Назарбаев еріне телекеслік шурасынан ел башысы олажағына илан етті. Бұны халыққа мұражат еткенде білдірді. Мұнен бері о наразыларына жезалай білгенні хабер етті. Наразылар есе Токаевны эпсі вазифелерден бошатмаға чағырап, сияси мабуслеріні азат етмеге, сербес сайлауларына кечірмеге ве сияси ислиатларыны япмаға талап етті. Бұндан ғайры олар Совет үкіметінің жинайетлеріні танымаға, Украинаға қаршы арби тежавузны, шу жүмледен Қырым ишгалыны тағбих етмеге, мұстақыл девлетлер бірлігі ве Русия кірген башқа бірліктерден чықмаға чағырды. Бұндан ғайры фааллер Нұрсултан Назарбаев eykelini yıkmaға тырышты. Нумайышчылар Алматы ве Актобе мемориетлеріне сұрып кірді. Алматыде полис хадимлері үкімет биналары янында топлашқан наразыларны дағытты. Казахстанда наразылық нумайышлары январынан 2-сінден башлап девам етмекте. Инсанларны яқарлық фияты юкселген ачывлатты. 1 литр шынген газның фияты 60 тенгеден 120 тенгеге қадар артты.
Наразылық нумайышлары ермай чықарылған Жана Озен шерінде башлап, біраздан Қазақстанның башқа бұйық шерлеріне де кечті. Чықышлар вақтында интернет ве мессенджерлер ақсап ішле башлады. Январынан 4-інде акимиет газдың фиатыны 50 теңгеге эксілтмеге сөз берді. Ама бұна бақмадан наразылық нумайышлары девам етмекте. Влада втримається, але нам треба не конфлікт, а взаємодовіра та діалог. Казахстан президенті үкіметні истифаға yolлады. Бұнен бәрабер Алматы ве Маңғыстав вилаятында 2 автоға февкуледе вазиет илан етті. Шымдылық ақшам саат 11-ден башлап саба саат 7-ге қадар комендант саатлары илан етілді. Епісі тедбірлер ясақланған. Инсанлар бір ерден башқа ерге сербес кечіп оламай. Силя, арбиедеклер ве алкоголь сатылышы сыңырланды. Ерлі сәкенлерде барылған силя вақтынжы алына. Бұнен бәрабер инсанларынан весиқа ве арабалары тешкіріле. Жұмқұриетнан ел башчысы үкіметна шу жүмледен энергетика назірлігіні наразылық нумайышлар башлағанында қабатлай шу сырада президент ярым елға газ ве бензин фиатларынан девлет тарафындан тертіпленовыны кірсетмеге авали етті. Бұнен бәрабер о эсас азық малларының фиатларыны контроль етмеге планлаштыра. Русия ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің құрушывынден айны вақытта. Базар ертесі күні январынан 10-да Женевада Русия ве Америка Бірлешкен Девлетлер арасында музакерелер, Брюксельде есе Украина НАТО комиссиясынан отырышы кечірілежек. НАТО баш катибі Йенс Столтенберг Украина тышышлері назиры Дмитро Кулебанен құрышыжек. Бұнен бәрабер Кулеба НАТО Украина комиссиясынан отырышында иштирак етежек. Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду у Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. Бірлешкен Миллетлер телекеслік шурасында Украина сыңырлары янындаки вазиетні музакире еткенде Русияның түрлі әрекетлеріне азырлар деп білдірділер. Бұны Бірлешкен Миллетлерде Норвегияның даими темсілжісі Мона Юваль хабар етті. Оның айтқанына көре 2014 сенесі телекеслік шурасы Украина сыңырларында вазиетні фаал шекілде тұрғынлаштырмаға тырышайды. Вешімді Бірлешкен Миллетлер анда yüz берген вақияларына диққаттен незарет етмекте. Силялы Чарпышов бұл сеферде башланса, Бірлешкен Миллетлерде бұңа азыр олажақлар. Ама не дейсе Силялы Чарпышов олмай жағына умут етелер. Поки що рано говорити, що ми будемо робити, якщо ситуація буде розвиватися так, як ви говорите. Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається. Авропа бірлігі ве НАТО Русия Украинаны ұжымете білген чешет вариантларына да фаль шекілде азырланмалы. Бұны Латвия тышышлері назиры Эдгарс Ринкевич білдірді. Ол Латвия телеканалына берген интервьюде бұ әм бұйық женг әмде ади операциялар ола білгенін айтты. Ринкевич қайдеткенне көре Русия илереде Украинаға қаршы япа білген гибрид әрекетлеріне да фаль шекілде азырланмақ керек. Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії від Росії. Повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі і інші сценарії, дрібніші операції, різні елементи гібридної війни. І я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямку. Якщо Росія вживе агресивних дій проти України, я думаю, що напруженість буде величезною і будуть вжиті заходи. 2021 senesi Türkiye'de inflasya seviyesi 36% aştı. Bu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ni idare etken 19 yıl içinde en yüksek göstergeçtir. İqtisadiyatçılar sayğanına göre Türkiye faiz derecesi eksilgeninden sebep böyle vaziyetke uğradı. İstimal fiyatlar artmasının tezligine göre Türkiye Avropa memleketleri arasında birinci yerini, dünyada ise 8. yerini aldı. Dekabr ayında Türkiye'de fiyatlar 14% arttı. Türkler resmi göstergeçler gerçek rakamlardan azca dep şikayet etti.
Рівень інфляції, про який кажуть, насправді не такий. Ми всі знаємо, що є величезна різниця між тим, що оголосив Інститут статистики Туреччини, і інфляцією на ринку, на вулицях, у торгових центрах. Зараз важко задовольнити навіть основні потреби. Ми не можемо дозволити собі жити як люди, наприклад, розваги, відпустки чи відпочинок від роботи. Ми лише працюємо, щоб купити основні товари. Түркия президенті файыз дәрежесі эксілтілмесі ярдымынен ятырымлар ве ихрачны юкселтежегінде емендір. Бұнен бәрібер инфляция көстергічлеріні 10%-дан ашағы yapmağa planlaştıra. Як і інші країни, наша зіткнулася з проблемою інфляції. Сьогодні оголосили, що у 2021 році вона становила 36%. Нам дуже сумно, що наші громадяни з цим зіштовхнулися. Türkiye Merkezi Bankı bildirgenne ko'ra fiyatlar vaqtincha artacak. Oktyabr ayında Merkezi Bank 2021 senesining sonunda inflyatsiya seviyesi 18ga yaqin olacağını taxmin etdi. Ama bu taxminlar yerine keltirilmedi. Раніше за 100 лір ми могли купити багато чого, а тепер йдемо на ринок, кладемо 2 покупки в сумку, даємо 100 лір і додому. Ціни стрімко зростають щодня, щотижня. Наша купівельна спроможність постійно знижується. Тепер немає такого поняття, як витрати на розваги. Ми не бачимося з друзями та не п'ємо разом кави. Ми п'ємо каву вдома. Ми не подорожуємо, а лише ходимо з дому на роботу та з роботи додому. Kechgan sene Türk lirasının fiyatı dollarga ko'ra 44%ga ucuzlashdi. Bayramlardan so'ng Covid hastalarının sayısı arttı. Geçken kun Ukrainada Çin virusu 4,5 bin insanda belgilendi. Tunevin 2 binden az Ukrain Covid'ga uğradı. Hastalarının arasında 2100 bala ve 112 Tibet xadimi. 273 insan hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Hastalarının çoğusu Kiyev, Poltava, Lvov ve Kharkiv vilayetlerinin sakinleri. Dünyada koronavirusdan bağlı vaziyetini nazaret etken web-saytda olgan malumatga ko'ra, Covid tarqalmasına ko'ra Ukraina dünyada 17. yerini aldı. Koronavirusdan vefat etkenlerinin sayısına ko'ra 16. yerini almakta. Qırımda işgalciler 140 insanda Covid'ni belgiledi. 24 kişi hastalıqni yengip olamayıp vefat etken. İşgalciler Faros Parkında sirek rast kelgen çok yıllık tarixlerini kesip taşladı. Bunu tasdiqlagan foto ve videolarını Bakça Park sanatının abidesi saqlanması için kureşken internet topluluğunun sayfelerinde paylaşalar. Geçenlerde Kızıl Kitapqa kirsetilgen, kesilgen borsuq tereginin videosunu çektiler. Terek kevdesinin qalınlığı 50 cm. Mutixassislar aytqanına ko'ra bu terek 300-350 yıl devamında o'skendir. Parkda yaqin vaqtda pichilajaq da bir qaç terek shiretlerinin qayd etilgan. Faros Parkı adlı internet topluluğunun malumatına ko'ra evvelsi borsuq teregi pek tarqalgan edi. Şimdi ise Qrimda 3-4 bin borsuq teregi qalgandir. Вот я такой парк красивый видела еще только в Умане. Вот такой же величины, такой же красоты. И вот они просто вот залезли сюда, они считают, что они такие архитекторы. Причем архитектор, который вот это вот убожество строит, он сюда не приезжал. Он сам признался, что на месте он не был. То есть вот как бы взять, соединить это с горы красивейшие, которые море, небо. То есть он ничего не видел. Он просто вот нарисовал на бумажке. Так они же и рисуют. Они пини с корни оголили, а вместо пини, которые там были прекрасные, да, там кипарисы и сосны стояли, они что сделали? Они бигборд поставили, там, не знаю, метров, наверное, 1,5 высотой и метров там 50 длиной. И папоротники нарисовали. Это что, издевательство какое-то? Ал боруну.
Юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмемен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Доброго вечора. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші події, теми, сенси стосовно Криму, України, світу тощо. І запрошуємо тих, хто, на мій погляд, може нам щось цікаве розповісти. Сьогодні в нас не дуже частий, але завжди дуже приємний гість. Це російський блогер, але його вже лише умовно можна назвати російським, через те, що він живе давно не в Росії, а в сусідній, до речі, до нас Словаччині. І його звати, напевно, ви знаєте, його Саша Сотник. Вітаю, Саша. Приветствую, Айдер. Привіт, привіт. Радий бачити. Просто дуже багато тем, які стосуються Росії, так званої. І я думаю, що тут вже моїх знань цього пекла не вистачить. Ти людина, яка на своєму каналі в Ютубі, до речі, підписуєтеся. І завжди всюди Саша публікує свою точку зору, по-перше. По-друге, новини політичні з Російського Рейху, які, на жаль, багато хто, якими не цікавиться через, із тих, хто в Україні, наприклад, так, але краще б цікавилося, бо дуже-дуже важливі речі відбуваються, вони стосуються нас, на жаль, ми не хочемо цього, але, на жаль, це так само нас це стосується, хоча ми ніби за перебриками, але речі там страшні відбуваються, напевно, я зараз перейду на трофейну мову, щоб Саші було комфортніше. И первый вопрос, Саш, такой. Наверное, странно спрашивать, какое главное там политическое событие сегодня именно в подконтрольной Путину территории. Но понятно, что это закрытие мемориала, организации, которую основал Нобелевский лауреат Нобелевской премии мира, академик Сахаров, личность легендарная, личность фантастическая, личный друг Мустафы Джемилева. И Мустафа с супругой были в гостях у них с Еленой Боннер там в Москве. В тот период небольшой, к сожалению, когда после освобождения из ссылки в Горьком он прожил в своей квартире. Вот, и он боролся за Мустафу Джемилева и ездил в тюрьму к нему, когда... Я просто напоминаю тем, кто, может быть, из молодых не знает, кто пытался с ним встретиться, когда Мустафа Джемилев более чем 303-дневную рекордную голодовку держал. Это была не шуточная голодовка, его кормили насильно через шланг. Ну, это ад и пытки. Вот, и единственное, вот ему тогда не дали встретить, академику Сахарова встретиться не дали с Мустафой Джемилевым. Он написал ему открытку, на которой написал: «Сынок, ты нам нужен», что-то такое. И Мустафа Джемилев прекратил голодовку, и он с нами, к счастью, до сих пор. А вот Андрея Дмитриевича нет уже
с 89 года. И вот ну, как бы, то была его физическая смерть, но дух его до какого-то времени все-таки жил, и оставался маленький там какой-то фитилек из зажженного им пламени свободы когда-то еще в Советском Союзе. И вот этот мемориал. И сегодня я хочу рассказать, что с ним сделали, и о чем это свидетельствует, и подробно рассказать, к какой стадии, вот на твой взгляд, Саш, подходит русский рейх в своем развитии или в деградации. Вот я думаю, что это будет очень интересно послушать нашим зрителям, которые, ну, наверное, наши зрители все равно интересуются тем, что происходит в русском рейхе, потому что он непосредственно затрагивает нашу жизнь. Ну, я вообще не считаю это рейхом, я считаю это такое большое, простите меня за такое, может, не парламентское выражение, ну, я понимаю, в эфире я буду стараться. Да, пожалуйста. За такое непарламентское выражение, это навозная куча. Просто была очень долгая политическая оттепель, в результате чего эта навозная куча размякла, из нее потекло. И теперь она растекается по соседям. Вот эта вся субстанция, которая потекла, да, красно-коричневая, она ж никуда не делась. Дело в том, что товарищ Сталин до 1953 года, до самой своей кончины, он планировал войну со всем миром. Он хотел показать всему миру ядерную Кузькину мать. После того, как у него в 1947 году ему сказали, что все, ядерная бомба у нас теперь уже есть. И он планировал полностью, значит, захватить весь мир и установить такую красную гегемонию, красно-коричневую. Все-таки дедушки, они принесли на этих гитлеровских знаменах фашизм, вот, они его принесли себе, оставили вместе с товарищем Сталиным. И время от времени этот фашизм потом вспучивался то Карибским кризисом, то словами подвыпившего Ельцина «мы, между прочим, ядерная держава», и так далее. Ну вот при Путине это все так, как говорится, на дрожжах размякло, тепло почувствовали все эти опарыши на этой куче и стали расползаться по разным странам. Мы видим всю эту прелесть, как они развиваются, как это у Булгакова. Я вижу, мосье Шариков, как вы развиваетесь. Да, вот они по-фашистски развиваются как могут. То, что сегодня произошло, но оно же не до конца произошло. Понятно, что это личный был приказ, личное распоряжение господина Путина. Какие права человека? Здесь готовится к войне, готовится к тому, к чему товарищ Сталин готовился. Показать всему миру Кузькину мать. Владимир Путин занимается собиранием советских земель. Сейчас он дожевывает господина Лукашенко. Достаточно было посмотреть, как сегодня Лукашенко шел, прихрамывая, с таким серым, совершенно с серой мордой, садился в свой самолет для того, чтобы прилететь в Санкт-Петербург, где там это СНГшные посиделки были под предводительством Путина. И он понимал прекрасно, что это будет усекновение его полномочий, не только полномочий, но и суверенитета. И он прекрасно это понимал. И, в общем, мы видим, как он дожевывает Лукашенко, как идет аншлюс Беларуси вовсю. И, конечно же, этот СССР 2.0 не может состояться без Украины. Я не говорю о том, что это произойдет. Я говорю о том, что у Путина в планах это есть. Я внимательно слушаю, что говорят эти двуногие существа фашистские в Москве с разных трибун. Что говорят на Старой площади, что говорят на Смоленской площади, что говорят на Охотном ряду. Они замотивированы на войну. Достаточно послушать, что несет Делягин, это депутат Государственной Думы. Достаточно послушать, что несет Жириновский, который призывает бомбить Украину в ночь с 31 декабря на 1 января, в новогоднюю ночь. Типа все будут под шофе, никто ничего не сможет сделать, а мы, значит, накажем, мы забомбим. Не всех, но кого надо, того забомбим. Это, конечно, чудовищно, то, что они несут. Они призывают войну всей своей горлопанской сущностью. И, как говорится, если долго вглядываться в бездну, то она начнет всматриваться в тебя.
И вот они всматриваются в эту войну. Я понимаю, что война-то уже идет. Она идет. Это ползучая война с 2014 года. Я знаю, что на войне она не бывает игрушечной. Ее можно называть как угодно гибридной, но смерть гибридной не бывает. Я всегда об этом говорил. Поэтому, конечно, когда фашисты говорят, что мы вас убьем, когда фашисты говорят, что мы на вас нападем, надо им верить безоговорочно. То, что сегодня произошло, это произошло, крушение тех иллюзий, которые еще были в головах у некоторых демократов, либералов, либо там либерально и демократично настроенных россиян и тех, кто еще как-то пытался верить в возможность построения демократической России. Нет. Построить демократию в тюрьме невозможно. Тюрьма задумывалась не для этого. Тюрьма существует для того, чтобы в ней страдали, мучились, и чтобы в ней пытали, чтобы в ней люди умирали. Поэтому никакой демократии. Сегодня была просто... Завтра будет окончательная точка поставлена. Сегодня Верховный суд запретил международный мемориал, а завтра Мосгорсуд будет рассматривать ликвидацию правозащитного центра мемориал. И вот завтра, 29 числа, будет поставлена уже окончательная точка без всяких многоточий. Скажи, вот я не понимаю немножко их логики, но я понимаю, когда ты действительно уничтожаешь что-то опасное, да? Но мемориал – это же давно абсолютно еле дышащее историческое сообщество, которое там занимается какими-то сталинскими репрессиями, которое близко уже, по-моему, не подходит там ни к Крыму, там, ни к оккупированной части Донбасса, ни к Сирии, ни к чему-то из современных преступлений Путина. Фактически Путин мог сказать, ну а что тут такого, да? Ну да, Сталин был вот как неоднозначный менеджер, да, и такое было, мы признаем, там, копайте дальше. Значит, вместо этого дают 15 лет тюрьмы историку Дмитриеву, который нашел, один из тех людей, который искал захоронение времен Сталина, закрывает собственный мемориал, всемирно известную организацию, но которая больше названия, если честно, конечно, было. Она не влияла, я имею в виду, что она не влияла на политику внутри страны, она давно перестала быть оппозицией, там, она не превратилась в партию ни в какую и так далее. Это был самый вегетарианский вариант оппозиции, который только можно, в принципе, представить, да, но дальше это только «Эхо Москвы» и «Новая газета», но это уже свои, как бы, да, вот. Но зачем это показательная казнь, чтобы весь мир воет, стонет, что последние там ростки добивают Путин и так далее? Зачем сажать этого несчастного профессора, которому много раз предлагали уезжать, он не уехал, все надеялся на правосудие, и оно состоялось в таком виде, что если это 15-летний срок, может стать для него пожизненным, там, не дай бог и так далее. Все растоптано так, знаешь, что уже не знаешь, а зачем вы этот асфальт еще 3 слоями асфальта покрываете, да, уже и так ничего не растет. Вот твой вывод какой, потому что я так постоянно за ними не наблюдаю. Для меня было удивлением, потому что я думаю, ну да, логика есть, но опасности-то нет никакой. Нет. Логика репрессий, у репрессий своя логика. Если репрессивная машина заводится, она никогда не отыгрывает назад, и у нее нет тормозов. Она работает только на разгон. Она только разгоняется, она только ускоряется. И репрессии только ужесточаются. Поэтому я наблюдаю логику тотальных репрессий. У них нет своих, вот ты сказал, что там у них «Новая газета», там они типа свои, у них нет, никаких своих нет. Вот я тебе могу просто привести примеры. Пожалуйста. Илья Сачков был свой? Да, был свой. Даже его Путин награждал. Сидит. А кто это, прости прощения, кто это такие? Называй, потому что украинские зрители... Это айтишник. Который фотографировался с Путиным тогда, да? Угу. Да. Рэпер Моргенштерн, Алишер Моргенштерн. Тоже типа свой, но он же абсолютно системный. Абсолютно системный. Ну, да. Тем не менее, он вынужден был уехать. И сейчас Следственный комитет во главе с Барстрыкиным там его проверяет. Слушай, Саша, интересно, кто же принял такого как бы сказать, такого диссидента великого у себя? Куда же он уехал, интересно? Он по-моему, то ли в Эмиратах он где-то, по-моему, там.
Какой он диссидент? Ну, я смеюсь, я поэтому и говорю, что уже до мышей, причем до домашних мышей-то, до своих. Вот до своих мышей, до своих доморощенных мышей. Дальше, я продолжаю. Артемий Лебедев. Это вот тот самый... А что с ним, что с Тёмочкой? Все же было с Тёмочкой хорошо. Лебедевым я тебе расскажу. Он, значит, замахнулся на святое, он замахнулся на мощи. На мощи Владимира Ильича Ленина Он мощи... попытался их съесть в момент посещения мавзолея? Он сказал, в общем, он сказал, что мощи это все фигня, в общем, мощи не работают. После чего на него православные коммунисты очень сильно обиделись, РПЦуха обиделась, всей РПЦухой обиделись. Вот. После чего, значит, они написали Бастрыкину, сказали, возьми лупу, всмотрись в Лебедева. После чего тот, значит, начал проверять его на предмет оскорбления чувства верующих коммунистов. А Лебедев написал в Следственный комитет письмо типа «Засуньте себе», я не буду называть это слово, куда засунуть, все мощи святых. Ну, слушай, подожди, но он же связан, ну, это просто пример, чтобы украинцы понимали, это вот такой системный, раньше был либерал, сейчас они там уже все, его мамка там толстая какая-то в каком-то колене там кривом, значит, его же родственник, вице-спикер Госдумы Толстой, этот здоровый Петр такой, Толстой, распухший сперматозоид такой огромный, совершенно безмозглый, вот. Но вот эти вот люди, они же как бы вроде из, ну это вот постельничьи, это что уже близко к Михалковым просто, вот знаешь, на нынешнем уровне, вот, да? А за что? Я и говорю о том, что своих таких уже людей? нет, они уже своих шерстят. Если репрессивная машина разогналась, то она разогналась. Назад никак. У нее нет заднего хода и тормозов тоже. Поэтому, если будет речь идти о том, что нужно зачистить, прости меня, Господи, свежеиспеченного Нобелевского лауреата Муратова, зачистят без вопросов. Никаких там нет. Поэтому что мы о мемориале говорим? А зачем? Он уже все, он отжил свое, ему там не место. Это не РЭХ, я говорю, там уже все. Там шерсть полезла, клыки полезли. Это пещера самая настоящая уже. Все. Ну, смотри, это как бы мемориал уже мимо реальности, короче, российской проходит. Совершенно. Да, он абсолютно не нужен, чтобы даже нос не думали вертеть в сторону, вспоминать про Сталина, там, про что-то еще там. Вот такое... Если вспоминать про Сахарова, то только про водородную бомбу. Вот понятно. Про это, вот кто Сахаров. Он создал водородную бомбу. А помнишь, как в Советском Союзе ФСБшные отделы пытались, когда он сидел в ссылке, в этой страшной, на самом деле, я там был, на 7-летней ссылке, и по голосам по нему все время говорили, мы же слушали, я маленький был еще, ты маленький был, слушали же это все. Вот. Помнишь, как его пытались обесценить в глазах советских людей, да, прогрессивно, скажем, мыслящих, говорили, придумали стихотворение «Навеки в памяти народной, создатель бомбы водородной», да? Это вот тоже, типа, что-то тут выпендриваешься, ты типа свой, просто ты вот предал там наш Советский Союз и все такое прочее, да? Конечно, там над ним еще Хрущев издевался, и не только он. И я помню, выходила даже книга, по-моему, Яковлев ее писал, не Александр Николаевич, другой Яковлев, и не Егор, другой Яковлев. Называлась «ЦРУ против СССР». И там целая глава была посвящена Сахарову, Елене Боннер. Там как только их не костерили. Это был просто какой-то лютый кошмар. Но наши нынешние пропагандисты, безусловно, они переплюнули. То, что сейчас творится, это просто какие-то инфернальные вещи. Вот скажи, пожалуйста, хочу уточнить, извини, если какую-то мысль не закончил, закончи, пожалуйста. Да нет, я, собственно, уже все. Просто я продолжаю ту же самую тему, хочу упомянуть о событии, о котором знают в Украине. Не все, наверное, но многие знают, что Рамзан Кадыров в очередной раз, значит, наехал, если так можно выразиться, на Украину, предрек ей там присоединение то ли к Чечне, то ли к России, и сказал, что он готов выполнить приказ Путина. Безусловно, в устах этого человека, если так можно его назвать, это не первое подобное высказывание, он часто угрожает, и людям угрожал, и, кстати, он Зеленскому угрожал еще когда-то за неуместную, по его мнению, шутку, там потом он угрожал, куча всяких разных людей, совсем разных людей, да, они все время на что-то обижаются, очень как православная церковь, и Кадыровская Чечня, это, в принципе, вот, ну, как бы, и те обижаются, и эти обижаются, и требуют извинения, но тут какой-то прям, даже похлеще, мне кажется, Жириновский немножко
стал как бы угасать, и вот на его место приходят люди, которые более твердым голосом такие вещи говорят. Что это, зачем, почему, как на это реагировать? Вот у нас говорят, что Зеленский ему должен ответить, например, Кадырову. Но я так считаю, что, наверное, ему отвечать все-таки президент не должен. Да? Ну вот как ты думаешь, что это такое? Я думаю, что не надо этой собачке отвечать. Понимаешь? Дело в том, что Кадыров не является вообще дискуссионной единицей. Он не является самостоятельной какой-то фигурой. Если отвечать, то нужно отвечать какому-то, я не знаю, самостоятельному политику, который высказывает свое личное мнение. Кадыров сегодня там, кстати, откатил чуть-чуть. Он сказал, там, что это мое личное мнение. Мое личное мнение. Но, конечно же, это не его личное мнение. Ему сказали... Скажи что-нибудь вот на эту тему. И он как смог, так и сказал. Он ничего никогда от себятины никакой Кремль не допускает. Ему позвонили, сказали, значит, Рамзан, скажи вот об этом, и он это сделал. Потому что видимо, для наполнения информационного поля, вот такой пропагандой, необходимо было тявканье господина Кадырова. Он свою партию оттявкал. Поэтому отвечать ему, безусловно, не надо. Ему нужно будет ответить, если он туда сунется к вам. Вот тогда ему нужно будет ответить. Так, знаешь, и украинцы знают, как это. Да, был же, я слышал от людей, которые, например, Донецкий аэропорт защищали, как туда привозили господ вот из кадыровской Чечни, вот не путать со свободной Ичкерии, и как, в общем, они в один момент оттуда исчезли. Ну, кто-то отправился сразу, так сказать, к праотцам, а кто-то не захотел, скажем, раньше времени туда отправляться. Да, как-то они тут были, как-то их резко не стало. Поэтому, в принципе, были шансы у Рамзана Кадырова захватить Украину в прошлый раз. Странно, что он им не воспользовался. Да. Ой, умри, но держи фасон. Умри, но колоти понты. Вот, послушай, мы подходим к еще одному событию, которое, наверное, имя этого человека ничего не скажет украинцам, большинству, но людям таким более-менее интересующимся политикой и тем, как формировался этот рейх, который ты рейхом не считаешь, бог с ним, как ни назови. Значит, был такой сайт «Спутник и погром». Но я, в принципе, за одно название. Если человек восхищается погромами, нужно их изолировать уже от общества прямо с самого начала. Но тут все было наоборот. Как бы не то, что никакой изоляции, наоборот, популярности. Это понятно, что все это Кремлем поддерживалось, да. И вдруг происходит такое загадочное событие в Москве. Около булочной, да. Но, правда, это не булочная, а магазин «Армения». Вот. И этот центр Москвы прямо вот от памятника Пушкину 100 метров по диагонали, вот так по левую руку от Александра Сергеевича, упал с непонятного этажа русский фашист, нацист, русский такой Егор Просвирнин или Просвирин, я не знаю точно. Просвирнин. Нин все-таки, да, вот, короче, он посмертен уже все равно. И как-то вдруг вроде человек все сделал для того, чтобы страна стала вот тем рейхом, о котором он мечтал, чтобы были все несогласные уничтожены, там, выгнаны, чтобы народ воспрял и готов был переть во все стороны, всех подряд убивать за русский мир, там, и так далее, и так далее. И вдруг такой уважаемый в русском рейхе человек, хотя и молодой, всего 35 лет, но ранний, да, вдруг оказывается каким-то образом голым на проезжей части, это не шутка, голым на проезжей части Тверского бульвара. Я вот не знаю, не читал и никому не доверяю, на самом деле. Тут я читал там всякие вот эти говноресурсы российские, не доверяю им никому с их версиями. Может быть, у тебя есть какая-то информация или догадки, что там произошло? Что это за падеж такой? Константин Крылов недавно умер, это один из лидеров фашизма русского, да? Вот, и ее дружок Стрелкова, почему еще отношение к Украине, все это непосредственно имеет, да? И тут вдруг одвухсотился сам или не сам такой довольно жирный Боров из этой пещеры. Ну, судя по тому, что форсят в новостных пабликах, я не склонен этому верить, я склонен все понимать с точностью до наоборот. Парню, безусловно, помогли. Я так думаю. Почему? Твоя аргументация? Мой аргумент очень простой. Дело в том, что еще не закончился суд по MH17. У меня есть такое подозрение, что человек что-то знает по этому вопросу.
И вполне возможно мог где-то допустить очень неосторожное высказывание на эту тему, либо сказать своим кураторам, у него, безусловно, были кураторы, либо мог назвать своим кураторам цену своего молчания. Ну, может быть в шутку, может быть всерьез. Такие вещи, о таких вещах в принципе не шутят. Но господин Просвирнин был человеком размашистым. Он не очень-то следил за своими словами и языком мел как метлой размахивал. Не фильтровал базар. Я вспомнил такое выражение путинское. Не фильтровал базар. Да, и он вполне мог пасть жертвой этого своего базара или какого-нибудь лишнего знания, наличия знания, или он думал, что он что-то знает, и где-то что-то неудачно, неосторожно высказался. Потому что сейчас, ну вот эта история с MH17, этот суд с MH17, да, это такое очень нежное вымя у Кремля. И его лучше не теребить. И если господин Просвирнин что-нибудь на эту тему где-нибудь сказал, то его вполне могли наказать именно таким образом. Смотри, а ты не думаешь, что они от этого еще страхуются? Помнишь, как говорят, что это лично Путин требовал в обмен Цемаха, ну вот этого, которого захватили наши разведчики, одного из людей, сбивавших этот самолет, да? Да, Цемах. И они его все-таки получили в итоге. Но не кажется ли тебе, что мог, допустим, если это действительно близкая компания к Стрелкову, они действительно там вот, ну, с Гиркиным фотографировались, наверняка общались, обменивались. Это, в общем-то, российская разведка, ну, такие наросты, такие грибы на березках такие, да? Это такой нарост, такой, что его могли просто, допустим, где-то за границей арестовать, например, да, вдруг внезапно так раз, или что-то еще. Это такое, как бы они ему облегчили жизнь, что ли, вот таким вот образом, чтобы на душе тяжело не было от того, что ты знаешь лишнего, и чтобы ты никогда не смог. Да, сбросили парню вес сразу же. И прости меня за это, за такие слова, может, не политкорректные, с 4-го этажа. Я посмотрел на этот 4-й этаж, да, там же не просто он из окна выпал. Ему нужно было еще перешагнуть балкон. И причем еще и прыгнуть, потому что там, вот сколько я помню, я не думаю, что с момента, когда я оставил этот покинутый, проклятый прокуратором город, вот, там тротуары значительно сузились до размеров, так сказать, вот шеренги заключенных друг за другом. Это все-таки широкие, понтовые такие. Там 6 метров. 6 метров. Он пролетел по параболе 6 метров. Ну, то есть смотри, вот вертикаль, да? Вот балкон с такими перилами, да, и чтобы с 4-го этажа, ну ладно, еще с 20-го, но чтобы с 4-го, это как же надо оттолкнуться, чтобы отлететь аж на 20, там, на 15 метров. Но не каждая птица, я бы сказал, долетит до середины Тверского бульвара, а у него это почти получилось, да. Совершенно верно. Ну, дуло сильно, ветер был шквальный. И потом, вот. Но знаешь, парень тоже тяжелый. Я сегодня сказал, что главная причина падения вот русских фашистов, падежа такого, да, это то, что они тяжелее воздуха просто. И все. Да, причем я должен сказать, что и в комнате у него был погром, и выбросили его, запустили как спутник. Поэтому можно сказать, что он полностью оправдал и спутник, и погром. Ну, то есть, смотри, не кажется ли тебе, что сейчас вот всем этим участникам русской весны вот этой, да, ну, скажем так, людям, которые что-то могут знать, сказать, там, где-то рисануться лишний раз. Или как вот этот судья, который в приговоре вписал. Кстати, непонятно, что с ним. Надо будет последить за его самочувствием. Вот, который судья в Ростове написал, что русские войска, да. Мне кажется, вот выговором может не ограничиться. Да. Вот, что настал час, вот, когда при Сталине же и при Гитлере тоже был момент, когда Сталин расправлялся с боевиками Рема, Гитлер своего дружка Рема, да, с боевиками. А там они немножко шалили по мужской части, вот, и он их там накрыл в одном отеле под Мюнхеном, и всех там перерезали. Тут, значит, вот такая вот история, да, вот, что в принципе это похоже. И Сталин же тоже, он много раз как бы скашивал вот этих сусликов, да, которые хоть чем-то высовывались на... Но насколько мне известно, вот этот Просвирнин, он недолго дружил с Гиркиным. Они достаточно быстро раздружились, но это никого уже не волнует. Это никого не волнует. А это дружба в хорошем смысле, дружба такая крепкая, фронтовая, террористическая дружба, да? Вот, то есть они же на Донбасс, дружба наверное, террористическая оказалась не крепкая. Достаточно быстро они разошлись в разные стороны, но, как говорится, факт
поплавал в этом говноколлекторе, значит, уже аромат на всю жизнь. Поэтому я говорю, не скорблю, и туда ему и дорога. А там же еще, по-моему, это компания Борода. Вот все вот эти вот, да, вот эти все люди. Это, в принципе, компания, которая участвовала идеологически-то точно в войне с Украиной. Совершенно верно. Но мне кажется, что вот эта компания, эта вся компашка старой Новороссии, той так называемой Новороссии, она, видимо, уже не востребована, она уже не нужна. Видимо, Путину нужно что-то свежее, какие-то свежие лица, какие-то новые идеи, какие-то новые чревовещатели, которые будут зазывать, или уже будут зазывать прямо официально с телеканалов. Вот смотри, кстати, интересную мысль ты сказала. Давай-ка проанализируем. Вот Сталин ставил всегда на молодую поросль. Ну, на тех стукачей, которые сажали своих предшественников, садились в его кабинеты, в их, так, это был Ежов, там, Егода, Ежов, там, Берия, там, не помню, в каком порядке. Берия был последним из этой череды. И вообще везде он ставил на молодых, да? Таких, которые замазаны кровью, у которых нет никаких принципов, которые просто плоть от плоти ГУЛАГа и понимают, что убей ты или тебя там и так далее. Вот. Я вот, честно говоря, не вижу никаких новых лиц ни в пропаганде, нигде. Все эти старые пердуны, я прошу прощения, Михалковской такой, стареющий Жириновский и так далее, что-то как-то молодым в бой не дают. И о чем это может свидетельствовать? О том, что уже в эту элиту путинскую никого совсем никогда не пустят, да, и все эти социальные листы ограничиваются вот правом брехать за деньги, как вот, ну, за миллионы, как у этих, забываю, на российском канале Скобеевой там и другие вот эти говорящие жабы. Ну, в принципе, да, на все стулья шапки разложили, стульев новых нет, мест новых нет. Кто мог, тот уже стал спикершами, генеральшами, кто, ну, из молодых, да, девки, вот, кто, из молодой там... Из молодых пацанов, видимо, уже никого не пускают. Уже все. Если вообще... только у Жириновского в ЛДПР, я так понимаю, еще там там вечный задний проходной двор, такой, с которого всегда можно было попасть в политику, просто пообщавшись с Владимиром Вольфовичем на всякие жизненные темы. Он никогда этого не скрывал. Вот, да. В принципе, это самое меньшее, в общем, за что его можно ругать. Потому что во всем остальном это просто убийца, да, и соучастник убийства. Вот скажи мне, да... Вот ты говоришь, что... А вот вообще, в принципе, по твоему мнению, кто-то имеет доступ к телу Путина постоянный? Все-таки ты же видишь, как вот пресс-конференция была, он сидит, и в 50 метрах только первый вот так называемый журналист от него, да? То есть расстояние огромное, везде охрана, везде никакого доступа. Есть ли вообще люди, в принципе, которые могут на него... как-то повлиять, в принципе как-то. Я не говорю хорошо, плохо. Вот кто этот круг Путина, на твой взгляд, о котором неплохо было бы там знать Западу и, может быть, работать там на его раскол? Вообще возможен ли этот раскол? Невозможен? При каких условиях и так далее? Но, насколько мне известно, околопутинская кодла вся дико замотивирована на взятие Украины. Они там уже делят губернии, кто будет губернатор. Мне сказали, что Суркова опять стали привечать, и его там, дескать, называют среди своих будущим гувернатором Одесской области. Ох, какой шарман какой-то, ты погляди. Какая Екатерина II это у нас нарисовалась новая. Старый шарманщик Асламбек, да. Угу. Вот. И что касаемо Путина, то те люди, которые мне рассказывают какие-то обрывки, там что как, Владимир Владимирович дико боится ковида. Он очень сильно боится коронавируса. Он боится заразиться. И до него сейчас просто к телу, к его прикоснуться не так-то просто. Вот, кстати, господин Кадыров, он переболел коронавирусом, его до Путина, до реального Путина не допускают. Не допускают. То есть к телу прикоснуться он не может. Путин в основном общается онлайн. То есть в интернете, вот, он открыл для себя интернет-общение, открыл для себя онлайн. Ему открыли. Но так-то он вообще пещерный человек из
из прошлого века. Не понимает, что это такое. Ну, Но его уже вот понимает, старичка Саш, научили. уже понимает, наверное, да? Уже, по крайней мере, что-то понял. Нет, кстати, он действительно давно упрямствовал с этим интернетом, все говорил, ой, нет, как старушечка такая, зачем мне это, вот все ваши вот эти гаджеты, да? А сейчас прям стал такой, ну, не хипстер, но такой, типа... Он прикипел, ему понравилось. С Байденом так через океан, так ручкой помахивать. С товарищем Си тоже так это разговаривать, не выходя из помещения. В общем, он какие-то прелести интернета увидел. Но из тех, кто влияет, вот возвращаясь к твоему вопросу, из тех, кто влияет на него, в основном имеет влияние, конечно же, ястребы. Он из, так скажем, демократически, ну, условно скажем, демократически настроенной публики к себе практически никого не пускает. Вообще никого не пускает. До него сейчас могут достучаться, дозвониться, что-то ему сказать только люди из круга силовиков. Бортников, Патрушев. Ну, то есть именно это ястребиная группа. И именно на них он сейчас и опирается. Он просто, ну, достаточно посмотреть на его последние, как развивается эта территория. Да? Это же сплошное силовичье. Власть захватили люди в погонах. Все, это хунта самая настоящая. Просто люди в погонах, которые могут все. А остальным остается только мелкими короткими перебежками от дома до магазина, от магазина до работы и обратно. И скажи спасибо, скажи слава Богу, если ты дошел до дому живой и невредимый. Но поскольку сейчас силовикам Путин дал еще больше полномочий, расширил, ты не можешь находиться у себя в квартире в полной безопасности. Потому что в любой момент в нее могут вломиться, грубо говоря, тебя пристрелить, кинуть какую-нибудь гранату муляж и сказать, что это был террорист. Вот мы только что террориста угомонили. То, что было когда-то в Чечне, в Дагестане, теперь экстраполировалось на всю Россию. Саша, а ты представляешь себе, вот, что такой Рамзан Кадыров все-таки после 8 вакцин добивается встречи с Путиным, вот это вот все, и становится хозяином России? Может такое быть? Я думаю, что вот таким людям, как Егорушка, вот этот, который голышом, ему такие страшные сны, наверное, снились, когда вот люди образом мысли Рамзана Кадырова, что они руководят Россией, и тогда, я думаю, таким людям просто с каждого балкона будет полет шмеля вот этот обеспечен. Ну, я не исключаю, что в достаточно скором времени может случиться такой вот свинопад или там фашистопад. Много попрыгунчиков, много там висельников. Не по своей воле, не по своей. Нет, скажи мне, а это понятно, а вот насколько реально, мы сейчас гипотетически говорим, я просто именно хочу с тобой вещи обсуждать, которые не часто вот обсуждают в беседах, потому что необычные эфиры всегда за то, чтобы обсуждать такие нетривиальные вещи. Вот гипотетически, Кадыров и его, он выглядит достаточно, ну вот в их понимании, да, он маскулинный, он сильный, он хладнокровный, он цельный такой, настоящий дьявол такой, да, еще с бэкграундом вот типа кавказца, который ни перед чем не остановится. Ведь москвичи боятся выходцев с Кавказа, особенно бандитского толка, вот такого, да. Самый страшный сон. Этот человек может там все что угодно сделать, и ничего ему не будет. И любой этот москвич прекрасно знает, как бы он там даже не был близок к Кремлю. Вот гипотетически есть шансы прихода к власти в России людей формата Кадырова или его самого? При живом Путине нет. Живой Путин навсегда. В Кремле сейчас обсуждают, кстати, совершенно на полном серьезе следующий срок Владимира Путина с 2024 года. Причем я думаю, что этот срок будет обязательно. Американцы уже сказали, что они не признают Владимира Путина на новом сроке. Но дело в том, что Владимир Путин будет, видимо, возглавлять уже не совсем Россию, а какой-нибудь объединенный большой союз, как минимум с Белоруссией. Как минимум с Белоруссией. Он будет у нас снова президент. Первогодка. Снова девственный. А как как можно назвать эту страну? У них же любят вот какие-то аллегории, там, величие и все такое. Я думаю, что они так и назовут ее СССР.
Союз свободных, Союз суверенных славянских республик. Ну, СССР. Ну, кстати, да, все вполне подходит, в принципе, в их мировоззрение. Все очень просто. Не надо тут искать никаких... И вот этот глубинарий, этот российский глубинарий, он же примет это. У них уже хоккеисты играли в форме СССР недавно. Я слышал, да. А что ты смеешься? Да, это так. А потому что горячие финские парни вот просто как-то неосторожно поступили. От СССР. Но неважно. Самое главное же, что они уже заявили, бренд возвращается. Чудовище Франкенштейна, сшитое из лоскутков, возвращается. И Владимир Путин на полном серьезе, он хочет остаться в истории как человек, воскресивший СССР, поднявший ее из гроба за шиворот, поставивший там раком с колен, вонзивший в него бутылку со шваброй и подвесивший на чекистский крюк. Все. Ты по самой грани прошел, у нас все-таки лицензированный телевизионный канал. Ни в коем случае я не могу за грань перейти. Да, спасибо за понимание. Но смотри, как ты думаешь, вот насколько эти люди, Путин и его окружение, осознают риски? Потому что, давай так пофантазируем. Вот начинает он войну, которая, естественно, перерастает в европейскую, мировую, однозначно сорвется с цепи все тогда. И Китай сорвется, все полетит в тартарары. И Сербия опять вспомнит про свое вот это славянское безумие, да? И как бы во многих, это никто, никому стороной это не пройдет. Это абсолютно точно. Ни Словакию, ни Венгрию, никого это, в принципе, не минует совсем, да? Вот. Но ведь они рискуют тоже, потому что мы знаем, где лежат деньги всех и его самого. Конечно, и компании все ему принадлежат, государственные, да? И деньги компании, все эти бонды, и все эти его личных друзей, да всех этих патрушек, у них у всех семьи там, я уверен, что в Америке, в Швейцарии, у них шале, у них там дворцы, у них там все, да? И неужели вот при всей этой браваде, как бы грозить мы будем миру там, и так далее, Путин и люди, которые его окружают, так легко готовы были бы расстаться с этой своей двойной жизнью, да? Одна жизнь патриотическая для своих вот этих рабов, да? И барин, царь, спаси, помоги, там, построй лавочку во дворе, там, а то умираем тут, да? Там пару раз в год он отвечает на эти вопросы. А вообще-то они не живут в стране под названием Россия. Ими забит Лондон, в меньшей степени другие там города мира и Европы, но они все там. Вот насколько что их вообще может остановить? Или насколько это понты, короче говоря? Ты говоришь о людях второго, третьего эшелона. Люди первого эшелона давным-давно живут в России. Они не живут там. Вот я, кстати, обратил внимание на очень печальное выражение лица и глаз, снятых со стаканов у господина Медведева. А что такое? Такая у парня неизбывная грусть. Мне кажется, что он что-то знает, что должно произойти уже достаточно скоро. Его это очень сильно печалит. Может быть, он тоскует по тосканским своим виноградникам. Может быть, что-то как ему, может быть, их жалко. Но я же говорю, слушай, ты говоришь второй уровень, третий, смотри. Медведев это высший уровень, это прямо рядом. Медведев высший уровень, но он фактически уже его не допускают до тела. Уже практически понятно, никак. Он может дыхнуть перегаром и отравить, например. Но из-за концентрации высокой, любви к родине имел в виду, а ничего другого. Но это очень токсичная, очень такая штука. Но я о чем говорю? Есть Соловьев, о том, что, например, те же самые Дерипаски, их особняки уже стоят пустые. Особняки Мордашовых тоже стоят уже пустые. Дочь Лаврова с семьей, у нее муж американец, между прочим, они в России. Дочери Путина, понятно, они в России. Даже племянники Шойгу, дочь Шойгу в России, даже племянники Шойгу уже в России. Я говорю о том, что вот этот первый эшелон, они все уже в России. Все. А на остальных им, по большому счету, плевать. Просто плевать. Смотри, вот у Пескова дочь, да, это правая рука Путина, или там, не знаю, там, правая часть она в России. Путина. Она в России тоже уже, да? Конечно. Она же в Париже жила, насколько я понимаю. Она была в Париже когда-то, а сейчас она уже давным-давно в России.
и у нее уже там какие-то бизнесы в России. То есть это уже все, они на Запад уже не ориентируются. Поэтому Владимира Владимировича мы потеряли давным-давно. Путин уже давно не с нами. Он витает в большой истории. Уже он великая историческая фигура. Фигура где-то под стать и Ивану Грозному, он себя с ним ассоциирует. Или под стать там Иосифу Сталину. Недаром он вечно мечтает про эту Ялту-2, что нужно передоговориться, нужно вернуться к справедливому положению на политической карте мира. Нужно влиять, нужно как минимум отвоевать сферы влияния на бывшие на бывшие республики СССР и снова вернуться к этому формату. Но Владимир Владимирович понимает прекрасно, что в новых реалиях ему придется постоянно повышать ставки, чем он и занимается. Но смотри, вот он понимает же одну такую вещь, да, что если он реально кинется в большую войну сейчас в Европе, да, но какие бы там ни были европейцы, им придется ввести, наверное, гарантировать ничего нельзя, но такие санкции, которые обрушат экономику. Грубо говоря, сколько там сейчас тугриков российских стоит долларов? 90 или сколько? Нет, мы не можем об этом говорить. Я всегда говорю россиянам: россияне, у вас доллар стоит стабильно 73 рубля. Это у вас картошка уже стоит там 120 рублей. Картошку не надо есть, ешьте доллар. Я понял. То есть они искусственно удерживают курс, да? Разумеется. Но смотри, но это же может быть реальное падение того, что называется путинской экономикой, да? Вот я так и не понял, может быть, ты объяснишь. Вот он бы мог, допустим, подождать Северного потока-2, когда спокойно в Германии сменится власть, когда он мог притаиться, да, если он что-то там рассчитывал. Вот поток запустили, вот, а потом уже там в следующем году уже раз там прикрутить и так далее. Он как бы по логике действует себе во вред. Но многие так говорят. Я в его логику не очень верю, но вот как бы себе во вред. А почему так? Почему? Это что за такие... Вдруг ему захотелось уничтожить весь мир, там, расписать мир пополам. Почему вдруг сейчас-то? Я понять не... А ты знаешь о том, что, например, ему вот на этот Северный поток, на эти трубы, которые лежат там на дне моря, ему по большому счету уже плевать. Он 80% стоимости этого Северного потока уже отбил. На этих высоких ценах. Ты знаешь, что он гонит газ через Сербию? То есть Южный поток задействован. Да, Сербия продает газ, и вот эту маржу получают, собственно, аффилированные с Путиным структуры. Он уже на 80% этот Северный поток отбил. Ему на него плевать. Еще 20% отобьет быстренько на высоких ценах, да и все. А по поводу того, почему так, здесь же важно целеполагание. Что он хочет? А хочет он СССР 2.0. А он хочет Беларусь и Украину. Вот что он хочет. А Северный поток, он же сразу сделал так, что все стали воспринимать это как самое настоящее газовое оружие. Это оружие в руках Путина, это труба. Любая газовая труба и нефтяная труба для него оружие. Он воспринимает это только так. Иммигранты у него на границе с Польшей и Литвой – оружие. И эти трубы у него – оружие. Он расшатывает само мироустройство в Европе. Он это расшатывает. Но смотри, Саш, давай посмотрим. Все-таки он добился. Он каждый раз добивается разговоров с Байденом. Вот 12 января, не знаю в каком там формате, в итоге будут переговоры с американцами. Но... Наверное, вряд ли кто-то в здравом уме может предположить, что это будет аналог договора 1380 года между португальским королем и испанским, что они просто пополам мир поделили и всем показали на двери. То есть мы тут хозяева и все. Но очевидно, что так не работает. Сейчас и принципы прописаны натовские, европейские прописаны. И не может быть такого. Причина непринятия в НАТО, нежелание России, значит, того, чтобы там была другая страна. Ну, это просто нонсенс. Задрушится вся система международных отношений в принципе. Ну, хотя она уже подрушена, да. Но
Если говорить про тайные договоры, некоторые говорят, что тайно договорятся, и там Байден даст гарантии. Во-первых, никто не даст гарантии, что Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов. То есть гарантии это в любом случае, даже если представить, что Байден решил все сдать и просто стать вторым Трампом там, и к Путину в ноги упасть, что нереально. Но они же еще что сделали? Они, мне кажется, поставили крест на любых таких договоренностях, таких, ну, типа закрытых пактов, когда выложили переписку с французами и немцами. Ну, как-то это вообще уже... То есть, как вообще разговаривать? О чем они будут разговаривать? Какой твой прогноз? Чем это закончится все? Ну, я думаю, что сейчас, ну, судя по поведению американцев и судя по поведению чиновников НАТО, высших чиновников НАТО и министров обороны европейских стран, я так понимаю, что идет война за мир. Прости меня за такое выражение. То есть каждый день отвоевывается у Путина, чтобы он не начал. Вот они отвоевали 25 декабря. В ночь там на Рождество, на католическое Рождество. Он, конечно, подпортил общее ощущение от этого праздника, но, по крайней мере, он не начал. Сейчас идет борьба за то, что там отвоевать хотя бы до 12 января еще несколько дней, чтобы он не начал. Потому что, ну, все его поведение, и его, и подведомственного ему депутатского корпуса, вся их риторика говорит о том, что мы готовы, мы вот прямо сейчас готовы. И если вы не пойдете к нам на переговоры с нами, значит, мы это дело начнем, нам плевать. Бункеров у нас на главных вождей, на главных бонс хватит, а остальных мы не проиграем. Ну, начнется ядерная война, допустим, мы не проиграем. Потому что они считают, что они не проиграют. Проиграют все, а они нет. Ну, скажи мне, ну, вот я понимаю, что самонадеятельность – это одна из таких черт вот этого характера русского и так далее, вот это в море по колено, авось там, вот эти все скрепы, да, я все понимаю, но все-таки действительно они готовы, действительно у них, они думают, что у них хватит ресурсов в одиночку, я подчеркиваю, но не считать же союзниками Никарагуа или Северную Осетию, или Южную Осетию, да, в одиночку противостоять, ну, полумиллиардному ЕС, да, допустим, и огромным Соединенным Штатам, да. Вот как, ну, во-первых, у них есть очень серьезный союзник, как они полагают. Это Китай. И что, Китай будет воевать с Америкой, страной, куда он продает товаров на 700 миллиардов в год? Нет, не воевать, а поддерживать Владимира Владимировича. Ну, например, приструнить Эрдогана. Вон что с лирой творится. Например, сказать, что мы внешний долг Турции сейчас продавать будем, выставить на торги. И так далее. То есть таким образом. Ведь Владимир Путин, я думаю, он же не просто так разговаривал с Си Цзиньпином недавно. Я думаю, что речь шла в том числе и о Беларуси, конечно, и об Украине, потому что Китай, безусловно, имеет свои интересы и смотрит в сторону Украины. Ну, может, он и смотрит, но все-таки, мне кажется, не через прицел. У китайцев как-то другой способ продвижения себя в мире. А вот вообще ты, как ты считаешь, насколько союз вот этот возможен, в принципе? Это будет последний, наверное, вопрос, потому что все, 3 минуты у нас остается. Но китаизация России уже идет полным ходом. Я не считаю этот союз равноценным. Я считаю, что в итоге Путин сдает эту территорию Китаю, или там часть, достаточно внушительную часть территории, на которой сейчас расположена Россия, Путин сдает Китаю. Китай зависимость у России очень будет большая. Ну, хотя бы начнем с того, что вот этот 5G и весь интернет-путланет, который сейчас будет в России работать, то есть то, на что делает Путин большую ставку, что это будет не настоящий интернет, это будет такой рунет, пещернет. Все делают китайцы. Но китайцы для кого это делают? Они делают это не для россиян, а для себя. А ты думаешь, что... Да, кстати, знаешь, это же китайские технологии отслеживания лиц. Ведь сейчас в России, вот просто, чтобы украинцы понимали, нельзя дойти от дома до остановки автобусной, чтобы тебя не вела камера, твое лицо. Просто.
передавая... Совершенно верно. А эти технологии, например, в Европе запрещены, в нормальных странах эти технологии запрещены. Это технологии слежения. Но я же называю это все цифровой ГУЛАГ. ГУЛАГ цифровой эпохи. Вот такой принцип. Совершенно верно. И это все делают китайцы. И я не удивлюсь, если, например, вынув морду из салата, советские люди, постсоветские люди обнаружат, что у них не настоящий интернет. Ну, в сеть они заходят, но сеть какая-то не та. На определенные сайты уже будет не войти. Александр, у нас время подошло к концу. Спасибо за то, что был. Мы даже немножко перебрали. Интересный собеседник, человек, который постоянно замеряет температуру по той больнице. Разумеется, мы не можем, никто не может сказать, на что решится и не решится Путин, но, по крайней мере, трезво смотреть на то, на состояние, если это можно так выразиться, умов, мы должны обязательно и в Украине, и во всем мире. Спасибо тебе за твою работу, Александр. Спасибо за то, что включился. Вот. Ну, говорить правду — это важно. Вот и все. Спокойной всем ночи. Смотрите АТР дальше. И до завтра. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япырағы кебе, даянырым, ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімем кімсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япырағы кебе. Ассаламу алейкум. Мераба, хайырлы акшамлар. Сайгыла ТР телеканалының телесияржілері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чайлашам ве невбеттеке 3 саат. Бұл студияда яйынымызға қошылажақ ве бағланажақ мұсафирлерінен біз күн девамында юзберген сон ке актуаль меселеріні музакире етежекміз. Мен хатырлатам ке АТР телеканалының жанлы яйынында біз күн 6 саат яйын япамыз ве бұл 6 саат черчевесінде ишғал етілген Қырымда, Украина этрафында ве дүнияда олып кечкен бізлеріні елбеттеки тиген вазиетлеріні ве хаберлеріні музакире етмектеміз ве жанлы яйынларымызда бұл кібі меселеріні студиямызға қошылған ве тешриф бұйырған мұсафирлер, сесет шынаслар, сесетчілер или анализ yapmaға тырышамыз. Сізде, сайғылар қадашлар, бізім яйынларымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларымыз әрдайым телефон номерларын тақдим етелер. 067-63-46-130 АТР телеканалының яйынына жанлы шекілде бағланма имканына сайыпсınız. Бұйырыңыз бізлерге телефон ачыңыз. Сіздің сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым, яда скайп адресімізді құлана білесіңіз. atr.tv. Бұйырыңыз бізлерінен бағланыңыз, фікір, ғайе ве түшінжелеріңізді ифаде етіңіз. Бұнен бераберлікте АТР телеканалына ем маневи, емде мадди дестекні керчеклештіре білесіңіз. Маневи жеттен бізім YouTube сайфемізге абоне олыңыз ки малюм олғаны кім бі шымда АТР телеканалы садеже
чешет түрлі интернет-платформаларында çalışмақта ве Украина ана қытасының бақ кабель бақларында çalışмақта, ама ишғал етілген Қырым үшін не язық бүгін спутник сондырылген вазиетте. О себептен біздерінің интернет-платформаларында, біздің сайтымызда ве YouTube каналымызда сейрете білесіңіз. Емде YouTube сайфемізге абуне олмақ, дегер инсанларының да біздің япқан хабер ве программаларымызны көрмесіне имкан яратажақтыр. Бұл есе информацион жебеде алып барған көрешімізде бүйіктен бүйік бір дестек ве рольдер. О себептен YouTube сайфемізге абуне олмаға ве лайк қоймаға ұнытманы сайғылар қадашлар. Маддей жеттен есе біздерге дестекні көстермеге істесеңіз, демек біздің патреонымызға да абуне ола білесіңіз. Оның линкіні де экранларыңызға режиссерларымыз вақтынже тақдим етелер. Айнем бұл линк бойынша кірсеңіз, анда чешет түрлі дестек севиелері или қаршылаша жақсыңыз ве күч құветіңізге көре бұл дестек севиесіні сече білесіңіз ве біздерге бойлеже мадди ярдым керчеклештіре білесіңіз. Сайғылар қадышлар, демек бүгін біз 6 саат черчевесінде ишғал етілген Қырымда үзберген сон кәдеселерінің махкемелерінің кетишатлары Украина етрафында ки сыңырларда кергінлік вазиетіні ве Казахстанда олған адиселеріні лаф етежекміз. Ама әлбетте ки бірінші Қырым татар телеканал оларақ біз хаберлерімізні ишғал етілген Қырымдан башламаға істер едік ве біз ешімді жанлы бағда адвокат Лилия ханым Гемиджи бара келіні сын селемлайық. Лилия ханым, селям алейкум, хайрлы күнлер. Алейкум селям, сізге хайрлы күнлер. Жүмлемізге Лилия ханым Туневын демек алған хаберлерімізге көре Куртумер Чалгозовның дегеніне көре оның 4 декабрь күні тұтқанлар вақыт вербовка япмаға тырышқанлар. Сіз бұл вазиет етрафында малюматларыңыз бар ма? Не үшін сіздің фікіріңіз же бұл артық тәтқиқаты біткен давада ватандашларымызны желп етіп ішбірлікке зорлайлар? Но в тот день, когда в доме Чалгозова Куртумера проходил обыск, ко мне обратилась известная в Крыму писательница с тем, чтобы я оказала юридическую консультацию в семье Куртумера. И, собственно, после окончания обыска мы были на связи с семьей Куртумера, искали его, так как семье не было известно, куда его повезли, когда он вернется, что будет с ним происходить. И все это время я находилась на связи, пыталась найти его в ФСБ, в правоохранительных органах. Насколько я знаю, со стороны семьи были подключены также мои коллеги, которые вели, скажем так, поисковые работы на территории города Феодосий. И уже в конце дня мне удалось получить информацию, что он опрошен в качестве свидетеля, и он направляется домой. Вот после того, как Куртумер прибыл домой, у меня была информация, что через определенный промежуток времени он будет вызван повторно на допрос уже, и я предложила ему сопровождать его в его походе, но он отказался. Вот тогда у меня уже закралось подозрение, что в отношении него применялись незаконные методы ведения следствия. Но в тот день Куртумер отказался говорить о том, что с ним происходило. Я думаю, это были последствия перенесенного шока, непонимания и каких-то внутренних, скажем так, переживаний. Вот. После пыток в отношении Наримана Аметова, после общественного резонанса, который был вызван этими пытками, я думаю, Куртумер все-таки переборол себя и решил рассказать, что происходило с ним. И это очень смелый поступок, потому что здесь под угрозу ставится не только его безопасность, его свобода, но также ставилась под угрозу и семья девушки, и ее девушки, с которой он общался. То, что Куртумер нашел силы в себе рассказать об этом, поведать
общественность. Это поступок, который вызывает уважение и показывает, что те методы, которые применяются, они, по сути, уже приобретают систематический характер. Это мы можем наблюдать на протяжении уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Владислава Лиситенко. Это я последний перечисляю. Потом дело Наримана Джелялова, где пыткам подверглись братья Ахтемовы. Ну и, собственно, вот этот список можно продолжать. Системность, которая была взята в этом направлении, безусловно, с этим нужно бороться. Это недопустимо. Применение пыток и оказание психологического давления как, скажем так, один из способов получения признательных показаний и вербовки своих новых, скажем так, людей в структуры, которые будут, я не знаю, чем они будут заниматься, но предполагаю, что это будет не совсем законная и красивая деятельность. Я мына Лиля ханым укуки жеттен, с правовой точки зрения, шымды бұны не yapmaға мүмкін бірде-бір адвокатларының мұражатлары, аризалары бұл меселеге дайыл олмаға мүмкін бір чезмеге? Алло. Алло. Да, я слушаю. Да. С правовой точки зрения, безусловно, необходимо писать жалобы, но опыт подсказывает, что, к большому сожалению, будет получена отписка. Это вот тот опыт, который получен на протяжении последних нескольких лет, будет получена отписка о том, что все было добровольно, никто никому ничего не принуждал. В отделение ФСБ он приехал добровольно, все подписывал добровольно. Вот у нас и видео есть, если есть, да, если они будут говорить об этом. То есть мы провели проверку, результатов проверки, как правило, никто не видит. Но, тем не менее, это не говорит о том, что эти действия выполнять не нужно. Безусловно, нужно обжаловать, пытаться привлечь к ответственности тех, кто оказывал давление, тех, кто применял незаконные методы ведения следствия. И таким образом с юридической стороны тоже подкреплять позицию тех, кто подвергся данному давлению. Çok sağ olunuz Lilya Hanım, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Lilya Gemici, advokat işgal edilgen Kırım'dan bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz ve nevbetiki musafirimizni de yayınımızga bağlamağa ister edik. Server Beyçolakçı, Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatörü ve Akkorçalaycı bizle şimdi canlı bağda. Server Bey, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam Gülsüm Hanım, size de hayırlı akşamlar olsun. Cümlemize Server Bey, mına Kurtumir Çalgozov'nun keçenleri aytqanı, bundan evvel Nariman Ametov'nun hakikatları açıklağanının sizce bağlı mı? Menimce bu FSB'nin devamlı işi. Demek yılın sonunda onlar bu atçotları tapşırıyor da onlara çalışan insanlarını göstermeye gerekir. Çünkü onlar dünya para bu şey için alıyor. Bu birinci taraftan. İkincisinden biz sizden laf etkenimiz gibi Kırım Tatarların arasında o işçilerini yerleştirmeye onlara biraz zor geliyor, kıyın geliyor. Onun için onlar öyle bir taktika alıp, öyle bir siyasetini seçip bizim gençleri, bizim yaşlarımızı özüne işlettirmeye, halkımıza karşı işletmeye tırışıyorlar. Demek bu Nariman Ametov çıkışta bulundu da onun için onlar başkalarını da alıp başladılar. Öyle değil. Çünkü Nariman Çalgozov onun 14. dekabrde tentuv geçti. Ondan sonra Nariman Ametov ve ondan sonra Allah bilir ya da onlardan o günü Allah bilir ne kadar insan onlarda tuttular. Ama Nariman Ametov, Kurtumir Çalgozov, onlar hakikaten balaban iş yaptılar. Büyük iş yaptılar ve gösterdiler. Hiçbir zaman haksızlığa karşı korkmağa gerekmiyor ve bunu açıklamak gerek. Onlara bakıp da ben bilesem daha nice insanlar bu şeylerini açıklayacak. Server Bey, şunu soracak idim. Aslında
Не үшін сіздің фікіріңізше артық тетқиқи фаалиятлері біткен диверсия давасы бойынша işgalciler демек ватандашда фазла ватандашларымызны желп етмеге тырышалар. Яғни бұл сіздің юқарыда айтқаныңыз демек бұл оларның отчетларына, исабатларына қошма бойлы иләве оларақ япылған бір шеймі, яда башқа бір процесслерінен бағлы ола біле. Насыл сізге көріне бұл затен артық тақи фаалиятлері біткен диверсия давасына дәйелетілмелері? Диверсия давасы бойынша işleri bitse de оларға göre қабатлы insanları tapsalar da biz bilemiz ki hiçbir қабат çalışmadı ama onların işleri devam etti ve onların işleri toxtamay. Biz gece rahatlansak, Kur'antalarımıza kaytsak, onlar gece gündüz çalışa bizlerge karşı. Aslında bizim durumumuz bunda Kırım'da, bizim yaşayışımız onlara hiç uymay, onlara uygun değil. Ve onların maksadı Kırım Müslümanlarını, Kırım Tatarlarını özleri gibi terbiyelemeye de ve buna onlara yardımcılar gerek. Biz görüyoruz ki onlar öyle insanlarını tapamaylar. Kolaydan hiçbir kimse onlara varmay. Onun için öyle metodları saylap, öyle metodları işletip, insanları korkutup, ana bu Kurtumir Çalgozov'un gibi ona karşı değil de ona yakın insanlarını işlettiler. Demek onlara yaramay olacak, onlarını biz misal için ekspertizalara yollarız ya da bir şeyler yaparız. Demek benim fikrim bizlerini özüne boysundurmağa isterler. Biz onlar gibi olsa, onların siyasetinden razı olsak, onların kabul etsek, onlar bizi rahat kaldıracaklar ama bu bir illüzya. Hiçbir zaman bizlerini Kırım'da rahat kaldırmayacaklar. Biz özümüz vatanımızda sahip olmayınca. Ямына Сервер Бей, демек кеченері алынған хаберлерге көре кешімді Kurtumir Bey Çalgozov ona қаршы япылған маневи басқа ақында айтып берді. Бұнда Невел Нариман Аметовның вазиетіні бераберлікте огрендік ве демек алынған хаберлерге көре сіз Қырым бірдемлігінде де болынасыңыз, чоқ бойлы бағыларыңыз бар. Яғни олардан ғайры да башқаларына басқалар япылған ве фақат олар сақынты себебінден бұларны айтмаға истемей ве açıqlamaға истемей екенлер. Бұл doğru mu? Böyle malumat var mı? Öyle malumat mende şimdiki dakikada yoktur ama bu tendensiya bakanda Rişat Paralamov, Aziz Ahtem Asanov, onlardan o günde 5-6 yıl evvel daha diğer din kardeşlerimiz böyle bu azap çektiler. Ve bu metodlar değişmedi. Allah'a şükür bu insanlar üzerinde güç tapıp bunu cemaate bildirdiler. Cemaat da onlara karşı destek gösterip yardım etti. Bu informasyon şekilde olsun varıp yardım ettiler, konuşuyorlar, ruhtan düşmeye vermiyorlar. Ama bu şey bizden gizli. Ne kadar insanda. Ben eminim ki bu iki insanda bunların işi toxtamadı. Demek bu iki insanı aldık da onları kıynadık. Onlar bize gerekli kayıtlarını vesikalarda koydular da bundan biz rahat olacak da bize yeterli deyip onlar öyle düşünmeyin. Onların işi devam etti ama bu şey bizden gizli. Onlar o işini gizli yapıp halkımızın arasında öyle insanlarını osturup ya da özünü çağırtıp ya da korkutup işletmeye istiyorlar. Ben bunu tendensiya olarak aytam ve Allah bilir belki de öyle insanlar özünde güç kuvvet tapıp bizlerge bu şeylerini açıklar yakında. Бұнен бераберлікте мұны біз умумен алғанда кечкен афта девамында 21 сенесінің бойлы бір нәтижелері ақында лаф етейдік. Чешет түрлі ватандашларымыздың асылында бұл сененің олар үшін насыл кечкені ве қатырлы жағы ақында демек суалер бердік. Ямына сервераға сізім фікіріңіз жасылды. Бұл 21 сенесі Қырым үшін не қадар ағыр ве зор еді ве 2022-де сізім фікіріңіз же өгімізде анги бір мұйым вазифелер, анги бір мұйым мақсатлар мевжуд? Bu senenin bu yolun neticesini bozduğunu almaya başlasak, almaya istesek, elbette halkımızga karşı siyaset hiç bir değişmedi. Bu kurulgan camileri, kurulgan bala bahçelara bakıp da aldanmaya gerek mi? Çünkü bu şeylerini onlar yapa, hükümet bize yapa, bize özünün yaxşı taraftan göstermek istiyor ve kimersi insanlarımız, kimersi halkımızın azaları bu şeylerge aldana. Ama insanlarımız
karşısına adamlarga karşı yapılgan cinayetler hiçbir cami, hiçbir bala bahçesi, hiçbir yol, hiçbir mektep bunu aslı terezege koymaga hakkımız yok. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanı gibi Kabe muazzamının dağılması Allah'ın o günde bir insanın, bir Müslümanın aksız kanı dökülmesinden yaramaydı değil. Bu insanın kanı dökülmesi Kabe'nin dağılmasından yaman değil. Onun için demek bunların siyaseti halkımıza karşı devam etti ve hiçbir zaman değişmiyor. Bir sene onlar azca hareket ettiler, bir sene onlar çokça hareket ettiler. Bu yıl Kırım platforması geçti de ona misal için açıkları çıkıp belki hareket daha ziyade yapıp başladılar. Ama Kenya'da nasıl siyaset olmasa da 2022 senesi bizim din kardeşlerimiz, vatandaşlarımız onların zindanlarında otura. Ve bu en esas soyu. Eğer de onlar baskılarda toktatıp da tentörleri yapmasalar da onların zindanlarda bizim halkımız otura. Yüzlerce insanlarımız otura. 200'den ziyade balacıklarımız babasız ose ana babaları o ballarını bekleyler, kormayıp da canlarını Allah'a teslim ettiler, dünyalarını değiştirdiler. Bu en esas soyu. Esas şey. Onun için onların siyaseti devam etti ama bu rakamlara görsek, baksak bu bir yıl az baskı, bir yıl biraz çokça baskı aslında siyasetleri değişmiyor. Ben bu şeyini mühim sayam. Bu yıllar boyunca bakacak olsak. Ve son olarak Serveraga da şunu soramağa istedim. Mına Naриман Bey Аметовға yapılganlardan sonra halkının ne kadar böyle көтерілгенini gördük. Onun evi o gününde işte binge yakın vatandaşlarımız toplaştı. Sonra yerli sözde hukuk korçalayıcı organlarına demek arizalar verildi. Bu vaziyetini tetkik etmeleri için. Onu azaplarga çektirgenlerini bulmaları ve mesuliyetke çekmeleri için ve ilahri. Şimdi Kurtumer Çalgozov'un vaziyeti aydınlandı dep aytmaga mümkün ve bularının devam edeceği de көріне. Мына sizin fikrinizce bu gibi narazılıklar olsa, işte Naриман Аметовның evinde olğan gibi ki aksakallar da birçok çıkışlarda bulunalar, repressiyalarının toxtatılmasını talaplarda bulunalar. Bular sizin fikrinizce işgalcilerini toxtata bile mi bu gibi kütlevi aksiyalar Kırım'da ya da yapılmasının imkanı yoktur? Birinciden bu öyle aksiyalar gösteriyor bizim cemaatimiz, bizim halkımız sağlam. Ve doğru fikir eşitkende, haksızlıkını görgende, onlar öz evlerinde, sıcak evlerinde balacıklardan oturup değil de onlar halk için can kuyduruyor da iştirak edeler. Bizim bir insan olsa da, bir gençimiz olsa da ona yardım edip onu bu FSB kadimlerin ellerinden çıkarmağa. Ve öyle aksiyalar elbette onlar nasıl desem, onlar güçlü. Çünkü bular iştinmayıp, o işlerini pişirmeye isterler de bunu birisi bilmeyip de, buna misal için Kurtumer din kardeşimiz eve kaytkanda, Naриман din kardeşimiz eve kaytkanda onlarga ayttılar, öyle bir instruksiya verdiler. Hiçbir yerge ariza yazmanız, birisine aytmanız, bunu böyle su olan bu işlerini yapıp pişirmeye isterler. Ama öyle aksiyalar onların cinayetlerini açıklay. Tek Kırım'da değil de tek cemaatimizin arasında değil de bu dünya boyunca onlarını gösteriyor. Nasıl onlar metodlar kullanırlar. Ama esası elbette halkımıza gösteriyor. Halkımız aldanmasın ve Allah saklasın gelecekte misal için kim isteseniz böyle ahvala düşmeye mümkün. Ama öyle aksiyalar gösteriyor ki cemaat birisini kaldırmay, cemaat destek gösteriyor, cemaat öz ballarına sakınadı ve abli kolaydan onları kıynamağa ostırmadı. Ana babalarımız bizi küçük malden ostırıp, büyük etip bunların ellerine vermek için ostırmadı gençlerimizi. Onu halk da anlamak gerek, bu FSB kadimlerine de anlatmak gerek ve bu aksiyalar ben bilesem en yaxşı şekilde bu şeyini anlatan. Büyük teşekkürler. Çok sağ olun Server Bey. Bizim yayınımıza bağlanıp sonki malumatlarını açıklağınız için teşekkürler. Server Çolakçı Kırım
Бірдемлігі тешкілятының координаторы ве Ақырчылайжы бізле жанлы бағдайды. Сағылар қадашлар біз есе яйынларымызны девам етер екенде сонки актуаль хаберлерінен девам етмеге істередім ве яйынымызға невбеттеке қошылажақ мұсаферлерінен біз Украин ве рус тілерінде яйынымызны алып баражақмыз. Зира бұл күнлері демек чешіт түрлі бөлгелерде чешіт түрлі адеселер юзбере. Біз яйынларымыз девамында Украина этрафында, Украина сынырларында кергінлік вазиетіні сізлерге тариф етеміз. Сонки ай девамындаки бұл вазиет көргенімізге көре дады дешетлеше, чүнке Русия өзінің аскерлеріні Украина сынырларына ишғал етілген бөлгелерге ве шимали бөлгелерге, яғни аман-аман ишғал етілген Ақ Русияге де кетіре ве анда ерлештірмеге девам ете ве бұл юзберген адеселер черчевесінде бұтын дүния әлбеттеке Украинаны Русияның невбеттеки ужумундан сақындыра ве Русия егер бұл кебі әрекет керчеклештірсе, она қаршы жидді яптырымлар, яғни санкциялар көрсетілежеге ақында айталар. Ве бұл демек адеселер этрафында Русияның өзі Шимали Атлантик иттифақдашлығына өзінің талапларыны сеслендіре ве артық мәлім олғанына көре январь айында мирақлы адеселер олажақ. Хусузан 12 январь күні Русия НАТО шурасы топлашажақ ве бұл кібі меселер музакире етілежек мұндай суаль Украинаның ғарби иттифақдашлары Русияның талапларыны қабыл етежеклермі яда йоқ. Әлбеттеке олар артық ешбір консенсусға ве Украинаның милли менфаатларыны тушынмейіп, бірде-бір бойле компромиске кетмейжеклеріні хайдеттілер ве бұл кібі демек музакирелерде Украинаның позициясына Америка Бірлешкен девлетлері тақдим етілежеге айтылды ве фақат кенеде шубелер рад бермей деп айтсам да ялан олмас. Ве бұл юзберген адеселер черчевесінде Казахстанда янмаға башлады. Янмаға мұна doğrumada da hem de keçici manada айтам. Çünkü hakikatinde şimdi Kazakhstan'ın büyük şehirlerinde memuri binalar yana. Yani doğru sözünü aytacak olsak hakikatinde yana. Anda halk koterildi hükümetke, devletke karşı ve böyle triggerlerden biri bu gaz fiyatlarının көтерілгені 60 теңгеден 120 теңгеге Украин гривнасына чевірежек олсақ, бұл 3 гривнадан 6 гривнаға, яғни кедефа көтерілгенінден халық соқақларға шықты ве наразылық протесто акциялары артық бөлі инқилаби фаалиетлерге чевірілді деп айтмаға мүмкін. Зира Казахстанның бұйық бойле бір шерлерінде демек бір чоқ артық протесто акциялары бұл кібі да шиддетлі әрекетлерге чевірілді ве мемори биналар, акимиет биналары демек халық тарафындан запт етілмеге башлай. Айны заманда әлбеттеке ұқу қорчалайжы ве аскерлер тарафындан бұна қаршылық көстеріле ве фақат халық тарафындан да аскерлерге демек қаршылық көстеріле ве аскерлерден силахлар алына, аскерлер есірлікке біле алына ве бір база аскерлерінің бір қысмы халық тарафына біле кечмеге башлай ве демек миллет чешіт түрлі талапларны сеслендіре. Ен баштан демек бұл талаплар ичтимаи ве ихтисади суалерле бағледі ве фақат артық бұл талаплар сияси талапларға чевірілді ве ватандашлар Казахстан миллеті артық чешіт түрлі сияси денішмелерінің де беклегеніні айттылар ве протесто акциялары демек газ фиятының түшмесінден артық Назарбаев и Такаевның истифа етмесіне қадар талапларға келді. О себептен сайғылар қадашлар мен рус тіліне кечмеге істейім ве рус тілінде яйынымыздың девам етер екенде сонки адеселерні лаф етмеге яйынымызға қошылған мұсафирлерінен истередік. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И продолжить наш эфир мы бы хотели самых горячих новостей из Казахстана. Там в первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими
лозунгами. Ситуация развивается стремительно. Уже на 3-й сутки акций в Алматы и одной из областей Казахстана запретили митинги и ввели комендантский час. Начались столкновения с применением светошумовых гранат. Правительство оказалось в отставке. Буквально несколько минут назад выступил президент Казахстана Токаев, который сказал, что он не планирует покидать страну. Нурсултан Назарбаев подал в отставку, а Токаев стал исполняющим обязанности главы Совета Безопасности. С нами сейчас на прямой связи Олег Бай, надзвичайний повноважний посланник, генеральний консул України в Республіці Казахстан, міста Алмати в 2000-2004 роках. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день, добрый день. Добрый день. Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Казахстане? Можно ли это назвать революцией? Ви знаєте, те, що зараз відбувається в Казахстані, ну, по-перше, дуже важко давати оцінки, бо в Казахстані зараз відключили інтернет. Це такий білоруський варіант, мені здається. З іншого боку, весь північний кордон – це Росія, і російським танкам, степом по Казахстану легко йти. Тому Казахстан дуже обережний. По-третє, є такі речі, які ми чомусь забуваємо. Женаозен – це не просто така собі географічна назва, це історія кривавого спротиву владі. Так само, як, до речі, в Алмати Майдан, площа Республіки – це Майдан, теж символ спротиву. Як буде розвиватися ситуація? Я думаю, що два сусіди, і Китай, і Росія, будуть дуже сильно зацікавлені в тому, щоб вони розвивалися правильно з їх точки зору. А Україна, знаєте, я не хочу критикувати те, що ми робили в Казахстані, бо за великим рахунком, за 30 років, тільки щось при президентові Кучмі ми згадували, що Нурсултан Абішали Назарбаєв свого часу вчився в Україні, має тісні зв'язки з Україною, і якось дружили президентам. Ну, дружили так відносно. Весь інший час Казахстану наче для нас не існувало. То що ми хочемо зараз? Зараз там буде або сценарій написаний в Москві, або сценарій написаний в Пекіні. Хоча мені хотілося б, щоб там був сценарій написаний в Алматы, в Женаозене, в Нур-Султане. Ну, мы видим, как сегодня мирные акции протеста, вызванные повышением цен на газ, уже перешли в реальное жесткое противостояние с применением оружия между силовиками и мирными жителями, казахами, теми, которые приехали поучаствовать в акциях протеста, которые сегодня мы видим. И все же интересно, как вы думаете, как будет действовать власть сегодня? Потому что Токаев в своем обращении сказал, что Совет Безопасности планирует действовать жестко. То есть будут ли они действовать, как в Беларуси Александр Лукашенко, и смогут ли взять ситуацию под контроль? Я думаю, що їх будуть спонукати до того, щоб діяти так само, як в Білорусі. Але можу сказати з власного досвіду, казахи надзвичайно відкриті, надзвичайно дружні, надзвичайно товариські люди. Вони люди з відкритою душею, я так згадую, Казахстан. Але вони почали ретельно вивчати свою історію. А історія Казахстану – це не тільки історія в межах Російської імперії. Це історія боротьби за незалежність, це історія боротьби з усіх боків зайдами, це історія войовничого, здатного за себе постояти народу. Тому я думаю, що один до одного білоруського сценарію там не буде.
Ну а как может действовать Россия? Вот по какому сценарию могут развиваться дальнейшие ее действия, учитывая, что сегодня стало известно, что в Алматы прибыл из Москвы грузовой самолет Ил-76. Правда, до конца непонятно, что в нем находилось, и тем не менее, о чем это может говорить? Ну, це, я так думаю, я скажу, що нема інтернету, важко мені сказати, але я думаю, що це гуманітарна допомога. Ми знаємо, що таке гуманітарна допомога, яка прибуває з Росії, і думаю, що вони це роблять. Але нічого немає в цьому світі вічного. Алтин-Орда, Золота Орда, теж була вічна. Нема. Тисячолітній рейх був тисячолітнім? Нема. Тисячолітня Російська імперія, я думаю, теж не вічна, і імперські забаганки, імперське втручання, свої щупальця вона вічно скрізь совати не буде. Я вірю казахам. Да, то есть вот эта вот 30-летняя история с авторитарным режимом в Казахстане и то, что происходит сейчас, это в принципе неизбежный был процесс? Ви знаєте, інколи треба подивитись не тільки на Казахстан, і навіть не стільки на Білорусі, можна подивитись і на себе. 30 років нашої незалежності – це 30 років дуже-дуже неохочого поступу демократичним шляхом. Ми звикли все ж таки до старої радянської системи, хоча на словах ми категорично її відкидаємо. Дуже сильно сидить в нас, я колись казав, уже цитую самого себе, колись в Казахстані давав інтерв'ю в газеті, який сказав, що ми вийшли, на жаль, всі не з гоголівської шинелі, ми вийшли з сталінської шинелі, брудної, важкої, жорсткої, і нам дуже важко позбутися цього минулого. Але позбудемось, куди ми дінемося. Історія така. Пане Олеже, и возвращаясь к теме России и Китая, Россия, я так понимаю, может сейчас осуществить некий такой план, как минимум с захвата северной части Казахстана, по крайней мере, так говорят многие политические аналитики. Это реально, на ваш взгляд, вот этот сценарий зеленых человечков на северной части Казахстана, где проживает очень много русских, опять вот эта история с защитой русского мира и так далее. То есть Россия может попытаться поглотить Казахстан сегодня, часть Казахстана? Ви знаєте, там проживають не тільки росіяни. Між іншим, там живе багато українців, в тому числі греко-католиків українців. Це по-перше. По-друге, я думаю, що Росія не буде діяти так нахабно, неприкрито. Чому? Тому що всі її окупаційні дії спираються на що? На народне волевиявлення. Причому народи бувають різні. Народ Крима, народ Донбаса, народ Казахстану чи народ северних областей Казахстану. Все може бути. Але я думаю, вони це зроблять не одразу, якщо зроблять. Вони будуть старатися потихеньку встановити свої сили, збройні сили насамперед, війти в контакт з місцевою владою старою. По-третє, вони будуть орієнтуватися, як це сприйматиме світ, а головне, як це сприйматиме Китай. Бо я не впевнений, що Китай дуже зацікавлений в тому, щоб Казахстан був проросійським. Останні мої спостереження за політикою Казахстану свідчать про те, що там Китаю значно більше, ніж Росії. І ще одне, все-таки, ви сказали, коли надавали мені слово, колишній генеральний консул України в Алмати. Да. Я думаю, що нам зрештою треба повернутися до своєї присутності в Казахстані активної. Бо інакше ми будемо, через треті руки все це отримувати, коментувати, як казав один мій начальник, із задніх уст, і не будемо розуміти, що насправді відбувається і як це зрештою відгукнеться в Україні.
а все, що відбувається в світі, в той чи інший спосіб відгукнеться і в Україні. Ну вот, кстати, интересно, как реально сейчас процессы в Казахстане могут повлиять на то, что происходит вокруг нашей страны? Ведь вы знаете, что сейчас на протяжении последнего месяца мы наблюдаем наращивание российских войск у границ Украины с оккупированных частей, даже северной части, учитывая, что Россия практически поглотила уже Беларусь. И вот уже скоро будет заседание Совета России-НАТО. Вы знаете, Россия выдвигает условия Североатлантическому альянсу, пугает войной в Украине и так далее. То есть все эти процессы и сейчас внимание на Казахстан как-то могут повлиять на действия России в дальнейшем по Україні? Ви знаєте, при всьому тому, що я починав свою дипломатичну кар'єру в Росії, в посольстві України в Російській Федерації, так, і знав там людей, починаючи від Єльцина і Караганова, і до Бурбуліса, до Імцова, я вам скажу, при всьому тому, в Росії військово-патріотична, загарбницька, войовнича риторика все-таки завжди брала до уваги реальний стан справ. Всі прекрасно розуміли, що зараз застосувати ядерну зброю неможливо, бо це самознищення, а в усіх інших випадках можна дуже спокійно і дуже сильно і дуже неприємно отримати по зубах. Справа в тім, що колись, коли ми починали боротьбу за мир ще за часів Микити Сергійовича Хрущова і дуже сильно боролися за мирне співіснування, ми самі розучилися і, головне, розучили наших партнерів на Заході сприймати реальну загрозу як реальну загрозу. Я думаю, що зараз нам треба потихеньку, не казати словами наших деяких очільників, немає ніякої загрози. Але й не панікувати, що вона катастрофічна, а дивитись на речі об'єктивно, намагатися зробити реальні висновки. У нас з цим, на жаль, сутужно, тому що висновки в нас роблять ті, хто комусь чимось служить. Якщо треба, я зроблю висновок, що нема загрози, якщо треба, я зроблю висновок, що загроза існує неабияка. Нам треба дивитися, що є реально. Реально ситуація дуже небезпечна і дуже складна, але не безвихідь. И, пане Олеже, вот еще хотела спросить по поводу Турции. Вот мы с вами говорили про Китай, про Россию, но вот сейчас мы слышим такие довольно сухие заявления Министерства иностранных дел России и Турции, но все же интересно, какая может быть роль Турецкой Республики в этой всей истории с Казахстаном, которая тоже имеет довольно серьезные амбиции, а именно стать авангардом тюркского мира и, более того, даже возродить Туран. Ви знаєте, ви зачепили болюче місце. Я років 3 вже, мабуть, волаю, як полумна Касандра, про те, що Туран-Алем – це не вигадка, це не конструкція на піску. Це реальні процеси, які з одного боку Казахстан, начебто ініційовані Нурсултаном Абішевим Назарбаєвим, з іншого, з усіма цими процесами дуже чітко проглядається Туреччина. Туреччина, яка теж була імперією, яка добре знає, що це таке. І Туреччина ще більше і більше набуває статусу регіонального лідера. Я не маю зараз інформації, не хочу гадати на кавовій гущині, але Туреччина не пропустить можливості заявити про свою присутність і в Казахстані, так само, як вона заявила про свою присутність в Україні. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагулно, що нашли время, подключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Олег Бай був з нами на прямому зв'язку, надзвичайний повноважений посланник, генеральний консул України в Республіці Казахстан в 2000-2004 годах. Я напомню, что протесты в Казахстане начались 2 января в 100-тысячном городе Жаназец на западе Казахстана. Там на центральную
площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило новогоднее подорожание сжиженного газа, который здесь массово используется как автомобильное топливо, с 50 до 70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января 2022 года. Протесты ширились и на другие города: Уральск, Актобе, Тарас, Алматы, Шымкент, Кокшетау и даже на столицу Нур-Султан, где уже введено чрезвычайное положение. Вот как в Казахстане комментируется то, что происходит. Давайте послушаем цитату. От авторитарного правления, которое не считается с гражданским обществом, не дает именно гражданам страны реализовать свое право на управление страной. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протеста. Президент Казахстана заявил в своем твиттере, что он решил снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистанской области. Вот что он сказал. Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мингистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Но это не повлияло на протестные настроения народа, и протесты, как мы видим, продолжаются. Украинцев тем временем призвали воздержаться от поездок в Казахстан. Такое заявление обнародовано на странице украинского посольства в Казахстане, на их странице в Facebook. Вот что они пишут. У зв'язку із запровадженням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в Алмати, Алматинській та Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні. А в заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики говорится, что правительство внимательно следит за акциями протеста в Казахстане, а также верит в мирный исход и преодоление возникшего кризиса. Ми довіряємо здоровому глузду казахстанців і сподіваємося на нормалізацію ситуації найближчим часом. Также вот буквально полчаса назад стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране, и он говорит о том, что будет действовать жестко в своем обращении к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета Безопасности. До этого эту должность занимал Нур-Султан Назарбаев, который уже подал в отставку. С нами сейчас на прямой связи Сергей Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Салям алейкум. Пане Сергію, режиму Назарбаєва все? Режиму Назарбаєва ще не все, але все до того йде. Є великі шанси на те, що зміни такі будуть відбуватися, але це не означає, що режиму Токаєва все. Бо це не можливо, це шанс якраз для Токаєва отримати власну легітимність, власну політичну базу, выйти с тени Нурсултана Абишевича. То есть он все же может действовать автономно, потому что Токаева назвали всегда преемником Нурсултана Назарбаєва, его протеже. Так, але він не діяв автономно весь цей час, поки був формально виконуючим президентом країни. Він всі свої рішення узгоджував з якраз с колишним президентом. Угу. То есть можно ли сказать, что сейчас начинается или уже идет противостояние элит внутри Казахстана? Про це багато говорять, але у нас недостатньо даних для того, щоб це стверджувати впевнено. Безперечно, групи еліт, які мають власні інтереси, зараз оцінюють, наскільки Токаєв буде спроможний захищати їх інтереси, наскільки інші лідери чи інші групи можуть впливати на майбутнє, і на кого треба ставити ставку для того, щоб це виграти завтра. Звичайно, сім'я колишнього президента є дуже потужним гравцем, економічним, політичним, з розгалудженою системою зв'язків, клієнтів, людей, які на них орієнтуються. Але в Казахстані є інші, крім
сім'ї Назарбаєва, групи, які будуть тримати носа по вітру. Но, тем не менее, мы видим, как сегодня пока что протестные акции никто не возглавил. То есть нет одного единственного лидера, который бы управлял всеми теми протестными процессами, которые происходят в различных городах Казахстана. О чем же это все же говорит? Ой, це говорить про велику проблему як самого протесту, так і влади. Бо є підозра, що Такаєв, взагалі правляча верхівка, яка на нього орієнтується, були б готові з кимось говорити. Але вони зачистили все політичне поле. Спочатку попередній президент, потім нинішній президент. Вони знищили політичну опозицію, розгромили професійні спілки. І зараз вони роблять величезну помилку тим, що затримують журналістів, адвокатів, політологів, тобто ту групу, яка потенційно може представляти протест. В результаті протест не структурується. Десь на місцях спонтанно виникають локальні маджліси, які хоч якось координують діяльність на місцевому, сільському чи міському рівні. Намагаються дати раду, але ніякої загальнонаціональної структури, ніякого політичного представництва, партійного представництва не існує. Це низовий протест, який дуже схожий на бунт з елементами революції. І якщо не з'являться такі лідери, структури, що не буде процес політичної структуризації, то ми можемо побачити погані наслідки як для протесту самого, так і для громадянського суспільства, так і для держави Казахстану. А какие это могут быть негативные последствия? И как вы думаете, сможет ли сегодня власть в Казахстане взять под контроль ситуацию, как это было в Беларуси и как это было с Александром Лукашенко? Ситуація розвивається занадто швидко. Але в цьому, між іншими, загроза. Тобто настільки швидко вона розвивається, настільки швидко вона може закінчитися. Це перше. По-друге, вона розвивається по спіралі насильства. Тобто те, що ті заходи, які були достатні вчора, недостатні сьогодні. Йде гонка. Обидві сторони застосовують насильство. В цій ситуації виграє той, хто застосує надмірне насильство, для того, щоб ситуація стабілізувалася, а після того запропонує свій план виходу, зокрема політичний план. Такаєв сьогодні про це в своєму виступі, який щойно був на національному телебаченні, в принципі, такий напрямок і озвучив. І я зовсім не впевнений, що при втраті контролю над Алматою в нього це вийде. Звичайно, зараз основні зусилля будуть локалізації ситуації, взяти під контроль ситуацію саме в Алматі. Ніхто не буде розпилятися на всі протести одночасно. І тут буде залежати. Якщо в інших містах протести будуть тривати з малою або середньою інтенсивністю, влада зможе перекинути додаткові ресурси, поліцейські формування до колишньої столиці, першої столиці, і спробувати там крок за кроком відновити свій контроль. Це єдиний вихід, який у них є зараз. А как вы думаете, вмешается ли Россия и обратится ли к РФ Такаев, Назарбаев? Насколько я понимаю, Казахстан является такой экономической вотчиной для РФ. Ну, я підтримую тих фахівців по регіону, які помітили, і достатньо, як на мене, обґрунтовано вважають, що між Росією і Казахстаном уже декілька років, як пробігла чорна кішка, і Казахстан інвестував достатньо зусиль для того, щоб диференціювати свої як економічні, так і політичні контакти. Звичайно, рамка Митного союзу, Євразес і ОДКБ, вона тримає, але Такаєв, в принципі, це при Назарбаєві почалося, інвестували в диверсифікацію зовнішньої політики. Вони постійно підкреслюють про те, що основний торгівельний партнер – це Європейський Союз, що Росія і Китай є двома рівнозначними партнерами для Казахстану, що Сполучені Штати є основним інвестором.
І саме тому Такаєв зараз боїться йти шляхом Лукашенка, тому що інвестиції, гроші, які йдуть в Казахстан, вони не російські. Не Росія інвестувала в будівництво цих газопроводів і розробку родовищ. Багато інших амбітних проєктів, які там здійснювалися. Особливу роль за останній буквально рік в риториці державних діячів Казахстану зайняла Туреччина і Тюркський Союз. Це багато говорять, хоча там економічні здобутки не такі великі, як на інших напрямках, але інтенсифікація там досить помітна. І Казахстан, до речі, оголосив про заявку на те, що придбає терористські ударні безпілотні апарати, тим самим змінивши абсолютно монополию Российской Федерации на рынке озброєнь цієї держави. Но может ли при этом Россия позволить прийти к власти в Казахстане оппозиционным каким-то силам, которые там могут себя проявить? Потому что мы же понимаем, что Казахстан является страной-сателлитом РФ, и даже можно посмотреть элементарно на те голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по Украине, по Крыму. Мы видим, как Казахстан голосует в унисон с Россией. Так, але є ознаки того, що буквально декілька років тому почався легкий дрейф. І казахстанські еліти намагалися вийти з цього сателітного положення. Одне прийняття латинки для алфавіту, яке викликало шквал критиків Росії, закінчилося публічною перепалкою Лаврова і доньки Назарбаєва, багато про що свідчить. Вони почали намагатися відновлювати контакти з Україною, шукаючи тих форм, які би не дражнили Російську Федерацію, Москву, але тим не менше забезпечували якісь канали зв'язку, якийсь обмін науковий, культурний і таке інше. Тобто вони розуміли глухий кут, в який зайшов Казахстан з Російською Федерацією, шукали шляхи виходу з цього глухого кута. Як шукали, успішно чи ні, це інше питання. Можливо, не успішно. І да, звичайно, по основним питанням вони голосували так, як казала Москва. Чи допустить, чи не допустить, залежить від інструментарію. Москва не має таких можливостей, як в Вірменії чи в Білорусі, в Казахстані. Принаймні, до нещодавно не мала. Тобто впливу на сектор безпеки настільки, щоб вони могли забезпечити необхідний результат. Але, безперечно, Москва буде намагатися використати ситуацію слабкості державних інститутів, а вони будуть слабкими в будь-якому випадку зараз, для того, щоб зробити казахстанські еліти більш слухняними, більш лояльними для себе, для того, щоб припинити цей дрейф від Москви, який намітився. І в цьому сенсі Москва буде грати. Їй вигідно, щоб Такаєв був замазаний в крові. Тоді йому перестануть подавати руку. Їм вигідний другий Лукашенка, і їм вигідний слабкий, ізольований президент в політичній еліти Казахстану. Чи вийде, чи ні, ми не знаємо, бо ви бачите, наскільки динамічно розвиваються події зараз. Пане Сергею, вы затронули тему Турецкой Республики. И действительно интересно все же, на ваш взгляд, какая может быть позиция Турции в этом вопросе, которая тоже хочет быть региональным лидером, страна, у которой есть амбиции стать авангардом тюркского мира. Какую она позицию будет занимать? Как будет действовать? Ну, я думаю, що в Анкарі зараз надзвичайно стурбовані, оскільки з Такаєвим у них склалися робочі стосунки, дуже такі динамічні, навіть можна сказати. І вони намагаються зрозуміти, чи йому вдасться встояти. Якщо вдасться встояти, то якою ціною. І, звичайно, це не буде ніде озвучено, але вони розраховують на те, що після цієї кризи Казахстан не стане ще більшим російським сателітом. І ті напрямки співробітництва, які озвучувалися як в економічній, так і в політичній, так і в культурній сфері минулого року, вони будуть продовжені і будуть реалізовані.
І в цьому сенсі Туреччина стикається з цією ж проблемою, в принципі, що і Москва. У них не так багато інструментів для того, щоб цього досягнути, але вони, обидві столиці, надзвичайно напружено слідкують за тим, що відбувається и як відбувається в Казахстане. И последний такой глобальный вопрос, пане Сергею, а как вы думаете, все эти процессы, которые происходят сегодня в Казахстане, возможно, в какой-то долгосрочной перспективе могут сыграть на политическую дезинтеграцию России? То есть это может как-то повлиять на эту фактическую сублимацию Советского Союза в виде автономных образований, республик и так далее? То есть эффект домино будет? В будь-якому випадку це точно наслідок 30 років незалежності, появи нової політичної нації, процесу перевіднайдення себе казахстанцями. І це результат того, що з'явилися нові покоління, які виросли і соціалізувалися в незалежних державах. В Казахстані достатньо багато видається спадщини не тільки Казахстану, але і тюркських народів Поволжя, зокрема казанських татар. І контакти, і взаємне збагачення тюркських народів в Поволжі і Казахстану, вони достатньо інтенсивні. І цей досвід і ця трансформація, розпад колишнього Радянського Союзу, він буде почутий на вулиці. Дякую вам дуже. Чух сагулнес, пане Сергію, що нашли время і підключились к нам в ефір. Сергій Данилов був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугу». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Я хочу напомнить, подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также периодически на экраны выводят режиссеры. Можете проходить по той ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Буквально через 5 минут. Коршкенча. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серия тесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып барамыз ве яйнымызға скайп вастысы или бағлана жақ мұсафирлерінен біз ишғал етілген Қырымда юзберген сонки адиселеріні ишғал етілген Қырымның рус зулімінден құртарылмасы yönelişinde yapılgan faaliyetlеріні 2021 senesinin muvaffakiyetleri ve muvaffakiyetsizlikleri ve 2022 senesinde yapılması lazım gerek olan hareketlerini laf edecekmiz. Bunun ile beraberlikte elbette ki Ukrayna etrafında yüz bergen hadiselerini ve bu günleri Kazakhstan'ı sarıp alған protesto ve narazılık hadiselerini laf edecekmiz. Yayınımızға bağlanacak musafirlerinin ve bu gibi yüz bergen hadiselerinin asıl da Ukraynaға nasıl tesir etebileceklerini de laf etmege mümkün. Zira malum alğanı ki bu Ukrayna etrafında da şimdi gayet Керген вазиет yüz бермекте ve çok suları Rusiyanın Ukraynaға büyük böyle bir savaş jen kaçacağı hakkında ayta ve bu sadece böyle siyasetşinaslarının nutkundan çıkan demek sözler değildi. Demek Garbi istihbaratının Ukrayna istihbaratının da bergen malumatlarıdır ve hatta çeşit türlü planlar bile
айдынлатылды интернет васталарында чешит түрлі хабарлар күндеванында юз бере ве малюм олғаны ки бізлер шымды 12 январь күніні беклейміз. Зира бұл күн Русия ве НАТО шурасы топланышacak. Чүнки Украина етрафында юз берген кергенлік вазиеті черчевесінде Русия өзінің НАТОға демек асылда ен баштан өмірге кечірілмесі имканы олмаған чешет түрлі талапларны сеслендірді. Ве әлбетте ки бұл талаплар Украина иле бағлыдыр ве Украинаның Шымали Атлантик иттифақдашына истихаметі иле бағлы олған талаплар ве бұл юз берген адиселері доғырдан-доғыры Украинаны да алақадар ете. Ве бұл yönеліште Русияның шымды диққаты Казахстанға чевірілмесі Украинаның менфаатынамы, яда аксине деген суалер пейда ола ки біз бұл суалерні жанлы яйынларымызда әлбетті ки яйынымызға қошылacak мұсафирлерінен лаф етежекміз. Ама ен башта бірінші Қырым-татар телеканалы оларақ біздерні мерақландырған эсас меселе бұл Қырымдыр. Ишғал етілген Қырымда япылған адиселердір ве Украина үкіметінің шымды Қырымны қайтарма yönелішінде япылған фаалиетлерідір ки Украина үкіметінде ата Қырым яғни ишғал етілген топырақлар бойынша бойле назерлік кереден қайтарып Украина иетіне деген бойле назерлік де мевжуд ве бұл назерлікте Қырым-татар темсілжілері де бар ве хусусан бұл кібі темсілжілерден бірі Снайырбей Сетхалил бұл бізле шымды жанлы бағда ишғал етілген топырақлар реинтеграция назираның муавины. Снайырбей, селям алейкум, хайрлы акшамлар. Хайрлы акшамлар. Снайырбей, келіңіз 2021 сенесінің ең баштан муафақиетлері ақында лаф етейік, муафақиетсізліктер өзерінде де бір аслаф етерміз. Асылда сіз үшін бұл сене насыл қатырланacak? Анге бір муафақиетлерінен Қырым қайтарылуы yönелішінде байлашыр едіңіз? Elbet bizim geçken sene öyle devrimsel bir senemiz, yılımız oldu. Ne mevzuda? Birincisi elbet bu bizim nazirligin uğraşkan inkişaf stratejisi boyunca yapılan projeler boyunca bayağı ilerlemeler var geçken sene. Birincisi olarak biz nazirlik olarak konsepsiyonu kabul etkiledik. Ondan sonra bizim hedefimizni Latin grafikaya çevirmemiz öyle bir karar çıktı. Hazırlıkçısı boyunca. Birçok projeler geçirildi. Marafon yapıldı. Wikipedia marafonu. Son Google ve başka büyük şirketlerde müracaat edildi. Elimizde o platformalarına aldık. Ve yıl sonuna kadar biz Kırım-Tatar dili inkişafı stratejisi boyunca hazır olarak geldik. Ve bu sene büyük gayelerimiz mevzu boyunca. Için yani birincisi bu dil inkişafı üzerinde yaxşı rezultatlar. Elbet Aktivasiyası stratejisi kabul edildi. Ve o strateji boyunca birçok işlerin yapılması gerek. Қайтарылуы бойынша, бағыштар сөзіңізді бөлдім, ама Қырым қайтарылуы бойынша демек бойле бір стратегия қабыл етілгенін ақында айтыңыз. Ве малюм олғаны кебі соңыра Украина үкіметі бұл стратегияның ішке кірсетілмесі еле бойле бір план тызды. Анда 100-ден зияде мадделер мевжуд. Бұл демек мен yanlışmasam 134 madde бар ғалиба. Анда. Демек бұл maddelerinin ne kadarı artık ішке кірсетілді sizin nazirliginiz tarafından ve ne kadarı zaten sizin nazirlik tarafından yapılması gerekedi? Geçken sene 9 madde nazirlik tarafından yapılması gerekedi. Bunların işte ben saydım yani bazıları bu yapıldı bu LFB meselesi, konsepsiya meselesi. Strateji yani Kırım-Tatar dili stratejisi vardı geçken sene yapılmak gerekedi ama yetiştiremedik. Başka nazirliklerden çok böyle talep geldi. Bunun için biz uğraşamız ama niyetimiz, gayemiz Şubat 26 tarihine kadar onu yetiştirmek.
кеңінен Тіл иле Әлбет бұл деоккупация стратегиясы бойынша бұл ел Japanan proyektlere baktığımda anda neler var? Misal için Park'a baksa anda toponimika meselesi var. Yani bir böyle bir proyekt hazırlanacak. Meclise sunulacak toponimika neler var. Onun için yani birçok ciddi maddeler var bu yıl yapılmak. Bu toponimika ile bağlı kanun leyhası hakkında aytasınız mı? Ya da ayrı bir leyha olması zarur? Toponimika'ya bağlı bu deokkupatsiya stratejiyada 88. madde hatırlasam. Anda işte Minkul tarafından bir projekt hazırlanacak ve meclise girilecek, hissedilecek. Bu leyha kendi kanun leyhası mı ya da adi böyle bir ayrı leyha? Kanun leyha projekti hazırlanacak. Aha, anladım. Meclise sunulacak, meclis ondan sonra bakacak işte. Ki bu zaten kanun leyhalarının kabul edilmesi etrafında artık 8 yıldan beri aytamız ve bu kanun leyhalarına da siyasi mabuslarla bağlı leyha da kire ama galiba Ukrayna Yukarı Şurası sadece birinci okuyuşta kabul etti bu leyhanı. Demek bu sene demek kendi siyasi mabuslarla bağlı kanun peyda olmadı dep aytmağa mümkün. Nazirlik bu yönelişte ne düşünüyor? Yani bir taraftan elbet biz bu kanun leyhasını yani bekleyiz. Meclisten en yakın vakitte belki bu ayın sonuna kadar belki çıkar. Onun için yani biz devlet olarak daha çok yardımlarda bizim bu siyasi mabusların orantalarına olmak imkanı olacak. Yani bakıp görecek misin? Umut etemiz ki olur. Çünkü 8 yıldan beri artık beklegenden sonra bir yapkan faaliyetlerinin sütü olması da gerek dep görünüyor bizge. Yamınız bir til meselesi ne kaytacak olsak ki bu seneki bu muvaffakiyetler sırasında tilinin inkişafı ile bağlı konsepsiya kabul etilgenini aytıp geçtiniz ya onun omurga geçirilmesi ile bağlı şimdi nasıl faaliyetlerini közleysiniz? Yani bu faaliyetler neden bağlı? Elbette ki konsepsiyanın kabul edilmesi yaxşı ve fakat bunun omurga geçirilmesi ve tilinin halk sırasında inkişaf ettirilmesi meselesi ayrı bir mesele. İşte bu yapılacak hareketler sırasında artık ne yapıldı? Bu yıl yapılacak hareketler sırasında neler var? Misal için en büyük stratejik adımlarına baksak, birincisi bu Naциональная комиссия по развитку крымско-татарской мовы. Yani öyle bir komisya yapılması gerek. Onun için yani ikinci kvartalda kadar bizim nazirlik olarak bu komisyanın projesini hazırlap Nazirlikler Şurası'na sunmamız gerek. Bu birincisi. İkincisi Kırım Tatar Tili'nin günü ilan edilecek. Devlet günü olarak. Üçüncüsü olarak Kırım Tatar Tili'nin inkişafına en büyük katkılarını yapan insanlarını belirlemek için belli bir devlet Державна нагорода, devlet ödülü çıkartılacak. Böyle bir leyha geçirilmesi gerek ve bundan başka birçok misal için bizim nazirligimiz yapacağı Kırım Tatarca dersleri online olarak. Son online korpus proyekti leyhası толковый словарь. Birçok büyük projeler var. Şafalarını yavaş yavaş kesiltecek sonunda. Bir taraftan mına Kırım Tatar tili inkişafı stratejiyasının ve konsepsiyasının kabul edilmesine sevinem. Diğer taraftan ise mına biz şimdi sizin Kırım Tatar tilinde laf ettim. Sizin tiliniz mükemmel. Men laf etmeye tırışam Kırım Tatar tilinde ve fakat uydu çalışmay. Bizlerini şimdi Kırım'da ne kadar insan seyreti malumatımız yok.
білмейміз ки. Біз Қырым татар тілінде лаф етеміз шымды ве бұны сеслендірілмесі, ештілмесі бұде. Демек, Қырым татар тілінің инкишафы стратегиясына черчевесіне кірмелі, ама бұл сәне devlet tarafından ATR'ge aydırılgan demek mali destek ne içindir? Böyle Kamaçavga, blokaga alına ve ATR telekanalı mecburen uydudan söndürülmege zarur kala. Yani bu strategiyaga kirgen bir hareket midir acaba? Stratejiyada kesinlikle var böyle bir madde. Hem content olarak hem de çocuklar için content yapmak, onu yanından çıkarmak. Ama men de anlayam, var olgan miktarları yeterli değildir. Ularını daha da ziyade gerektir. Yani var olgan bütçede ne yazık ki öyle bir sınırlamalar var. Arka taraftan ziyade emelerimiz olmak gerek. Adımlarımız olmak gerek. Алло? Да. Снавербей мұны ама кенеде мен АТР телеканалына, Ляле телеканалына ве мейданға қайтмаға істер едім. Мұны сияси жеттен, чүнке Украина үкіметінде бұлынған іште бізім темсілжілерімізге де бұл yönelişте umutlar mevcuttur ve fakat мұны сияси bir adım olarak bu meseleni çözmek imkanları yok mudur acaba? Ne için böyle ola ki Kırım Tatarlarga sanki dersin diskriminatsiya yapıla gibi korunye. Çünkü bu gibi olganlar Kırım'ını kıtadan kesmek gibi korunye. Siz bu hadisege asılda nasıl kıymet kesesiniz, nasıl bakasınız? Siyasi cihetten bizim temsilcilerimiz, nazirlikte bulungan sizler bu vaziyetke bir kol tuta, el tuta koşula bile mi? Bir şey yapabilir mi? Yani o tarafında, o seviyede bütün gerek olan adımlarımızı elbet yapamaz. Biz her vakit bizim bütün destekler yapmak gerektir. Başka taraftan da aytkanım gibi yazık bizim meclisten tarafından onaylangan bütçemizde böyle miktarlar var. Onun için yani daha da ziyadeleştirmek için bizim milletvekillerimiz böyle bir inisiyatifini yapıp var olgan bütçeni arttırmak gibi teklifler yapmak gerekir. Başka taraftan hem nazirlik olarak var olgan bütçenin sınırlıdır. İnisiyativaları yapmak gibi hakları var. Yani bence böyle bir talepler olmak yani var olgan bütçe yeterli değildir, arttırmak gibi. Arttırmak zarur deysiniz. Ya bu mesele etrafında da bir sualim var. Snaverbey asılda nazirnen bu meseleni siz şahsen koruştunuz mu, laf ettiniz mi? Bir belki de sizin farklı malumatlarınız var. Ya da yok. Evet, bizim aytkanım bu emtil stratejisi boyunca hem de Kırım'ın bütün yapılacak olan adımlar biz nazirle beraber ve bizim meclisle beraber niyetimiz var. En yakın zamanda meclis için yani mühim olan projelerden birer bir geçmek gibi bir konuşup yapmak planımız var. Мен біраз біздің субъектімізні да бөлі ренклештірмеге істер едім. Яйнымызға бағланған невбеттеке мұсафиріміз. Лютвен бағда қалыңыз. Чүнке демек мұнда Украина анақтасында біздің назерлігіміз чалыша. Ишғалтеген топрақларға ярдым ве құртаров бойынша. Ве келіңіз Қырымғыны да бағлайық. Бөлі бір көпір япайық. Адвокат Лилия ханым Гемиджи де біздлешімді жанлы бағда. Ве о өзінің фікірлерін де қайт етмеге азыр. Лилия ханым, селям алейкум, хайрлы ақшамлар. Ассаляму алейкум. Благодарю за представленную возможность задать вопросу. Наверное, у меня такой вопрос. Всем известно, что во время обысков изымаются паспорта, в том числе изымаются паспорта украинские. Соответственно, не всегда можно впоследствии сказать, что ты являешься гражданином Украины, и это влияет и на получение определенных выплат, и на решение ряда других проблем.
как вы смотрите на эту проблему и какие, скажем, пути, какие решения можете предложить решение этой проблемы? Sağ olun Leyla Hanım. Snaver Bey buyurunuz. Алло. 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 Snaver Bey, siz eshitdinizmi sualni Leyla Hanım'ның? Yok, men eshitmedim. Leyla Hanım, siz eshitesizmi meni? Алло. Men sizni eshitaman. Leyla Hanım, Snaver Bey'nin bağı galiba kesilgan edi. Bir daha tekrarlay bilesinizmi qisqadan sualinizni? O şimdi sizni eshitasiz, Snaver Bey? Eshitaman. Buyurunuz Leyla Hanım. Синавер Бей, я хотела бы задать такой вопрос. Всем известно, что во время обысков изымаются паспорта, подтверждающие гражданство Украины. Ну и, соответственно, люди потом не могут, родственники задержанных, арестованных, не могут подтвердить наличие гражданства Украины в силу отсутствия записей в различных реестрах. Каким образом вы можете предложить решение этой проблемы и предпринимается ли что-либо министерством в этом направлении? Бонус. Да, на самом деле проблема известна, и буквально вот на этой неделе мы это обсуждали, этот вопрос с вице-премьером. На радаре, то есть мы держим это на контроле, то есть и есть большая инициатива и желание решить вопрос, максимально упростить. Поэтому вместе с МВС и с ДМС планируется встреча по облегчению процедуры получения паспорта именно для тех, кто его впервые получает, как правило. А для тех, которые уже получали и восстанавливают, там, в принципе, таких больших сложностей нет, это больше бюрократия. А есть реально есть проблемы, чтобы приводить там свидетелей, там нотариально там кучу документов собирать, чтобы получить впервые паспорт. С этим большие проблемы, мы знаем, и есть большое желание это все поменять. А как можно упростить этот процесс? Процесс упрощается, скажем, есть бюрократическая составляющая, то есть и ДМС, и МВД, которые курируют этот вопрос. Понятно, что у них есть свои аргументы того, что нужно как-то, скажем, больше собирать информации, чтобы восстанавливать, потому что есть факты злоупотребления. Но с другой стороны, здесь есть также и политическое решение, которое должно быть в первую очередь, чтобы мы входили в ситуацию, понимали и лишний раз не нагромождали, скажем, наших же граждан тем, чтобы собирать те документы, которые должны быть в органах власти. Поэтому, скажем, максимально стоит задача упростить получение первых документов, это имеется в виду паспорта или ID-карточки, и также упростить в целом, то есть восстановление потерянных документов. Yani bu da 2022 senesi o günde koyulgan bir vazife деп айтмаға мүмкін дегел ме? Вазифе olarak benim için şahsen birincisi bu bizim stüdentler için gerek olan bütün prosedurlarını maksimum olarak online formatına geçirmek. Ne yazıktır ki pasport servislerini online formatına geçirilip olamayı. Niçin olsa? Çünkü bu biyometrik işlemleri ve biyometriklerini ancak adamın olğanı vakit bu parmak izlerini toplamak gibi bir imkanlar olan. Onun için yani illa da adamın gelip öz müracaatını yapmak gerekir. Online vasıtasıyla olmaz. Leyla Hanım, bağdasınız mı? Ben bağdayım. Cevapını eshitdiniz mi? Belki de başka bir sualiniz var. Men de sizden bir şey sormağa istedim ama sizin sualleriniz de var mı acaba? Да, мне просто кажется, что Синавер Бей не совсем точно услышал мой вопрос в силу отсутствия хорошей связи. Меня интересовал вопрос подтверждения гражданства Украины лицами, которые сейчас находятся под уголовным преследованием в силу изъятия у них паспортов граждан Украины во время обысков.
ну, скажем, если есть, конечно, такие конкретные случаи, то всегда рады как бы их, ну, скажем, проанализировать и поспособствовать более ускоренному решению. Я в том плане, что на данный момент обращения подают родственники. И, как правило, из всех поданных заявлений практически все всегда, ну, скажем, получают помощи, которые должны выплачиваться. У нас вот прошлый год мы закрыли там с большими объемами выплат, то есть это в целом, если взять по этой программе, 400 с чем-то человек получили помощи, и 140 конкретно именно политических заключенных. То есть если есть такие случаи, что у человека нету паспорта, и из-за этого не выплачена помощь или, ну, скажем, родственник не смог обратиться, то в любом случае эти случаи будем отдельно отрабатывать. Яғни Лейля ханым Қырым бірдемліге бұл күні проблемалар олғаны вақыт сізлерге бөлі доғырдан доғыры мұражат ете білем? Снавербе іштесіз? Алло. Яғни Лейля ханым дея Қырым бірдемлігінің азалары бұл күні проблемалар юз бергенде сізге доғырдан доғыры мұражат етіп демек чезмеге бұны япа білемі, мұражат ете білемі сізлерге доғырдан доғыры? Алло. Мен сіздің язықке шытмейм, білмейм, бізде ғалиба бір проблемлер бар сес месиясынден. Алло, шымды іштесіз? Ама мен ешітмейм. Алло. Yok, men ne yazık ki Snaverbe sizlerini ешітмейм, шымды bizim ses rejissörlarımız bu problemаны çözmege тырышыр. Алло, сейчас может слышно. Шымды сізні ешітем. Snaverbe, яғни дейжегім, бұл кібі проблемалар мейданға келгені вақыт. Хусусан Лейля ханым Гемиджінің юқарыда айтып кечкен проблемалары мейданға келгені вақыт. Доғырдан доғыры сізге мұражат еті бұларының чезілмесіні істемек, талап етмек, мұражат етмеге мүмкін мі? Яғни бұл бойле чезілер ме? Elbet 24 saat azarım yani. Öyle bir problemler var ise yani biz olarak bir evraklar eksiktir. Onun gerek olan yardımını söylemeyenimiz bu ise biz her vakit bunu çözmeye hazırız. Leyla Hanım, alo iştesiz? Iştem. Siz sualınızga cevapını aldınız mı? Belki de başka bir de sualınız vardır. Но если я правильно услышала, у меня, к сожалению, тоже связь очень плохая, что каждую проблему нужно решать в индивидуальном порядке, и за решением каждой проблемы необходимо обращаться к родственникам непосредственно и индивидуально. Я услышала, единственное у меня пожелание в Сенавербею устанавливать прямые контакты с родственниками, с активистами, получать информацию из первых рук и оперативно на нее реагировать. Лиля ханым, бағнуыз мен Снавербей бір шей хош ажақ еді ғалиба? Ну, хотел бы добавить, что в том случае мы работаем, чтобы было системное решение. Я к тому, что если есть индивидуальные случаи того, что по каким-то, ну, скажем, проблемам с документом мы не принимаем обращения или не получают родственники выплаты, то мы будем это в индивидуальном порядке отрабатывать. Но мы готовы в целом, то есть, решить и системные проблемы. То есть, я просто из тех цифр, то, что у нас есть по выплатам, не вижу там большую системную проблему в плане именно как бы того, что большому количеству не выплачивается такая помощь из-за отсутствия документов. Это может быть там 1-2 случая, которые мы в любом случае готовы. Demek en baştan bu vesikalar problemasının çözülmesini tezleştirmek lazım ki ondan sonra bu problemalar da meydana gelmesin. Çünkü mında asılda sual bu çeşit türlü bürokratik vaziyetlerinin Ukrayna tarafından da meydana gelmesi. Zira işgalciler pasaportlarını çekip alalar, cinayi davalar açalar ve ilahiri ve ozu siyasi mabusunun kelip müracaat etmege, ozunun yanında şartlarını getirmege imkanı yoktur. Bunu böyle bir автоматизация yapmak gerek olğanı haqda айтады advokatlarımız. Ну, как я говорил, то есть мы готовы вот этому списку, если, Лиля Ханым, у вас есть список людей вот с такими подобными проблемами, то есть мы готовы по нему отдельно пройти. Лиля Ханым, galiba uzuldu. Bak Leyla Hanım, alo.
Да. Снавер бей айта ки, егер сізде бұл кібі проблемаларнен олған инсанларның жедвелі олса, сіз йолай білесіңіз, я бізге, АТРге, я да снавер бейге доғырдан доғыры ве бұл проблеманың чезілві етрафында фаалиетлер япылыр деп ұмыт етеміз. Бөлі жедвел олса йолайыңыз бізге лютфен. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Sizge de büyükten teşekkürler. Yayınımıza bağlanıp pervasız kalmağınız ve suallerinizni seslendirgeniz için advokat Leyla Hanım Gemici bizle canlı bağdaydı ve Snaver Bey demek bu siyasi mabuslarının meselesini devam eter ekende akatinde çeşit türlü yardımlar yapılganını göremiz. Bazı böyle bürokratik meseleler көз өгінде tutulsa ve kelse bile ve fakat mına belki de akatinde siyasi mabuslarının korantaları, olarına korçalagan advokatlar, ak korçalayıcılar ve ilahri olarının daha fazla böyle bir işbirlikte olmak gerek. Olarını mında toplap çeşit türlü böyle bir tedbirler, konferensiyalar ötkerilmesi lazım. Belki de ötkerli ama yeterli değil. Nasıl görüyorsunuz bu kommunikasya işi biraz böyle aksamay mı sizce? Kommunikasiya işi pek mühim. Bu hafta bunu da biz vice-premierden biz konuştuk bu mevzunu. O bilesiniz 2 hafta evvel ki bütün bu siyasi mabuslarının korantalarının ozu toplanğan edi. Öyle bir konuşup var idi. Geniş formatta. Anda bahsetilgen, konuşulgen yani mühim bir konu bu kontaktный центр. Yani bizim nazirlik boyunca bir державное підприємство kuruldu geçen sene dekabr ayında. Yani bu kuruluşun asıl amacı bütün adamların işgal etilgen topraklarda hakları ya da başka bir şeyleri bozulgan ise böyle bir müracaatlarını bu merkezge yola bilecekler. Ve bu müracaatlarını biz yani sistem olarak takip etmek gibi imkanımız olacak. Misal için yani biz işittik yani siyasi mabusların korantaları Ukrayna kontrol edilgen topraklarına gelgenleri vakit sınırda bazı öyle çeşitli bir problemalarla rast gelirler. Birileri onlarını toxtatı, bir sürü suallerini sorarlar. Onun için yani bu gibi suallerini biz çözmek için kontaktный центр kurulacak ve doğrudan adamların direkt irtibatta olacaklar. Ve son olarak da şu meseleni de kotermege isterim. İşte bu senenin neticeleri hakkında laf etkenimiz ve 2022 senesinde nihayet bazı şimdi böyle bir proseslerin olacağı gibi görünüyor ve hususan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de Strasbourg'da aytkanına göre demek Türkiye Cumhurbaşkanı yakın vakitte Ukrayna'nı ziyaret etmeli ve galiba Kherson bölgesine de barması planlaştırıla. Bu malumat asılda doğru mu, hakikat mı ve anda kurulacak evlerinin temeli de koyulacağı planlaştırıla. Asılda bu mesele etrafında sonki haberler neden ibaret? Doğru. Yani 3 Şubat'ta öyle bir yüksek zirve konuşuğu planlanıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bunda gelmek ve gelişi vaktinde yani Kherson ve Nikolaev eyaletlerinde öyle bir yani temel atma gibi bir prosedura planlanıyor. Bu tarafta bildiğiniz üzere hem Kherson hem de Nikolaev şehir belediyeleri var. OS tarafından yapılacaklarını bütün şeylerini yaptılar. Arsalarını takdim ettiler. Gerek olan proseduralarını tamamladılar. Şu anki vaziyet Türkiye tarafından bu evlere kurulacak olan kuruluş, TOKİ, onlar OZ arasında ihale yaparlar, tender yaparlar. Ve bu tender sonucunu bizge bildirgen son bu şirketke gerekli izinler çıkartılacak ve onlar inşaatını başlayabilecekler. Yani aytacağım yani şu anki vaziyette biz Türkiye tarafından tender sonuçlarını bekliyoruz. Bu Kiev ve Kherson için ama Kiev için yani şu an bir değişiklik yok. Yani toprakta aleda tapılmadı.
Toprak meselesi de çözülmedi deysiniz Kiev'de, doğru mu? Toprak meselesi çözülmegen ve Verişuk geçken 2 hafta önceden yani Klitschko'ga direkt mektup yazgan edi. Kiev Belediyesi bu mevzunu belki test şekilde çözüp oldu. Yani umut etemiz ki bu sene hakikaten bu meseleler sizlerinin faaliyeti endi çözülür. Büyük teşekkürler bizim yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için çok sağ olunuz. Nurbi Seyithalil, Ukrayna işgal etilgen topraklar Naziranın transformatsiya ve digitalizatsiya sualleri boyunca Nazira bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar. Biz ise yayınlarımızga devam etemiz ve birinci bölükte biz Kazakistan meselesini laf etken edik ve şimdi de bu vaziyetini men devam ettirmege ve bu meseleni laf etmege isterim. Yayınımızga koşulacak nevbetteki musafirlerinin ki Kazakistan'da hakikaten de hadiseler çok böyle tez şekilde devam ete ve çeşitli türlü değişmeler çok tez ötkerilir. Misal olarak son gelinen haberlerge göre demek protestocular, narazılık aksiyalarının iştirakçıları artık Nursultan Nazarbayev'e bağışlangan çeşitli türlü abidelerini yıkmağa başladılar ve bu gibi barışık bir protesto aksiyası gaz fiyatları ko'tarilgani sebebinden hakiki böyle bir şiddetli karşılıkka çevrildi ve bu karşılık hükümet tarafında olan insanlar hükümetke karşı ve hükümet tarafında çalışan sözde hukuk koruyucular askerler arasında demek adi insanların, vatandaşlık insanların arasında şiddetli bir çarpışmalarga artık çevrildi ve Kazakistan'ın çeşitli türlü bölgelerinde, şehirlerinde memuri binalar doğru yana işte kadrlarda, videolarda şimdi görgenimizge göre askerler vatandaşlarını dumpusleyler, aynı vatandaşlar tarafından da askerlerge yapılgan hareketler ki zira bugün alıngan haberlerge göre adi protesto iştirakçıları askerlerini de esir alıp onların silahlarını da çekip alganlar ve özleri artık bu silahlarının sokaklarga çıkıp protesto aksiyalarında iştirak etmekteler. Demek sonki haberler sırasında da şu var ki Xavfsızlık Şurası'nın reisi olgan Nursultan Nazarbayev ki onu Kazakistan'ın böyle faktik idarecisi deyip adlandırıyorlar. Daim o istifa etti ve Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Tokayev hiçbir yerge ketmeyeceğini ve o'zi artık Təhlükəsizlik Şurası'nın reisi olacağı hakkında o'zinin çıkışında canlı yayında bildirdi. Demek milletke bir müracaat etkeni vakit çeşitli türlü bu gibi demek sözlerini ve müracaatlarını seslendirdi ve degenine göre zaten artık gaz fiyatları da ucuzlaştı. Yani 1 yanvarga göre ki malum olgan ki bu hükümet böyle bir karar algan edi 60 tengeden 120 tengege düşmesini ve düşürdüler de kötürülmesini ve sonradan düşürdüler ama bu protesto aksiyalarını toxtatmadı. Artık insanlar böyle içtimai, iktisadi talaplardan hakiki siyasi talaplarga geçtiler ve fiyatlarının azlaştırılması şartlarından artık Nazarbayev'nin, Tokayev'nin ve Tokayev'nin etrafında olan memurlarının da istifa etmesini talap eteler ve birçok hakikaten talaplar seslendirildi ve hususan sonki böyle alıngan talaplar sırasında böyle bir haber peyda oldu ki demek Kazakistan'ın protestocuları çeşitli türlü talaplarda bulundu ve o'zinin maddelerinde olar Ukrayna'nı ve işgal etilgen Kırım'ını bile hatırladılar ve 7 maddeden ibaret olgan Kazakistan'ın protestocularının müracaatında demek Rusya'nın Ukrayna'ga karşı ve Kırım'ın işgal etilmesine karşılık bildirgenleri ve bu gibi yapılgan hareketler ile o'zinin demek narazılıklarını kaydetkenlerini bile ayta ekenler ve böyle bir narazılıklar bu gibi şiarlar nende devam etti ve daha da çok insanlar bu narazılıklarga koşulganı ve hatta askerlerinin bile halkının tarafına geçkeni ve o'zinin bronetexnikasının bile alıp onların tarafına geçkenleriyle bağlı çeşitli türlü haberler kun devamında eşitilgen ve alınmağa devam etili. Bizle şimdi canlı bağda saygılar arkadaşlar növbetteki musafirimizni taqdim etmege istedik. Siyasetşinas
Togrul İsmail. Togrul Bey, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, Merhaba. hayırlı akşamlar. Togrul Bey, sizce Kazakistan'da ne ola? Kazakistan'da gelişmeleri takip etmek lazım. Yani kolay mesele değil. Hemen karar verilecek de bir mesele değil. Yani fiyat artışından kaynaklanan bir tepkilerin daha sonra böyle Kazakistan'ın her yerinde ciddi şekilde karşıya durmaya dönüşmesi düşünüyorum ki tesadüf mesele değil. Yani burada hem iç sosyoekonomik problemler, yani birikmiş, yıllarla birikmiş problemler, öte yandan içerideki siyasi mücadele ve tabii ki dışarıdaki bazı devletlerin de meraklarının çatışması söz konusu. Yani bunu hemen değerlendirmemiz oldukça zor. Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Zaten Janozon bölgesinde daha önce de biliyorsunuz ayaklanmalar olmuştu. O zaman kontrol altına alınmıştı bu problemler. Kazakistan Merkezi Asya ülkeleri arasında en istikrarlı devlet ve yaşam standartları diğer ülkelere kıyasla daha yüksek. Fakat şu var, yani şimdi bir uzman olarak bakmaya çalışıyorum, tarafsız olarak daha böyle itidalli, sakin. Yani şimdi bir gaz artımının, yani arabaların kullandığı bu likit gaz artımının aslında Kazakistan vatandaşına çok ciddi bir zarar vereceğini, yani çünkü kıyasladığımızda 12 sente gelen bir değerdir. Yani bunun böyle sensasyon şekilde ayaklanmaya neden olması, daha sonra ekonomik taleplerin yanında siyasi taleplerin ortaya atılması biraz bizi uzman olarak düşündürüyor. Yani işin merkezinde böyle sadece kaotik bir ayaklanma değil, daha ciddi, daha sistemli bir karşı durmanın ve tepkinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Kazakistan'daki dostlarla da ister böyle gazeteci olsun, ister sade vatandaş olsun, ister orada yaşayan arkadaşlarımız olsun, farklı görüşlerden de konuştuk. Türkiye'deki Kazakistan Büyükelçisi'nden de irtibat içerisindeyiz. Alınan bilgiler çok farklı ama şu var, yani meselenin ilk başta göründüğü kadar çok basit olmadığını, bunun sadece bir ekonomik mesele olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk baştan da Cumhurbaşkanı Tokayev protestocuların talebini yerine getirdi. Yani fiyatları geri çekmeye söz verdi. Öte yandan hükümetin istifası kabullendirdi. Ama görüyoruz ki çatışmalar ciddi şekilde devlet binalarının işgaline ve diğer meselelere geçip çıkıyor. Araçların yakılması, iş yerlerinin yakılması. Bunlar aslında bir nevi bu sakin, dinç, barışçıl bir hareketten daha ziyade provokatif eğilimlere daha çok benziyor ve aslında böyle diyelim iktidarı, Kazakistan iktidarını daha sert yöntemlere el atmasını zorluyor. Çünkü devlet binaları işgal edildikçe onlara karşı ciddi uygulama gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yoksa kaos alınır ve iki başlık olur ülkede. Ve siyasi iktidar kendini gücünü göstermedikçe dış güçlerin veya içerideki iktidarı değişmek isteyen güçlerin böyle diyelim de iştahları daha çok kabarır ve her siyasi iktidar da tabii ki kendini korumak zorundadır. Ama halk kendi sizin fikrinizce yüz bergen 30 yıllık problemalarını, demek fukarilik, fakirlik meselesini bile böyle bir kökünden, yani tam temelinden, tamırından şimdi çizmek gibi böyle bir eylemi olamaz mı sizin fikrinizce? Yok, aslında ben hükümetin şimdi en baştaki bu gibi mali talapları artık siyasi talaplarga çevrilmesi olamaz mı? Ya ben katılıyorum sizin söylemlerinize. Zaten dinledim konuşmanızı. Bir ek olarak söylemeye çalışıyorum. Yani Kazakistan'da da ve diğer cumhuriyetlerde de problemler çoktur. Yani sosyoekonomik problemler var. Yani ama ilk başta sosyoekonomik problemlerin ortaya atan bir kitle şimdi siyasi meseleleri ortaya atıyor. Ama siyasi meselelerde gündeme getirilirken bir günde çözülemeyecek meselelerdir. Bu bir, unutmamak gerekiyor.
Öte yandan bunu talebi yaparken içeride provokatif eylemlerin, şimdi siyasi talepleri barışçıl yollarla söylemek var. Bu sizin elinizi daha güçlü kılar. Bir de düşünün, devlet binaları işgal ediliyor, arabalar yakılıyor, diğer meseleler getiriyor. Siz ne kadar burada haklı olduğunuz halde bu zaman sizin yani bu hareketin davranışları artık böyle diyelim haklıyken haksız duruma çekiyor ve karşı tarafa şöyle diyelim daha sert adımlar atmasını zorluyor. Yani mesele buradadır. Hassas olan konu da budur. Yani çünkü burada birçok etkeni de düşünmek lazım. Kazakistan son yıllarda çok farklı politika yürütmeye çalışıyor. Öte yandan Kazakistan üzerinde Rusya'nın baskısı artmakta. Çin faktörünü tutmak gerekiyor. Kazakistan aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve bu ismin değişmesi teklifi de Nazarbayev tarafından önerilmişti. Öte yandan işin içinde şunu da gördük. Yani Sayın Tokayev'in ömürlük seçilen Nazarbayev'i tehlikesiz yani güvenlik konseyinden alıp kendisini başkan ilan etmesi. Bu da başka bir adım. Bir de bunun nasıl gerçekleştiğini farklı uzmanlar farklı şekilde yorumluyor. Tabii ki işin içinde o kulislerde olmadığımız için daha net söyleyemeyiz ama bu bir nevi içeride de bir siyasi mücadelenin olduğunu göstergesidir. Yani Takayev'de açıklamalarda buna mesaj var. Yani belli klanların, grupların, parasal grupların arkasında durduğu güçler de olabilir. Yani şu andaki durum oldukça karışık. Ben onu söylemek istiyorum. Yani devlet binalarının işgali tabii ki yol verilmezdir. Ben şunu söylemek istiyorum. Havaalanı da işgal edilmiş Almatı'da şimdi tabii ki. haber Yani geldi. mesela bunlar siyasi talepler değil. Biz de haberler takip ediyoruz. Bunların yani siz bunları ele geçirmekle haksız duruma düşüyorsunuz. Yani gayri anayasaya aykırı davranış şekilleridir. Ve bu kesinlikle karşı durmaya artırır ve meselelerin mecrasını çok farklı yere yönlendirebilir. Hatta açığını gerekirse dış müdahale ihtimali veya başka ülkelerden olan baskıların artmasına neden olabilecek tehlikeli gelişmeler. Peki dış müdahale derken sizce Rusya müdahale edebilir mi şimdiki bu duruma? Ki ekonomik cihetten, iktisadi cihetten koruganımızga göre Kazakistan Rusya için önemli bir ülke. Tabii ki Kazakistan, ben de onu söyleyeyim. Yani şimdi müdahale eder etmez o ayrı bir konu. Yani belki açık olmaz ama dolayı yoldan bazı meseleler olabilir. Öte yandan sadece Rusya değil, başka büyük devletler, Çin de olabilir. Yani Kazakistan Türkiye'den destek talep etse nasıl olabilir gibi meseleler var. Ama Rusya biliyorsunuz daha çok ilgili. Çünkü Kazakistan hem ODKB üyesi, aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi ve diğer meseleler var. Yani burada farklı hareketlerin bir araya geldiğini görüyoruz. Yani çok geniş bir yelpazede, çok geniş bir şemsiyede bir harekettir. Farklı akımlar var. Ve bu karışmış iç içe ama içeride ciddi provokatif eylemlerin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli mesele. Yani bir devletten aslında şöyle, hep bu dilemma her zaman var, bu ikilem her zaman var. İstikrar mı, demokrasi mi dediğimiz zaman neyin ne zaman doğru olduğunu çok doğru değerlendirmemiz ve tespit etmemiz lazım. Yani Kazakistan'da bugün yaşananlar aslında endişe verici ve rahatsız edici meselelerdir. Yani iyi niyetli, halkın taleplerinin aslında Cumhurbaşkanı tarafından kabullenmesi iyi bir mesele. Hükümetin istifaya gönderilmesi taleplerden biri de iyi mesele. Bunun ardından biraz sakinleşme gerekiyordu. Belki geri adım olurdu bu protestocular tarafından ama yapılamayınca böyle provokatif eylemlerin artması bu zaman siyasi iktidarın daha sert yöntemlere el atmasına ve kendi böyle diyelim de devlet kurumlarını, havalanın kendisini, çünkü havalanı çok stratejik bir yerdir. Yani bunun ele geçirilmesi protestoculara ne veriyor ki? Ne verecek? Hiçbir şey vermiyor. Tam aksine iyi niyeti kötü niyet olarak ortaya koymuş. Belki de bazı uçuşların engellenmesi için yapılmışsa böyle
Bunların açıklanması gerekiyor ve bu tepkilerin söylenmesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı da var aynı zamanda. Biz ortada şey görmüyoruz. Yani bir partinin öne çıkıp üstlendiği, bir siyasi grubun öne çıktığı, bu hareketi üstlendiği diğer şeyleri görmüyoruz. Görmediğimiz için de çok kaotik bir davranış şekli. Yani bu endişe verici. Anlatabiliyor muyum? İleriye yönelik endişe verici. Belki bugün ciddi gözükmeyen ama ileride çok fesat görebilecek meselelere getirip çıkarır. Burada aynı zamanda asıl da bu protestocularının narazılık aksiyası iştirakçılarının böyle bir lideri bile yoktur. Yani onlarını Evet, ben onu toplagan söylüyorum. ve çeşitli şekilde böyle bir bilmem talaplarını seslendirgen ve bir fikrini seslendirgen farklı bir kişinin olmaması da diğer taraftan sizin fikrinizce hangi bir neticelerge getirebilir? Ya mesele de oradadır. Yani bir siyasi partilerin veya grupların bu hareketin başına geçmemesi, bu hareketin kaotik olduğunu ama kaotik olmakla birlikte siyasi taleplerin ortaya atılması da bu işin arkasında belli siyasi güçlerin olduğunu ortaya koyuyor. Yani Gülsüm Hanım, bu biraz Ukrayna Maydan hareketini hatırlatalım da orada en azından belli güçler vardı, liderler vardı ama görüyorsunuz ki kontrol etmek ne kadar zordu. Ve sonuç neyle neticelendi Ukrayna için? Yani Kırım'ın kaybı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalarda. Şimdi bu örnekleri gördükten sonra bugün Kazakistan'da yaşananlar, mesela diyelim bir siyasi partiler grubu bunu üstlenip veya liderler veya bir konsey, yani en azından bu halk harekatı içinden birilerini çıkarıp bir hareket lideri olup ortaya koyup talepleri net olarak ortaya koysa yine anlaşılması bir durum var. Ama şunu unutmamak lazım. Siz orada bir talepleri okudunuz demin. Dinledim. O yayılmış, internette yayılmış taleplerdir. 4. maddesi böyle hassas konu. Yani o arada. Öte yandan şu var. Yani burada bunu yaparken de içeride mesela Nazarbayev'in görevden alınması, yerine Tokayev'in kendisi üstlenmesi, daha olağanüstü hallerin ilan edilmesi ve diğer hareketler var. Bu da Tokayev iktidarının daha ileride mesela bu tür provokasyonlardan faydalanarak veya bunun etkisi altında zorlanarak, ikisi de olabilir, daha sert adımlar atmasına getirip çıkarabilir. Yani ilk başta olumlu adım atan Tokayev sonradan daha sert adımlar da atmak mecburiyetinde Ki zaten kalabilir. söyledi de kendisi artık bu Havsızlık Şurası daha sert adımlar atacağı hakkında artık aytты bunu. Ya mına siz Ukrayna'nı aytıp geçtiniz de 2013-2014 senesi Ukrayna'nın zayıflığından bildiğimize göre Rusya istifade etti. Ukrayna'nın doğusunda savaş başlattı, Kırım'ı işgal etti. Şimdi Kazakistan'daki bu durumla da istifade edebilir mi sizce? Kazakistan'ın şimali bölgesinde bildiğimize göre Rusya ile sınırları var. O bölgede birçok Ruslar yaşıyor, Rus vatandaşları yaşıyor. Yani bu bölgenin bir nevi işgali Rusya tarafından olabilir mi sizce? Ya şimdi direkt işgal demeyelim buna. Çünkü Rusya artık ciddi şeyler altındadır. Yani böyle töhmetler altındadır. Ama unutmamak gerekiyor ki yani bu tür ülke içindeki kaos, boşluk her zaman dış güçler tarafından da faydalanmaktadır. Yani bu meseleyi onlar yapmasa bile, başlatmasa bile, başlatsa bile fark etmiyor. Bundan her zaman faydalanabilirler. Öte yandan hatırlatmak istiyorum ki Rusya'daki bazı siyasilerin, milletvekillerin Kazakistan'ın devlet olmadığını, Rusya toprakları üzerinde kurulduğunu, Kazakların genelde bir millet olmadığını, Rusların onlara sahip çıktığını, Kazakistan topraklarının geniş coğrafyasının Ruslara ait olduğu gibi meseleler Rusya siyasi çevrelerinde söylenmekteydi. Tabii ki bu tür meselelerin söylentilerinde olması insanda endişe yaratıyor. Yani daha doğrusu uzmanlarda endişe. Ben de şahsen bölgeyi bilen bir uzman olarak endişe yaratıyor. Yani ben şu an söyleyemem ki Rusya bunu yapacak ama bir uzman olarak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak zorundayım Gülsüm Hanım. O nedenle
Bu konularda istisna olmayabilir. Yani durumun veya gelişmelerin gidişatına bağlı. Yani neye getirip çıkaracak? Ne olacak? Bu tür müdahale Rusya'ya fayda sağlayacak mı? Belki şimdiki siyasi iktidar bu tür kaostan etkisi altında Rusya daha çok yaklaşacak ve bu tür meselelere ihtiyaç olmayacak. Çok uzaklaşırsa Rusya'nın tepkisi ne olacak? Yani bunları bir anda değerlendirmek oldukça zor ama şu var, yani bu bir daha bunu gösteriyor. Yani ülkede birikmiş sosyal ekonomik problemleri zaman zaman reformlarla çözülmesi gerekiyor. Yani hep arkaya atılması, üzerinden geçilmesi, özellikle pandemi döneminde dünyada da yaşanan ekonomik kriz, yiyecek krizi, enerji krizi ortamında insanların kendine nasıl diyeyim güvenliği, kendi yaşam standartının düşmesi, güvenliği etkisi, çocukların geleceği falan mesela çok ciddi tedirginlik yaratıyor. Bu nedenle de kaosların, protestoların, böyle tepkilerin artması kaçınılmazdır. Yani bu nedenle hükümetlerin bunu göz önünde bulundurarak gereken adımları atması gerekiyor. Yani mesela Kazakistan'da zayıf bir demokrasi, yani demokrasi henüz tam oturuşmamadığı için, demokratik enstitüsleşme tamamlanmadığı için bu tür kaotik protestolar kaçınılmazdır. Türkiye demek istediniz. Evet, Türkiye yani gibi Türkiye'nin devletlerde tutumunu öğrenmek istedim. Zira bu saate kadar hala yani dışlarından böyle bir kuru demek endişeleniyoruz diye bir müracaat geldi ama Kennedy Türkiye bu meselede dahil olacak mı? Müdahale edecek mi? Nasıl tutumu olacak sizin fikrinizce? Türkiye için bu yüz bergenler aslında nasıl mananı taşıyor? Ya Türkiye için Kazakistan'ın istikrarı önemli. O nedenle de endişeyle izliyoruz, takip ediyoruz diyor. Tabii ki Türkiye Kazakistan'da herhangi bir kaosun veya değişimin, siyasi değişimin böyle yasa dışı yollarının olmasını çok da desteklemez. Bu ciddi bir meseledir. Öte yandan şimdiki bu açıklamanın da nedeni yine diplomatik açıklamadır ama bu o demek değil ki Türkiye Kazakistan'la ilişkilerde bu sessiz diplomasini sürdürmüyor. Tabii ki orada Türkiye'nin büyükelçiliği var, diplomatları var. Öte yandan Kazakistan'ın büyükelçiliği Türkiye'de faaliyet gösterir. Bilgiler her yönden geliyor. Her yönden geliyor ve takip ediliyor. Yani uzmanlar da bu şekilde takip edilir. Ama şimdi ilkin pozisyonda açık söylemek gerekiyorsa Türkiye daha ihtiyatlı, daha sabırlı ve daha tedbirli davranma taraftarıdır. Çünkü gidişatın daha netleşmesi söz konusu değil. Gittikçe netleşmeye başlıyor. Yani yine tekrar ediyorum, protestolar, basit bir protesto. Yani bu Rusça jjine gaz diyorlar. Jjine gaz. O bir değerin artırması, otomobil kullanımı için bu yani böyle işin gerçeğinde çok büyük bir ekonomik felakete getirip bir şey değil ama bir patlaması için, bir olayın ortaya çıkması için de bahane oldu, ciddi bir bahane oldu. Yani o sebepten bazı gelişmeleri sakince takip etmekten ama bu sakine sükunet kesinlikle Türkiye ilgilenmiyor anlamına gelmiyor. Yakından ilgileniyor. Ciddi şekilde tutuyor. Sadece nasıl davranacak, ne edeceğini zamanla karar verecek. Çok sağ olunuz. Büyükten büyük teşekkürler. Bizden bağlanıp fikirlerinizni ifade ettiğiniz ve sorularımızga cevap bergeniz için. Teşekkürler. Togrul İsmail, siyasatçınız bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmayım. Küçük bir teneffüs sonra yayınımızga qaytib bu ve diğer meselelerni muzokara edecekmiz. Tayyorli olunuz. Ko'rishguncha.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в информационной верстке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам звонить на экраны ваших телевизоров. Периодически режиссеры выводят номера телефонов. +380 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я бы хотела представить гостя нашей студии, политолог, засновник консалтингової агенції Good Politics Максим Джигун. Пане Максиму, вітаємо вас. Доброго вечера. Пане Максиму, я предлагаю начать наш эфир с самых горячих, срочных и актуальных новостей из Казахстана. Как известно, там в первые дни января 2022 Казахстана охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами и в жесткое противостояние силовиков с участниками демонстрации. Ситуация развивается очень стремительно. Уже на третьи сутки акции в Алматы, одной из областей Казахстана, запретили митинги, ввели комендантский час в крупных городах Казахстана, в том числе и в столице Нур-Султан. Начали столкновения с применением светошумовых гранат. Правительство оказалось в отставке. Президент Казахстана Токаев буквально час назад выступил с обращением к нации, в ходе которого стало известно, что Нур-Султан Назарбаев, который возглавлял Совет Безопасности Казахстана, подал в отставку, и теперь обязанности главы Совета Безопасности будет выполнять также президент Казахстана. Там также власти приняли решение отключить интернет на фоне протестов, и тем временем в стране уже начали сносить памятники Нурсултану Назарбаеву. Там сейчас становится известно, как стремительно захватывают административные здания, а также буквально 10 минут назад стало известно, что протестующие захватили аэропорт Алматы и сейчас штурмуют автовокзал. Полиция принялась переходить на сторону демонстрантов и сдавать им технику. Начинается строительство баррикад. Несмотря на уступки властей, а именно отставку правительства, снижение цен на сжиженный газ, протесты набирают обороты по всей стране. Пане Максиму, що происходит, на ваш взгляд? Як ви це все охарактеризуєте? Ну, перш за все, що маємо сказати, ситуація дійсно розвивається надзвичайно стрімко. Мені видається, вона була величезною несподіванкою для влади Казахстану, яка не могла очікувати на подібні сигнали, їх в принципі не було. Тобто це якийсь хаотичний, дуже швидкий відбувся процес з боку суспільства. Традиційно події почали відбуватися на західній частині країни, саме з регіону Алмати. Можемо згадати події 2011 року, також коли відбувалися масові заворушення і протести. Тоді також Алмати були центральним фактично регіоном, в якому відбувалися всі події. І на відміну від того періоду часу, яка є ключова зараз відмінність в тому, що зараз ми подібні речі бачимо по всій країні, що взагалі є небаченим для Казахстану. Зрозуміти однозначно, які були глибинні причини суспільного невдоволення, дуже складно, зважаючи на те, що навряд чи ціни там на газ, особливо скраплений, і їхнє зростання більш ніж у 2 рази, могли стати причиною для там повалення фактично режиму і спроби захопити ключові будівлі адміністративні і військові. Тобто, вочевидь, що причини є значно глибшими. Відмінність від там, скажімо, подій, які були в Білорусі, в Україні,
Україні. Та зараз починають дуже активно порівнювати Да, там уже, Україну знаете, з ними. опрос появился в Телеграм. Как будет в Казахстане? Как в Беларуси, как в Украине, либо как в Армении? Так, ну але ключова проблема в тому, що порівнювати ці історії в принципі не можна, тому що в Україні в нас було суто політичне протистояння. В нас, як в 4-му, так і в 13-14 роках, був чіткий порядок денний, за що люди виступали, проти чого вони боролися. В Казахстані, судячи з усього, причини не політичні, а соціально-економічні. За останні роки валюта національна Казахстану серйозно знецінилася, вартість на продукти харчування та й на будь-які інші продукти стала значно більшою, платоспроможність населення впала, тобто тут соціально-економічні чинники є ключовими. І да, но люди это послужило ведь триггером, потому что очень стремительные лозунги от социально-экономических переросли в политические. Звичайно. И ведь не зря сейчас сносят памятник Нурсултану слухайте, Назарбаєву. вони все ж таки одна від одної залежать, ці сфери. Не будемо там до класиків вдаватися, які про це написали величезні праці, але дійсно після соціально-економічних починаються політичні чинники, і вони зараз якраз демонструються в подібних виступах. Я дивлюся і спостерігаю за реакцією влади, яка насправді зараз дуже безпорадним виглядає в цьому випадку. І вона пішла на серйозні кроки. У відставку пішов уряд, знизили відразу ці ж ціни, абсолютно штучний спосіб. Тобто поблажки, скажімо, і якась спроба знаходження компромісу з боку влади, вона дуже активна. Але справа в тому, що це взагалі не впливає на суспільство. Вже ж навіть і виступав той же Токаєв, і були заяви від Міністерства внутрішніх справ про те, що всі ті люди, які були на дворі і які вдавались до протестів, будуть абсолютно звільнені від відповідальності. Головне, тікайте назад додому, і все буде добре. Але суспільство це вже не влаштовує. Пане Максиме, мы продолжим непременно нашу беседу. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас казахского журналиста, оппозиционера Айдоса Садыкова. Он с нами сейчас на прямой связи. Селям алейкум. Селям алейкум. На ваш взгляд, режиму Нурсултана Назарбаева все или еще нет? Режиму пока не все. Режим еще остается сильным. Власть находится в руках Назарбаева. То, что Токаев принял новые полномочия секретаря Совета Безопасности, это просто фикция, это формальная должность, которая на самом деле ничего не решала. Угу. Они хотели таким образом показать, что Назарбаев ушел, прекратил все полномочия. В принципе, сейчас можно прекращать протесты. Это стало такой уступкой, чередой уступок, окончательной точкой, может быть не последней уступкой, но уступкой, которая вызвана успокоить людей. То есть это была такая договоренность между Назарбаевым и Токаевым об отставке Назарбаева с поста главы Совета Безопасности Казахстана, правильно я вас поняла? Это решение Назарбаева, а не Токаева. Угу. Только Назарбаев мог решить передать свои полномочия Токаеву. Все ветви власти находятся в руках Назарбаева. Так. Спецслужбы, силовые ведомства, экономика в руках его зятя, природные ресурсы, управляет нефтяными ресурсами, управляет его зять Тимур Кулебаев. Силовым ведомством управляет его родной племянник Самат Абиш. Банковской сферой управляет его другой племянник Кайрат Сатыбалды. Медиасферой, в том числе вот этой структуры монополистом связи Казахтелеком управляет его старшая дочь Дарига Назарбаева. И так далее, и так далее, и так далее. Областями управляют его люди. Во власти, в исполнительной власти находятся люди Назарбаева. Поэтому говорить, что Назарбаев ушел, совсем неправильно. Назарбаев остался у власти. Это просто картинка, это просто такой жест, чтобы показать, что Назарбаева больше нет. Смотрите, успокойтесь, Назарбаева нет, сносит даже памятники. Мы пошли на все уступки. Успокаивайтесь, все, режим Назарбаева прекратил существование. Это рассчитано на тех легковерных людей, которые поверят, что это случилось. Но на казахов это как-то не влияет по той информации, которую мы сегодня получаем, и по тому видео, которое распространяется прямо из городов Казахстана. Разве нет? Казахи понимают прекрасно, что Токаев всегда был формальной фигурой. Угу. Он всегда был марионеткой в руках Назарбаева. Да. Токаева Назарбаев выбрал в качестве преемника именно потому, что он был слаб, наименее влиятельный из его окружения. Он не выбрал, например, Тасмагамбетова или Карима Масимова, которые обладали серьезными финансовыми ресурсами, серьезным влиянием исполнительной власти и в определенных регионах. Он выбрал человека, который не имеет никакого влияния ни во власти, ни в народе. Поэтому сейчас
говорить о том, что Токаев взял бразды правления в свои руки, это совсем недостоверная информация. Но как вам вот те протесты, которые сегодня мы наблюдаем в различных крупных, не только городах Казахстана, все же можно ли эти протесты назвать революцией или нет? И как, на ваш взгляд, все же будет действовать Нурсултан Назарбаев, его протеже Токаев? Будут ли они, как в свое время Александр Лукашенко в Беларуси, пытаться силой подавить какой-либо протест? Буквально 15 минут назад появилась информация о том, что один человек погиб в Атрау. Один из демонстрантов получил пулю в голову, был ранен, а потом скончался. Это достоверная 100% информация. Поэтому можно говорить, что есть, по крайней мере, уже одна жертва. Кроме того, до этого, в течение сегодняшнего дня, власть пыталась, через организованную провокацию, пыталась разгонять митинги в Актюбе, в Атрау, в Уральске и в Алматы. Там применяли спецсредства, стреляли из оружия с резиновыми пулями, бросали шумовые гранаты. Айдосбей, алло. Так, я так понимаю, что у нас прервался видеозвонок с Айдосом Садыковым, казахским журналистом и оппозиционером. Мы попробуем еще раз связаться с ним, так как есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить. Да, пан Айдос к нам вернулся. Айдосбей, алло, слышите нас? Да. Да, вы можете продолжить вашу мысль, пожалуйста. Утром были организованы провокации, переодетые гражданские агенты КНБ, спецслужбы Назарбаева, пытались захватить акиматы в Актюбе, в Атрау, после чего силовики применили оружие против демонстрантов. Поэтому силовой метод властью применяется, но не так широко, как это делалось в 2011 году, когда были массовые расстрелы в Жанаузене. Сейчас такие массовые расстрелы, скорее всего, невозможно, потому что все-таки поднялся весь Казахстан, абсолютно все области и абсолютное большинство районов и сел Казахстана. Поэтому сейчас применять массовые расстрелы, это дорого может обойти режиму. В таком случае, что ждет Казахстан? Как вы думаете, перерастут ли эти протесты в долгосрочную акцию и удастся ли казахскому народу добиться того, чтобы режим Нурсултана Назарбаева прекратил свое существование? Я думаю, ключевыми станут ближайшие несколько дней. До конца недели, наверное, станет ясно, куда пойдет протест. В сторону возрастания или в сторону уменьшения. Но такого, как в Беларуси, такого долгоиграющего протеста, я думаю, в Казахстане не будет, потому что в Казахстане, как видите, более радикально действует, события происходят гораздо быстрее, и люди склонны больше решать вопросы радикально, быстро, скажем так, применяя не только слово и мирное шествие. Поэтому я думаю, что в Казахстане все решится очень быстро. А от чего это будет зависеть? Потому что сейчас многие политические аналитики опасаются того, что Россия может вмешаться в все процессы и говорят о том, что неспроста уже сегодня в Алматы прибыл российский грузовой самолет Ил-76. Правда, непонятно, что он вез. Я думаю, что российские инструкторы, специалисты уже находятся в Казахстане и управляют спецназом Назарбаева. По виду некоторых людей, спецназов, которые действуют, например, в Мангостауской области, можно было понять, что эти люди не с Казахстана, хотя не славянская внешность, но по поведению было видно, что эти люди не с Казахстана. Все-таки какое-то отличие было внешне в разговоре, в движениях. Было понятно, что эти люди приехали в Казахстан. Это не казахстанцы, не граждане Казахстана. Поэтому я считаю, что сотрудники российского ФСБ или других каких-то спецслужб Путина находятся уже в Казахстане и инструктируют, возможно, руководят подавлением протестов.
А скажите, а с какой целью это может быть все осуществлено? Это вот ради помощи режима Нурсултана Назарбаева? Это все для того, чтобы не было абсолютно никакой победы протеста? Или же Россия попытается воспользоваться этой ситуацией, к примеру, осуществить некую провокацию в северной части Казахстана, где проживают большое количество русского населения, и, возможно, даже осуществить такую локальную оккупацию этого региона? Это реально, на ваш взгляд? Ну, о планах мы, наверное, можем только догадываться Путина. Сейчас, именно сегодня, в протестах участвует и Северный Казахстан, который считался якобы оплотом того же Путина, где предполагалось, что там проживают сепаратисты. Сегодня на протесты вышло много людей славянской национальности. Сегодня вышла на протест Северо-Казахстанская область, Петропавловск, в котором казахов меньшинство. Поэтому говорить о том, что там сильно влияние Путина, наверное, неправильно. Что касается планов, то понятно, что Путину не нужно, чтобы произошли какие-то радикальные изменения в Казахстане. Потому что приход любого демократического правительства в Казахстане – это угроза для влияния Путина. Это будет попытка в любом случае сближения с Западом. Любые демократические реформы приведут к тому, что Казахстан будет отходить от России, от влияния Путина и приближаться к Западу, к демократическим нормам. А это не нужно Путину. Но, насколько я понимаю, сейчас каких-либо требований о вестернизации со стороны протестующих в Казахстане нет. Или все же есть? Какие конкретные требования? Конкретно сейчас требования, конкретно лозунг, который озвучивает десятки тысяч людей на площадях, это «Шалкет», то есть «Старик, уходи», «Назарбаев, уходи». Ну, сегодня формально Назарбаев вроде бы потерял власть, последнюю должность, которая у него оставалась. На самом деле понятно, что Шал не ушел, старик не ушел. Поэтому этот лозунг остается актуальным, потому что режим остается у власти, сменились декорации, но страной по-прежнему управляет Назарбаев и его клика. Поэтому дальнейшие события, еще раз хочу, я не могу прогнозировать, что случится, но в ближайшие дни окончательно, наверное, станет ясно, к чему это приведет. К смене режима или все-таки к сливу протеста, или к какому-то компромиссу, если такой компромисс возможен. Хотя в этом мне очень мало верится. Да, а Досбей, а есть ли какие-то альтернативы? То есть оппозиция, есть ли какие-то лидеры оппозиции, которые могут прийти к власти, которые будут продвигать эти демократические ценности, о которых мы с вами говорим? То есть есть такие люди, которые бы возглавили, к примеру, этот протест? Потому что на сегодняшний день, как я понимаю, таких людей нет. Такие люди есть, их десятки, просто со стороны не видно этих людей. Зарубежные СМИ не знают особенностей Казахстана, не знают, что в казахской оппозиции нет единого лидера, никогда единого лидера не было. Есть десятки людей, имеющие влияние в оппозиционной среде. Эти люди помогают протестам, управляют протестом или координируют действия протестующих. Поэтому каждый из них, в принципе, способен возглавить государство. Но сейчас говорить о смене режима и избрании нового лидера государства, руководителя государства еще очень рано. Это будет решаться после смены режима на свободных демократических выборах. Тогда народ должен избрать человека, который его устроит. И последний вопрос по поводу Турецкой республики. Какую позицию может занять Турция во всех этих процессах, учитывая, что у нее тоже есть свои определенные амбиции стать региональным лидером и вот таким авангардом всего тюркского мира? Ну, я думаю, что Турция займет выжидательную позицию. Пока ситуация не будет определенной, пока власть не сменится, режим не сменится, Турция будет воздерживаться от заявлений, от какой-то открытой поддержки или, наоборот, критики оппозиции или Токаева, Назарбаева. Я думаю, что Турция занимать будет нейтральную, то есть выжидательную позицию и будет ждать, как сложится ситуация, как будут развиваться события. Если останется у власти Назарбаев, Токаев, то в этом случае в дальнейшем Турция будет иметь дело с этим режимом.
Если придет к власти другая власть, другие люди, я думаю, то Турция будет налаживать мосты с этой новой властью. То есть Турция, в принципе, понимает, что открытое вмешательство во внутренние дела Казахстана ни к чему хорошему для Турции, для взаимоотношений Казахстана-Турции не приведут. Тем более, учитывая, что в Казахстане очень сильное влияние России и Китая. Çok sağ olun Сайдус Бей, что нашли время и подключились к нам в эфир. Қырым татар дегенімізге көре Қазақстан сербест олacak иншалла. Teşekkürler. Айдос Садыхов бізле Джанна Багдайда был с нами на прямой связи, казахский журналист и оппозиционер. Пане Максиму, что скажете? Дійсно, дуже багато факторів різних впливають на ситуацію, яка зараз формується. Насправді багато думок, мабуть, можемо сказати про Росію дійсно, що північний Казахстан, який складається з понад 40% росіян, які там проживають, завжди був ласим шматком для Росії. Вона неодноразово вже, скажімо, намагалася впливати там на ситуацію, та в плані анексія має на увазі. І зараз, коли фактично країна їхня, Казахстан мається на увазі, погрузла в таких протистояннях, які вже переростають в радикальні